in the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities, with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Vikasit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate-resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oilseeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further,
the issuance of Jan Samarth-based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing, and export will be facilitated through NABARD. National cooperation policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment-linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth
will be skilled over a 5-year period. "1,000 industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government-promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans. For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice. Saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women, and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up. Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata industrial corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in our growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees.
power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. PM Awas Yojana. 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan. For improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages, benefiting 5 crore tribal people. Bank branches in Northeastern region. More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the Northeast region to expand the banking services. This year, I have made a provision of 2.66 lakh crore rupees for rural development,
including rural infrastructure. Priority 4, manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on the reducing loan balance. New assessment model for MSME credit. Public sector banks will build their own in-house capability to assess MSMEs for credit instead of relying on external assessment. They will also take a lead in developing or getting developed a new credit assessment model based on the scoring of digital footprints of the MSMEs in the economy. This is expected to be a significant improvement over the traditional assessment of credit eligibility based only on asset or turnover criteria. That will also cover MSMEs without a formal accounting system. Credit support to MSMEs during stress period. I'm happy to announce a new mechanism for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during their stress period while being in special mention account, SMA stage, for reasons beyond their control. MSMEs need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported through a guarantee from a government-promoted fund. Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in TREDS. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the TREDS platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. SIDBI branches in MSME clusters. SIDBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years and provide direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. MSME units for food irradiation, quality and safety testing. Financial support for setting up of 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector will be provided. Setting up
of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation will be facilitated. E-commerce export hubs to enable MSMEs and traditional artisans to sell their products in international markets. E-commerce export hubs will be set up in public-private partnership mode. These hubs, under a seamless regulatory and logistic framework, will facilitate trade and export-related services under one roof. Measures for promotion of manufacturing and services. Internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. Industrial parks. Our government will facilitate development of investment-ready, plug-and-play industrial parks with complete infrastructure in or near 100 cities in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. Veggie paper, no. Please, Petty. Rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be, just 1 minute. Rental housing, I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode with VGF support and commitment from anchor industries. Shipping industry, ownership, leasing and flagging reforms will be implemented to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission. We will set up a critical mineral mission for domestic production, recycling of critical minerals and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism. Offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the exploration already carried out. Digital public infrastructure applications. Turning to the services sector, I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities, and innovation by the private sector. These are planned in the areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME service delivery, and urban governance. Integrated technology platform for IBC ecosystem. An integrated technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code for achieving consistency, transparency, timely processing, and better oversight for all stakeholders. Voluntary closure of LLPs.
The services of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will be extended for voluntary closure of LLPs to reduce the closure times. National Company Law Tribunals. The IBC has resolved more than 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. 3.3 lakh crore rupees to creditors. In addition, 28,000 cases involving over 10 lakh crore rupees have been disposed of even prior to admission. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be initiated to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, some will be notified to decide cases exclusively under the Companies Act. Debt recovery. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be established to speed up recovery. Priority 5, urban development. Cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms, and regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, along with an implementation and financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle-class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. In addition, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place. Water supply and sanitation. In partnership with state governments and multilateral development banks, we will promote water supply, sewage treatments, and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects. These projects will also envisage use of treated water for irrigation and filling up of tanks in nearby areas. Street markets. Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government envisions a scheme to support each year over the next 5 years the development of 100 weekly hearts or street food hubs in select cities. Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential component of urban development schemes. Priority 6, energy security, energy transition. In the interim budget, I had announced our strategy to sustain high and more resource-efficient economic growth, along with the energy security in terms of availability
accessibility, and affordability. We will bring out a policy document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth, and environmental sustainability. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it. Pumped storage policy. A policy for promoting pumped storage projects will be brought out for electricity storage and facilitating smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature in the overall energy mix. Research and development of small and modular nuclear reactors. Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Vikasit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 1. Setting up Bharat Small Reactors, 2. Research and development of Bharat Small Modular Reactor, and 3. Research and development of newer technologies for nuclear energy. The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector also. Advanced ultra supercritical thermal power plants. The development of indigenous technology for advanced ultra supercritical thermal power plants with much higher efficiency has been completed. A joint venture between NTPC and BHEL will set up a full-scale 800 megawatt commercial plant using AUSC technology. The government will provide the required fiscal support. Moving forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard-to-abate industries. A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve, and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place. Support to traditional micro and small industries. An investment-grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavor to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided
11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations, which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as the Kosi-Michi intra-state link and 20 other ongoing and new schemes, including barrages, river pollution abatement and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Recently, Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc across the state. Our government will provide assistance to the state. Tourism. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor and Mahabodhi Temple Corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple Corridor to transform them into world-class pilgrim
and tourist destinations. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes, and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. Priority 8, innovation, research and development. We will operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector-driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy. With our continued emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years, a venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up. Priority 9, next generation reforms. Economic policy framework. We will formulate an economic policy framework to delineate the overarching approach to economic development and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth. Our government will initiate and incentivize reforms for 1. Improving productivity of factors of production, and 2. Facilitating markets and sectors to become more efficient. These reforms will cover all factors of production, namely land, labor, capital, and entrepreneurship, and technology as an enabler of improving total factor productivity and bridging inequality. Effective implementation of several of these reforms requires collaboration between the center and the states, and building consensus as development of the country lies in development of the states. For promoting competitive federalism and incentivizing states for faster implementation of reforms, I propose to earmark a significant part of the 50-year interest-free loan. Working with states, we will initiate the following reforms. Land-related reforms and actions, both in the rural and urban areas, will cover land administration, will cover 1. Land administration, planning and management, and 2. Urban planning usage and building bylaws. These will be incentivized for completion within the next 3 years through appropriate fiscal support. Rural land-related actions. Rural land-related actions will include 1. Assignment of unique land parcel identification number, UL PIN, or Bhu Aadhaar for all lands. 2. Digitization of cadastral maps. 3. Survey of subdivisions, survey of map subdivisions as per current ownership. 4. Establishment of land registry. And 5. Linking to the farmers registry. These actions will also facilitate credit flow and other agricultural services. Urban land-related actions. Land records in urban areas
will be digitized with GIS mapping. An IT-based system for property record administration, updating, and tax administration will be established. These will also facilitate improving the financial position of urban local bodies. Labor-related reforms. Services to labor. Our government will facilitate the provision of a wide array of services to labor, including those for employment and skilling. A comprehensive integration of e-Shram portal with other portals will facilitate such one-stop solution. Open architecture databases for the rapidly changing labor market, skill requirements, and available job roles, and a mechanism to connect job aspirants with potential employers and skill providers will be covered in these services. Shram Suvidha and Samadhan portal. Shram Suvidha and Samadhan portal will be revamped to enhance ease of compliance for industry and trade. Capital and entrepreneurship related reforms, financial sector vision and strategy. For meeting financing needs of the economy, our government will bring out a financial sector vision and strategy document to prepare the sector in terms of size, capacity, and skills. This will set the agenda for the next 5 years and guide the work of the government, regulators, financial institutions, and market participants. Taxonomy for climate finance. We will develop taxonomy for climate finance for enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. This will support achievement of the country's climate commitments and green transition. Variable capital company structure. We will seek the required legislative approval for providing an efficient and flexible mode for financing leasing of aircrafts and ships and pooled funds of private equity through a variable company structure. Foreign direct investments and overseas investment. The rules and regulations for foreign direct investment and overseas investments will be simplified to 1. Facilitate foreign direct investments, 2. Nudge prioritization, and 3. Promote opportunities for using Indian rupee as a currency for overseas investment. NPS Vatsalya. NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors, will be started. On attaining the age of majority, the plan can be converted seamlessly into a normal NPS account. Use of technology. We have successfully used technology for improving productivity and bridging inequality in our economy during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped in improving access of all citizens, particularly the common people, to market resources, education, health and services. We will step up adoption of technology towards digitalization of the economy. Ease of doing business. For enhancing ease of doing business, we are already working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states will be incentivized for implementation of the business reforms, action plans, and digitalization. Data and statistics. For improving data governance, collection, processing and management of data and statistics, different sectoral databases, including those established under the Digital India Mission, will be utilized with active use of technology tools. New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the staff side of the National Council of the Joint
consultative machinery for central government employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates for 24-25. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP. The gross and the net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-24. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. I will now move to Part B. Indirect taxes. Sir, I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavour to expand it to the remaining sectors. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Critical minerals. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals
and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas, glass and tinned copper interconnect, I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. Marine products. India's seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty on various inputs for manufacture of shrimp and fish feed. Leather and textile. Similarly, to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, I propose to reduce BCD on real down-filling material from duck or goose. I am also making additions to the list of exempted goods for manufacture of leather and textile garments, footwear, and other leather articles for export. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate (MDI) for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5%. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skin, and leather is proposed to be simplified and rationalized. Precious metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals. Steel and copper are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap. Electronics. To increase value addition in the domestic electronics industry, I propose to remove the BCD subject to conditions on oxygen-free copper for manufacture of resistors. I also propose to exempt certain parts for manufacture of connectors. Chemicals and petrochemicals. To support existing and new capacities in the pipeline, I propose to increase the BCD on ammonium nitrate from 7.5% to 10%. Plastics. PVC flex banners are non-biodegradable and hazardous for environment and health. To curb their imports, I propose to raise the BCD on them from 10 to 25%. Telecommunication equipment. To incentivize domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15% on PCBA of specified telecom equipment. Trade facilitation. To promote domestic aviation and boat and ship MRO, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. I'll read that again. To promote domestic aviation and boat and ship maintenance, repair and operations, I propose to extend the period for export of goods
imported for repairs from 6 months to 1 year. In the same vein, I propose to extend the time limit for re-import of goods for repairs under warranty from 3 to 5 years. I now move to direct taxes. We will continue our efforts to simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty, and reduce litigation while enhancing revenues for funding the development and welfare schemes of the government. It has been our endeavour to simplify taxation. We have taken a number of measures in the last few years, including introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions for corporate tax and for personal income tax. This has been appreciated by taxpayers. 58% of corporate tax came from the simplified tax regime in the financial year 22-23. Similarly, as per data available till now, for the last fiscal, more than 2/3 have availed the new personal income tax regime. Comprehensive review of the Income Tax Act. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. A beginning is being made in the Finance Bill by simplifying the tax regime for charities, TDS rate structures, provisions of reassessment and such provisions, and capital gains taxation. Simplification for charities and TDS. The two tax exemption regimes for charities are proposed to be merged into one. The 5% TDS rate on many payments is being merged into the 2% TDS rate, and the 20% TDS rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. TDS rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Further, I propose to decriminalize pay for payment of TDS up to the due date of filing statement for the same. I also plan to provide a standard operating procedure for TDS defaults and simplify and rationalize the compounding guidelines for such defaults. Simplification of reassessment. I propose to thoroughly simplify the provisions for reopening and reassessment. An assessment hereinafter can be reopened beyond 3 years from the end of the assessment year only if the escaped income is 50 lakh rupees or more, up to a maximum period of 5 years from the end of the assessment year. Even in such cases, a time limit of 6 years before the year of the search, as against the existing time limit of 10 years, is being proposed. This will reduce tax uncertainty and disputes. Simplification and rationalization of capital gains. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase
the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds, and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. Taxpayer services. All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining services of customs and income tax, including rectification and order giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. Litigation and appeals. While our concerted efforts to reduce pendency of appeals at various appellate fora are beginning to show good results, it will continue to engage our highest attention. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such appeals, especially those with large tax effect. For resolution of certain income tax disputes pending in appeal, I am also proposing Vivad Se Vishwas Scheme 2024. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise, and service tax in the tax tribunals, high courts, and Supreme Court to 60 lakh rupees, 2 crore rupees, and 5 crore respectively, with a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation. We will expand the scope of safe harbor rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. Employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors. Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. Other proposals. To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks,
and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. Indian professionals working in multinationals get ESOPs and invest in social security schemes and other movable assets abroad. Non-reporting of such small foreign assets has penal consequences under the Black Money Act. Such non-reporting of movable assets up to 20 lakh rupees is proposed to be depenalized. Other major proposals in the finance bill relate to withdrawal of equalization levy of 2%, expansion of tax benefits to certain funds and entities in IFSCs, and immunity from penalty and prosecution to Benamidar on full and true disclosure so as to improve conviction under the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes, will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number
4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ডিপ্ৰেশ্যনত যাবই নিশ্চয় ডিপ্ৰেশ্যনত মানুহ এটা যিটি এটা কৰি দিব পাৰে এইটো বস্তু মানে যদি পাৰে আৰু আইডেন্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰিছে কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথা আহি পৰিছে এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে এইটো মই বিচাৰো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দুখী হ'ব নোৱাৰে নিশ্চয় যদি দুখী হয় সেই দুখী হ'বই লাগে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰো তেখেতক কেইগৰাকী আছে প্ৰত্যেকেইগৰাকী আছে আমি গুৱাহাটীত আমি 3জনী আছো আছে বিহাৰত এজনী আছে কিন্তু এইটো কিবা ডাইভাৰ্ছ কেছ হৈ গৈছে চাগে তেনেকৈ আৰু এইটো বহুত সৰুতে যিহেতু বিহাৰৰ সৰুতে কৰা হয়গৈ তো তেনেকৈ আৰু লাষ্ট কাৰ লগত তেওঁ আছিল কলিদাস আছে আৰু ইয়াতে তেওঁৰ লগতে আছিল শনিবাৰে নিশা চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটি বাসগৃহৰ পৰা ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ যাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে পৰিয়ালৰ মাজত একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পত্নীয়ে কুমাৰ গৌৰৱ আছিল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৱাৰ ডিলাৰ ট্ৰেক্টৰ অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীকে ধৰি 17টা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই কোনেও এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কোন দিশে নিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু 17টা কোম্পানীৰ মালিক কুমাৰ গৌৰৱৰ চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু চতুৰ্থ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাৰ বাবে মৃত্যুৰ অভিযোগ তৃতীয় পত্নীৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে জোকাৰণি তুলিছে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনে এটা চৰম সিদ্ধান্ত ললে তাৰ উৱাদিহ পোৱা নাই কোনেও আৰক্ষীয়েও ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ বৰ্তমানৰ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে কুমাৰ গৌৰৱক লগতে তৃতীয় পত্নীয়ে ক'লে যে ফোনত গৌৰৱৰ সৈতে হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত বাৰে বাৰে কৈছিল এইজনীয়ে মোৰ মাথা খাই দিছে মানে প্ৰেছাৰাইজটো কৰা হৈছে কাৰণ মানুহ এটাৰ লগত যদি এনিটাইম বকি থকা হয় কাজিয়া কৰি থকা হয় মানুহ এটা ডিপ্ৰেশ্যনত যাবই নিশ্চয় ডিপ্ৰেশ্যনত মানুহ এটা যিটি এটা কৰি দিব পাৰে এইটো বস্তু মানে যদি পাৰে আৰু আইডেন্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰিছে কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথা আহি পৰিছে এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে এইটো মই বিচাৰো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দুখী হ'ব নোৱাৰে আৰু নিশ্চয় যদি দুখী হয় সেই দুখী হ'বই লাগে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰো তেখেতক কেইগৰাকী আছে প্ৰত্যেকেইগৰাকী আছে আমি গুৱাহাটীত আমি 3জনী আছো আছে বিহাৰত এজনী আছে কিন্তু এইটো কিবা ডাইভাৰ্ছ কেছ হৈ গৈছে চাগে তেনেকৈ আৰু এইটো বহুত সৰুতে যিহেতু বিহাৰৰ সৰুতে কৰা হয়গৈ তো তেনেকৈ আৰু লাষ্ট কাৰ লগত তেওঁ আছিল কলিদাস আছে আৰু ইয়াতে তেওঁৰ লগতে আছিল শনিবাৰে নিশা চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটি বাসগৃহৰ পৰা ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টিল জনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ যাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে পৰিয়ালৰ মাজত একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পত্নীয়ে কুমাৰ গৌৰৱ আছিল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৱাৰ ডিলাৰ ট্ৰেক্টৰ অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীকে ধৰি 17টা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী
এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই কোনেও। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কোন দিশে নিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ নাটক, অভিনয় সামৰি ঘৰাঘৰি যায় অভিনেতা। নাটকৰ দৰে কেতিয়াও যেন ৰাজ্যত নিয়ন্ত্ৰণ নহ'ব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি। হাজাৰ টকাৰ বজাৰ কৰিলেও কেতিয়াও নভৰিব মোনাখন। খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম শুনিলে এতিয়া খং উঠে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ। মূল্যবৃদ্ধিয়ে 12 মাহে দহে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। এয়াই এতিয়া ৰাজ্যৰ বাস্তৱ ছবি। মূল্যবৃদ্ধিয়ে কেঁকুৰা চেপা দিয়া জনতাৰ কাষত নাই চৰকাৰ। নতুনকৈ আকৌ এবাৰ শুনক বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সেই একেই অভয়বাণী। আমাৰ জিলাসমূহত আলুই হওক বা পিঁয়াজেই হওক বা নিত্য সামগ্ৰী, নিত্য ব্যৱহাৰ সামগ্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে মজুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে। গতিকে মই ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে পাইকাৰী ব্যৱসায় বা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যাতে এইটো অজুহাতত যাতে দাম বৃদ্ধি নকৰে, আৰু দাম বৃদ্ধি যদি কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ওপৰত জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ অৰ্পণ কৰা আছে। বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে, জিলা আয়ুক্তই পালন কৰে, কিন্তু নিৰ্দেশে মানি নচলে অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰই। যোগান মন্ত্ৰীটো দূৰৰ কথা, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জিলাই জিলাই টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু আজিলৈকে ৰাজ্যৰ বজাৰত নপৰিল টাস্ক ফ'ৰ্চৰ প্ৰভাৱ। বৰঞ্চ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য। চাউল, দাইল, মিঠাতেল, পাচলি, কণী দাম বঢ়া নাই কোনবিধ সামগ্ৰীৰ। নতুনকৈ দাম বাঢ়িবলৈ লৈছে আলুৰো। দাম বহুত বেছি, দাম এনেকুৱা চব্জি খাব নোৱাৰি না আমি, আৰু বজাৰ কৰা অসুবিধা হৈ গৈছে। আৰু ইহঁতে সঁচা কথাটো নকয়, ৰাস্তাত আহোঁতে চেল টেক্সবালা, পুলিচবালা সেইবিলাক ধৰি থাকে, সিহঁতে নকয় এইবিলাক যে দাম বাঢ়ি থাকে সিহঁতৰ, এইবিলাক কথা ঠিক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে, আমি চবেই জানো চৰকাৰ এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে। সেই কৃষি বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ, সম্পূৰ্ণ মৌন, যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণ মৌন। এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক অলপ দাবী কৰোঁ, অলপ বজাৰত আপোনালোকে চকু কাণ দিয়ক। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকটো দূৰৰ কথা, অতিষ্ঠ হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডাও। একেবাৰে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহবিলাক আজি এই বজাৰৰ জুই চাই দামত একদম হাহাকাৰ হৈ গৈছে। মানুহৰ বস্তুত হাত দিব নোৱাৰি, হাত পুৰি গৈছে। দিনক দিনে আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। এয়া কিন্তু একদম অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে ই এটা মাৰাত্মক। চব্জিৰ দামবিলাক হৈছে এই আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ অপৰাগতা আৰু তেওঁলোকৰ এইটো কোনো ৰকমৰ কণ্ট্ৰল নথকাৰ কাৰণে। মূল্যবৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ মতি গতি দেখি ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ নাটক, অভিনয় সামৰি ঘৰাঘৰি যায় অভিনেতা। স্বাগতম জনাইছোঁ। বাজেট বিশেষ আৰু খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে অভিলেখ ৰচনা কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশত কোনো এক বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সপ্তমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিলে। ইয়াৰ পূৰ্বে যি অভিলেখ আছিল, এই অভিলেখ আছিলে মোৰাৰজী দেশাই নামত, তেওঁৰ 6বাৰ বাজেট দাখিল কৰিছিল। তাৰ পূৰ্বে মনমোহন সিং, যশৱন্ত সিনহাকে ধৰি কেইবাজনো বিত্তমন্ত্ৰীয়ে 5বাৰকৈ বাজেট দাখিল কৰিছিল। 7বাৰকৈ অভিলেখ সংখ্যক বাজেট। আৰু বাজেটৰ পৰা আশা আছিল, আমি সাধাৰণতে বছৰত বাজেটখনৰ পৰা 3টা বস্তু বিচাৰোঁ। এটা হ'ল আমি কি পালোঁ ব্যক্তি হিচাপে, মই বা আপুনি কি পাইছে। দ্বিতীয় হ'ল আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি চৰকাৰৰ পৰা পাবলগীয়া, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ পৰা পাবলগীয়া, সেইখিনি কি পাইছোঁ। তৃতীয়, দেশে কি পাইছে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে আমি অসমে কি পাইছোঁ, তেনেহ'লে এই বাজেটখনত অসমত বান সমস্যাৰ কথা একমাত্ৰ উল্লেখ আছে, কোনো ধৰণৰ ধনৰাশিৰ কথা কোৱা নাই। কিন্তু বান সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে পইচা ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কৈছে। কিন্তু আমাৰ এই বাক্যটোতো দুটা কথা লুকাই আছে। এটা হ'ল নেশ্যনেল ইছ্যু বুলি যদিও নকয়, নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি বুলি ক'ব বুলি ভবা হৈছিল, যে ৰাষ্ট্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিতটো সমাধান কৰিব পাৰে, সেই কথাটো ইয়াত উল্লেখ হোৱা নাই। গতিকে চাব লাগিব যে ইয়াৰ মূল বাজেটখনত ইয়াৰ বিতং বিস্তৃতি ব্যাখ্যা কেনেদৰে কৰা আছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে উন্নয়নৰ বিশেষ আঁচনি কৰা হৈছে, য'ত বিহাৰ, উৰিষ্যা ইত্যাদিকো সামৰি লোৱা হৈছে, পশ্চিমবংগ। কিন্তু এই উন্নয়নৰ আঁচনিসমূহত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কি ক্ষতি হ'ল। আগৰে পৰা আমি দেখিছিলোঁ যে ডনাৰ মন্ত্ৰণালয় গঠন কৰা হৈছিল, আৰু ডনাৰ মন্ত্ৰালয় 10% মন্ত্ৰালয় আছিল। বহুদিনৰ পিছত আচলতে পূৰ্বৰ মনমোহন সিঙৰ চৰকাৰৰ দিনতে ইয়াক অতি দুৰ্বল, নিশকটীয়া ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী দিয়া এটা বিভাগলৈ পৰিণত কৰা হৈছিল। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ যোগেদি এজন পূৰ্ণাংগ কেবিনেট মন্ত্ৰী পাইছিল। গতিকে আশা কৰা হৈছিল যে ডনাৰৰ বিশেষ উল্লেখ হ'ব ডনাৰ ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণত।
ডনাৰ ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণৰ 10% ফাণ্ডিঙৰ যি ব্যৱস্থা আছিল সেয়া আজি বাজেটত উল্লেখিত হোৱা নাই গতিকে বাজেটত 10% নাপায় হয়তো এটা তাৰ কম শতাংশ পাব ইয়াৰ আগতে 4-5% 3.5% ধন পাইছিলে আৰু এটা বাজেটত আটাইতকৈ চমৎকাৰী কথাটো হ'ল যে দেশত আজিৰ পৰা প্ৰায় 25-30 বছৰ আগৰ পৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষকসকলে দুটা কথা আহ্বান জনাই আছিল যে ফিস্কেল ডেফিচিট বাজেট ঘাটিৰ ইয়াৰ ব্যৱধান 5% তললৈ আনিব লাগে বহু সময় দি 6% আশে-পাশে অৰ্থাৎ 5.5% ওপৰত অৱস্থান কৰি আছিল ই দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে অত্যন্ত বেয়া এটা ইংগিত বহন কৰি আছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহু বছৰৰ পিছত এইবাৰ ফিস্কেল ডেফিচিট 4.9% হ্ৰাস পাইছে ইয়াৰ আগতে যি ইণ্টাৰিম বাজেট দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগে অভ্যন্তৰীণ বাজেট দিয়াৰ সময়ছোৱাত ইয়াক 5.1 বুলি এটা প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ 4.9 প্ৰক্ষেপ কৰা আছে হয়তো হ'ব পাৰে যে যোৱা বছৰটো জিএসটি কালেকশ্যন ভাল হৈছে যোৱা বছৰটো ডাইৰেক্ট টেক্সেছৰ কালেকশ্যন আমি যিবোৰ ইনকাম টেক্স দিওঁ সেইবোৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে যোৱা বছৰটো 2 লাখ কোটি টকাকৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা চৰকাৰে ডিভিডেণ্ড পাইছে চৰকাৰী খণ্ডৰ পিএছঅ'বোৰে এটা বৃহৎ ৰাশি তেওঁলোকে দিব পাৰিছে চৰকাৰৰ যথেষ্ট আয় হৈছে চৰকাৰৰ মালিকাধীন কোম্পানীসমূহৰ পৰাও গতিকে সকলো ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ টকা বাঢ়িছে গতিকে ইয়াৰ ফিস্কেল ডেফিচিট হ্ৰাস কৰাৰ এটা সুবিধা এটা পাইছে কিন্তু যি বিনিয়োজন ডিসইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে সেইখিনি বিশেষ লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱাকেও যে কমাব পাৰিছে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নতুন ঘৰ বনাব নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে 4.5 কোটি নিযুক্তি প্ৰায় ইয়াৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আনকি নিযুক্তি আগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ধন ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিব প্ৰথম মাহৰ দৰমহাৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড চৰকাৰে দিব 24 মাহ পৰ্যন্ত চৰকাৰে বিভিন্ন সুবিধাৰ কথা প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰিছে আৰু এই সকলো কথা গ্ৰাম উন্নয়নৰ মুদ্ৰা ঋণ বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ দুই চৰকাৰৰ হাতত এতিয়া মানে চৰকাৰ নামৰ ৰথখনৰ যদি দুটা চকা বুলি কয় তেনেহলে এটা চকা বিহাৰ এটা চকা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ দুইখন ৰাজ্যৰ বাবে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাৰণে 15,000 কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ ৰয়েল সীমাকে ধৰি পিছপৰা অঞ্চলৰ কাৰণে বিশেষ পেকেজ কোষ্টেল এলেকাৰ বাবে বিশেষ পেকেজ একেবাৰে দক্ষিণাত্যৰ এটা বিশেষ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কেপিটেল প্ৰজেক্ট ৰাজধানী অমৰাৱতী ৰাজধানী প্ৰকল্পৰ বাবে বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে বিহাৰতো বিশেষ ৰেলৱে কৰিডৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিডৰ বুদ্ধগয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাটনালৈকে বিস্তীৰ্ণ এলেকাত যথেষ্ট পেকেজৰ ঘোষণা কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমৰ বাহিৰে বিশেষ উল্লেখ এতিয়ালৈকে শুনিবলৈ পোৱা নাই আমি চাম কি হ'ব মোৰ সৈতে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আছে ডক্টৰ অমল কুমাৰ বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া দীঘলীয়া দিন ধৰি কেইবাটাও দশক ধৰি অসমৰ ভাৰতৰ সৰ্বভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি বিশ্লেষণ কৰি আছে বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে অনুপম ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে অধ্যাপক উত্তৰ গুৱাহাটী কলেজ অৰ্থনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ সৈতে অন্যান্য বিশেষজ্ঞসকল থাকিব আমাৰ চৰ্চা অব্যাহত থাকিব ডক্টৰ বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া চমুকে বাজেট কি ক'ব একেষাৰে ক'বলৈ গ'লে এখন প্ৰগতিশীল বাজেট ইয়াত আনন্দ পাব লগাও বৰ বিশেষ একো নাই কিন্তু 1991 চনৰ পৰা যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম 1991 হয় 91 চনৰ পৰা যদি আমি নৰসিংহ ৰাও গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনৰ পৰা যিটো আমি বিকাশৰ কাৰণে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ তাৰে বকচাত উঠি আমি এতিয়া লাহে লাহে 2030 চনত 29-30ত এখন প্ৰগতিশীল দেশৰ পৰা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিলৈ ষ্টেপ দিবৰ কাৰণে আমি যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক তৈয়াৰ কৰিব লাগে সেই ফ্ৰেমৱৰ্কৰে এইটো এটা প্ৰচেষ্টা বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া হয় বাজেটৰ একচুৱেলি এইখিনি যিটো এতিয়া আমি আলোচনাত বহিছোঁ এই বাজেটৰ আচলতে পূৰা এনালাইচিছ বা গোটেই নিউমাৰিকেলছবিলাক এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আমাৰ সেইটো সেইকাৰণে আমাৰ আমি এইটো একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমি আলোচনা বুলি ক'ব পাৰোঁ আচলতে এতিয়া মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ যে বহুত আগৰ পৰা এটা কথা কৈ থকা হৈছিলে এইবাৰ বাজেটৰ দাখিল কৰাৰ বহুত আগৰ পৰা এটা আলোচনা কৰি থকা হৈছিলে যে এমএছএমই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ এইটো হৈছে এটা লেবাৰ ইণ্টেনচিভ ছেক্টৰ আৰু এইটো এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা মূল বিষয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই ব্যক্তিগতভাৱে হেপী যে এমএছএমইৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে এইটো এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে মেনুফেকচাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বৰ কথাটো বহুবাৰ কৈ থকা হৈছিলে বিভিন্ন কমিটিত এইবোৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছিলে এতিয়া কিন্তু মেনুফেকচাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আহিছে মই ঠিক গম নাপালোঁ ডিটেইল একো পোৱা নাই বা মই তেনেকৈ দেখা পোৱা নাই কিন্তু মেনুফেকচাৰিঙৰ যিটো আমাৰ অৱস্থা সেই মেনুফেকচাৰিঙৰ অৱস্থাটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৃথিৱীৰ বেলেগ দেশৰ কথা বাদেই দিছোঁ আমি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ আমাৰ যিখিনি দেশ যেনে ইণ্ডোনেছিয়া ভিয়েটনাম এইবোৰতকৈও আমাৰ বহুত তলত আছে গতিকে মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ ক্ষেত্ৰত
আমাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব দিবলগীয়া দৰকাৰ আছে যদিহে আমি আমাৰ নিয়োগ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰোঁ আৰু এটা আমাৰ উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে যে আমাৰ ফিস্কেল ডেফিচিটৰ যিটো টাৰ্গেট 4.9% হ্ৰাস কৰিব বিচৰা হৈছে আমাৰ এইটো FRBM এক্টৰ আণ্ডাৰত যিটো 3% কৰিব বিচৰা হৈছিলে তালৈ এতিয়াও যথেষ্ট বহু বাকী কিন্তু মই ভাবোঁ যদি এতিয়া আমাৰ হয়তো কালি আমাৰ যিটো প্ৰি বাজেট সাৰ্ভে দেখুৱাইছে তাত আপোনাৰ 7% প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে 6 to 7% প্ৰজেক্ট গ্ৰোথ যদি নমিনেল GDP যদি আমাৰ 11%লৈকে নিব পৰা যায় তেতিয়া হয়তো 3-4 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ হয়তো এইটো ফিস্কেল FRBM এক্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ হয়তো আমি হয়তো 3% নহলেও আমি হয়তো যথেষ্টখিনি আমি কমাব পাৰিম বৰ বুজাই ডাঙৰে ইনকাম টেক্স আয়কৰ চাওক আয়কৰৰ যি পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে তাৰ পৰা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কোনো উপকাৰ হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা তলৰ স্লেবটো 1 বা 3 লাখ এটো ঠিকে আছে নতুন ট্যাক্স ৰিজিমত নতুন যি আয়কৰ ব্যৱস্থা তাত কিছু পৰিৱৰ্তন দেখুৱা হোৱা নাই আৰু আম আদমি বুলি ক'লে যিটো কথা বুজে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কিবা বিশেষ বেনিফিট হৈছে বুলি মই ভাবিব পৰা নাই কাৰণ চাওক 1 টকাৰ পৰা 3 লাখলৈকে 0 3 পৰা 7 লৈকে 5% 7 পৰা 10 লৈকে 10% এই যিটো ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ তেখেতসকলে কৰিছে ইয়াৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱেতো কাৰো বেনিফিট হোৱা নাই আৰু সমুজভাৱেও মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ হাতত যে টকা আহি জমা হ'ব বা কিবা এটা বেনিফিট হ'ব মই সেইটো ভবা নাই আৰু কৃষি খণ্ড কেৱল চমক লগা কথা এই কাৰণেই কোৱা হৈছে যে বাজেটখন মই চালোঁ যিখিনি মই শুনিলোঁ বা পঢ়িলোঁ বা দেখিলোঁ তাত এটা কথা কিন্তু আপুনি নিৰ্ঘাত ক'ব লাগিব যে সকলো খণ্ড কেৱল কৃষিয়ে নহয় ডিফেন্স কৃষি বা MSME ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি গুৰুত্ব দিছে এডুকেশ্যনত দিছে সকলোতে আবণ্টনটো অলপ মই ভাবোঁ ডিচিপ্লিন মেনাৰত দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যিখিনি আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিমান ৰাজ্য আছে সকলোৱে সমদৃষ্টিকোণেৰে চাইছে আপুনি যিটো কথা ক'লে অসমৰ কাৰণে যিটো ফ্লাড নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে বা বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ধন আবণ্টন কৰিছে তাৰ কোনো ফিগাৰ দিয়া হোৱা নাই অৰ্থাৎ মানে আনলিমিটেডো নহয় লিমিটেডো নহয় আৰু এটা কথা মই মন কৰিলোঁ আপুনি চাব যে এই বাজেটখনত এটা কথা দিব লাগিছিলে বা প্ৰচেষ্টা কৰা উচিত আছিল আৰু সকলো অসমৰ মানুহে হয়তো এইটো স্বীকাৰ কৰিব বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল স্বীকাৰ কৰিব যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি এটা নতুনকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে 10,000 কোটি টকা দিছে খুব ভাল কথা সিদিনা ডিক্লেয়াৰ কৰিলে কিন্তু মাজত এটা বছৰ গেপ এটা হৈ গ'ল সেই গেপ পিৰিয়ডত যিবোৰ মানুহে শ কোটি টকা ঋণ লৈ পেলাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিলে তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হ'ব সেই কথাষাৰ তাত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰক্ষেপ কৰা নাই সেইটো প্ৰচেষ্টা চাবলগীয়া বিত্তমন্ত্ৰী অসম সম্পৰ্কে অসমৰ বান সমস্যা সম্পৰ্কে এটা বাক্য ক'লে কি ক'লে আমি এবাৰ শুনাইছোঁ অসমৰ বান সমস্যা Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. আৰু ইনকাম টেক্স আয়কৰ সম্পৰ্কত কি ক'লে এইটো এবাৰ বক্তব্য শুনাইছোঁ In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है
और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। साथ साथ में महिलाओं को अलग से जो स्कीम सपोर्ट देने का जो प्रावधान रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का खास करके पहाड़ों में दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे, वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है? ऑपोजिशन ने अगर ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नजरअंदाज किया, कहीं ऐसा नजर नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए जो छूट दिया है, और कैंसर पेशेंट के लिए जो छूट दिया गया है दवाइयों के लिए, ऐसा बजट आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। सबसे ज्यादा बात बिहार और ये आंध्र प्रदेश को लेकर हो रही है। बिहार में भी राबड़ी देवी जी ने बोला कि झुंझुना थमा दिया है, वहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग बिहार में जो नेपाल से फ्लड आते हैं, उसको सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम मत देखिए। बिहार में नेपाल से जो फ्लड्स आते हैं बरसात के समय में, तबाही मचते हैं, ये देश का समस्या है। इसको सिर्फ बिहार का समस्या क्यों बोलते हैं विपक्ष के लोग? ये बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार का समस्या, बिहार का फ्लड का समस्या सालों से चलते आ रहे हैं। इसको इतना बड़ा कदम इस बार मोदी जी ने उठाया है, तो सबको इसको सराहना करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। अगर विपक्ष, हमारे आंध्र प्रदेश को अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो फिर विपक्ष को इसमें सर दर्द क्यों हो रहा है? इतना अच्छा बजट बार बार देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। किरण रिजिजू डांगरिया आसिल आमार साংবাদিক তাত মুখতে সংযুক্ত হৈ থকা নাই, তেনেহলে মই এই প্ৰশ্নটো ৰিজিজু ডাঙৰীয়াক সুধিবলৈ ভাল পালোহেঁতেন যে বিহাৰৰ সমস্যা বানপানীৰ দেশ কা প্ৰব্লেম, কাৰণ বিহাৰৰ বানপানী নেপালৰ পৰা আহে আৰু দেশ কা প্ৰব্লেম। কিন্তু এই ৰিজিজু ডাঙৰীয়া এই কথাটো তাতে এষাৰি ক'ব পৰা হ'লে আমি অন্ততঃ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহ হিচাপে গৌৰৱত বুকুখন ফুলি উঠিল হ'লে যে অসমৰ বানপানী দেশ কা প্ৰব্লেম, কাৰণ আমাৰো চাইনা আৰু টিবেট চাইনিজ কণ্ট্ৰল ট্ৰেভেল, চাইনা নিয়ন্ত্ৰণাধীন টিবেটৰ পৰা আহে। গতিকে আমাৰ ইয়াতো এই বাক্যটো ক'ব পাৰিলে ভূটানৰ পৰা আহে, ক'ব পাৰিলে ভাল লাগিল হ'লে। যিয়ে নহওক পলিটিচিয়ান তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা আৰু তেওঁলোকৰ চইচ বেছড বক্তব্য দিয়াৰ বাবে বিখ্যাত। কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া অন্ততঃ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ব্যক্তি হিচাপে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বিহাৰ দেশ কা প্ৰব্লেম কোৱাৰ বাবে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়ে নোকোৱাটোৱে কথাটো এটা সূচাইছে যে দেশৰ প্ৰায়ৰিটি ক'ত, আৰু দেশৰ পলিটিক্সত ৰাজনীতিত দিল্লীত পাৱাৰ প্লে গেম যদি খেলিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা সংখ্যাৰ MP নাথাকিলে আচলতে কাম নাই। আমাৰ MPৰ সংখ্যা কম, গতিকে আমি পাৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বিহাৰৰ বানপানী ক'লে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ক'ব পাৰিলে হ'লে তেওঁৰ নিজৰ ৰাজ্য অৰুণাচলৰ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত যি বানপানী হৈছে, খহনীয়া হৈছে, পাহাৰৰ ঢলে নমাই নিছে, এটা বাক্য নাই, এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মোৰ সৈতে ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে, ডাইৰেক্টৰ সংকল্প, আৰু মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সুভাষ জাত্ৰ ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ। আমি আলোচনা কৰিছোঁ বাজেট। ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, সামগ্ৰিকভাৱে বাজেটখন মধ্যবিত্তৰ বাবে বিশেষো নাই। ঘৰৰ কথা কোৱা হৈছে, নিম্নবিত্তৰ বাবে মুদ্ৰা ঋণ 20 লাখলৈ বৃদ্ধি, বিহাৰৰ পথ যোগাযোগৰ বাবে 26,000 কোটি টকা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজধানীৰ বাবে 15,000 কোটি টকা, অসমত মাত্ৰ 1000 নতুন বেংকৰ শাখা স্থাপন, IIT 1000খন উন্নীতকৰণ কৰিব, হায়দৰাবাদ বেংগলুৰু কৰিডৰ হ'ব, তাৰ বাবে ফাণ্ড, কিৰা আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে বিহাৰলৈ পুঁজি, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কেপিটেল প্ৰকল্পৰ পুঁজি,
দক্ষতা বিকাশৰ বাবে ঋণ এইটো এটা অৱশ্যে এডুকেশ্যন ঋণৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হ'ব যুৱক যুৱতীৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকাৰ মুঠতে বাজেট বিহাৰত বিমানবন্দৰ মেডিকেল কলেজ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰাথমিকতা লৈছে এনেকৈ বিভিন্ন আঁচনি ইয়াত যথেষ্ট শুনিবলৈ ভাল লগা আঁচনি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি অসমৰ উল্লেখ আছে অসমৰ বানপানীৰ কাৰণে দিব কিন্তু কিৰণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া যেনেকৈ ডেস্কা প্ৰব্লেম বুলি ক'লে ডেস্কা প্ৰব্লেমটো ক'ব নোৱাৰিলে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আৰু কোনো এমাউণ্ট ইত্যাদিৰো কথা নাই ডনাৰ কোনো উল্লেখ নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছিকিমৰ বানপানীৰ উল্লেখ আছে ছিকিমৰ এবাৰ বিধ্বংসী বানপানী সেইটো বিষয়ে উল্লেখ আছে ৰাজীৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়া চাওক আজি যিখন বাজেট আহিলে সেই বাজেটখন যদি এটা অৰ্থত ক'বলৈ হয় যে প্ৰতি বছৰে বাজেট অহাৰ পিছত যদি বাজেটখনৰ পৰ্যালোচনাৰ আগতে আমি সেন্সেক্স যেটো মাৰ্কেট বুলি কয় মাৰ্কেটৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে বাজেটখন কিমান এটা ভ্যালুয়েবল বাজেট আৰু এইবাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এতিয়ালৈকে যিমান বাজেট আহিছে বিজেপি প্ৰত্যেকখন বাজেটৰ সেন্সেক্সৰ মানে অংকটো উছাল দেখা পোৱা যায় কিন্তু আজি বাজেটখনত কি হৈছে যে সেন্সেক্স মানে এতিয়া সেন্সেক্স নিফটি মানে নিফটি আৰু হেৰি দুইটাই সেন্সেক্স এটা সেন্সেক্স 1000 পইণ্টছ তললৈ নামি গৈছে আৰু নিফটি মানে 300 তললৈ নামি গৈছে এতিয়া ব্যৱসায়িক লাইনত যিখন যদি চাই মানে দেশৰ কাৰণে যদি বাজেটখন চাই এই বাজেটখন কিন্তু আজি বাজেটখনক দেশৰ কাৰণে লগা নাই তিনিখন ৰাজ্যৰ মাজত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থকা লিখিয়া লাগিলে যে তিনিখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত উৰিষ্যা আৰু বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মাজত বাজেটখন কনসলিডেট হৈ আছে আৰু এই বাজেটখনে কি হৈছে সবতকৈ দুখৰ কথা চক বিহাৰক 11500 কোটি টকাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট ফ্লাডৰ কাৰণে দি দিছে যে বিহাৰতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে অসমৰ সমস্যা আৰু এই অসমৰ সমস্যাটো কিমান দিনীয়া সমস্যা এই সমস্যাটোৰ কথা কিন্তু ইয়াত কৈছে ফ্লাডৰ কাৰণে আমি কি দিম পইচা কিমান দিম কোন কিমান পেকেজ দিম তাত উল্লেখ নাই যেনেকৈ বিহাৰ আৰু হিমাচল প্ৰদেশ অসম আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ কথা কৈছে কিন্তু বিহাৰত ডাইৰেক্ট পেকেজ ঘোষণা কৰিছে 11500 কৰোৰ আৰু অসমে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কোনো পইচা এটা অসমত নাই ফ্লাডৰ কাৰণে দিম বুলি ক'লে তাৰপিছত চাওক অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে 8খন ৰাজ্যৰ কাৰণে মাত্ৰ 26000 কৰোৰ এটা প্ৰজেক্ট দিছে 26000 কৰোৰ এটা প্ৰজেক্ট জাস্ট 26000 কোটি টকা এটা প্ৰজেক্ট দিছে গতিকে আজি বাজেটখনত যদি চাই যে নৰ্থ ইষ্টত কি হৈছে নৰ্থ ইষ্টত যিমান গুৰুত্ব হ'ব লাগিছিল বুলি কয় নৰ্থ ইষ্টৰ দিশত কিন্তু গুৰুত্ব দেখা পোৱা নগলে বিহাৰত 26000 কোটি টকা আমাৰ 8খনতো 26000 কোটি আমাৰ 8খনত 26000 কোটি টকা আৰু চক একে সময়তে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আজি বিহাৰত 26000 কোটি টকা নহয় বিহাৰত চাৰিটাকে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে দিছে ৰুট নেটৱৰ্কৰ কাৰণে 26000 কোটি টকা ৰুট নেটৱৰ্ক আৰু তাৰ পিছত তাৰ টুইজিম সেক্টৰ ৰাজগিৰি নালন্দা বোধগয়া এই যিকে টুইজিম সেক্টৰ এই গোটেইখিনিত আপুনি যদি মিলাই তে মোৰ দেন কমসে কম 20000 কৰোৰ তাৰ ইনভেষ্টমেন্ট আছে মই যেটো চালো 38000 কোটি টকা মান হৈ যাব পাৰে বিহাৰত আজি নেশনেল টিভি যেতিয়া যিখিনি ডিসকাস চলি আছে আপোনালোকৰ চলি আছে ইয়াত আপোনালোকে এটা কথা সবেই কৈছে যে তিনিখন ৰাজ্যত চক আজি যদি নৰ্থ ইষ্টৰ এমপি খিনি যদি কনসলিডেট হৈ থাকিলেহেঁতেন একেলগে থাকিলেহেঁতেন আজি এই বাজেটখনৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ একো হোৱা নাই ক'ব পাৰে কোনোবাই যে সিল্কৰ কাৰণে সিল্কৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰমোশন দিছে কিন্তু ইমান কোন সিল্কৰ হেতু পাৰ্সেন্টেজ বুলি ক'লে হেতু 0.05% বুলি আপুনি ধৰি লওক সিল্কৰ না আমাক নিদি দিব আৰু 2 নম্বৰ ভাৰতত আমাৰ যেটো ৰেছম আছে সোণালী কোলা হেতুটো আমাৰ ইউনিক পাট আৰু মুগা একদম নেগলিজিবল পইণ্টছত দিছে গতিকে বাজেটখন চক মই বাজেটখনৰ কথা কৈছো সেন্সেক্সে দেখুৱাই দিয়ে আমাৰ যিখন বজাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটখনে বাজেটখনৰ হেৰিটো দেখুৱাই দিয়ে আৰু বাজেটখনত আপুনি যদি গোটেই কথাখিনি চাই বাৰে প্ৰতি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ কথা তাত মেনশন হৈ আছে যদি ৰিপিটেডলি তাত কিমান বাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে মোৰ দেন 50 টাইমছ ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ হৈছে বিহাৰক লৈ ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ হৈছে কেইবাবাৰ হৈছে আমি আলোচনা কৰি থাকিম এটা সৌ বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব যেন ৰাজ্যত নিয়ন্ত্ৰণ নহব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হাজাৰ টকাৰ বজাৰ কৰিলেও কেতিয়া নভৰিব মোনাখন খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম শুনিলে এতিয়া খং উঠে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে 12 মাহে দহে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক এয়াই এতিয়া ৰাজ্যৰ বাস্তৱ ছবি মূল্য বৃদ্ধিয়ে কেকুৰা চেপা দিয়া জনতাৰ কাষত নাই চৰকাৰ নতুনকৈ আকৌ এবাৰ শুনক বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সেই একেই অভয়বাণী আমাৰ জিলাসমূহত আলুই হওক বা পিঁয়াজেই হওক বা নিত্য সামগ্ৰী নিত্য ব্যৱহাৰ সামগ্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে মজুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে গতিকে মই ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে পাইকাৰী ব্যৱসায় বা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যাতে এইটোৰ অজুহাতত যাতে দাম বৃদ্ধি নকৰে আৰু দাম বৃদ্ধি যদি কৰে তেতিয়া নিশ্চিত ওপৰত জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ অৰ্পণ কৰা আছে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে জিলা আয়ুক্তই পালন কৰে কিন্তু নিৰ্দেশে মানি নচলে অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰই যোগান মন্ত্ৰীটো দূৰৰ কথা মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জিলাই জিলাই টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
কিন্তু আজিলৈকে ৰাজ্যৰ বজাৰত নপৰিল টাস্ক ফ'ৰ্চৰ প্ৰভাৱ বৰঞ্চ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য চাউল দাইল মিঠাতেল পাচলি কণী দাম বঢ়া নাই কোনবিধ সামগ্ৰীৰ নতুনকৈ দাম বাঢ়িবলৈ লৈছে আলুৰো দাম বহুত বেছি দাম এনেকুৱা চব্জি খাব নোৱাৰি না আমি আৰু বজাৰ কৰা অসুবিধা হৈ গৈছে আৰু এহেঁতো সঁচা কথাটো নকয় ৰাস্তাত আহোঁতে চেল টেক্সবালা পুলিচবালা সেইবিলাক ধৰি থাকে সেহেঁতো নকয় এইবিলাক যে দাম বাঢ়ি থাকে সেহেঁতৰ এইবিলাক কথা ঠিক আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে আমি চবেই জানো চৰকাৰ এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে সেই কৃষি বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ সম্পূৰ্ণ মৌন যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণ মৌন এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক অলপ দাবী কৰোঁ অলপ বজাৰত আপোনালোকে চকু কাণ দিয়ক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকটো দূৰৰ কথা অতিষ্ঠ হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডাও একেবাৰে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহবিলাক আজি এই বজাৰৰ জুই চাই দামত একদম হাহাকাৰ হৈ গৈছে মানুহৰ বস্তুত হাত দিব নোৱাৰি হাত পুৰি গৈছে দিনক দিনে আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে এয়া কিন্তু একদম অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে ই এটা মাৰাত্মক চব্জিৰ দামবিলাক হৈছে এই আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ অপৰাগতা আৰু তেওঁলোকৰ এইটো কোনো ৰকমৰ কণ্ট্ৰল নথকাৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ মতি গতি দেখি ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এৰা ধৰা বুজা পৰা নীতিৰে চলিব লাগিব বিৰোধী বিভাজিত হলেই লাভ হ'ব বিজেপিৰ অখিল ভূপেনৰ যুঁজৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই সময়ছোৱাত আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মানীয় সভাপতি বা নেতাসকলে সকলোৱে সংযমেৰে ধৈৰ্য সহকাৰে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাদ বিবাদক লৈ সকিয়নি বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গতিকে মানুহৰ মাজত অহা এই আত্মবিশ্বাস আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভংগ হ'বলৈ নিদিব এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ পাঁচ সমষ্টিৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাজেট বিশেষ আৰু আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে দিয়া বাজেট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে কি গুৰুত্ব পালে মোৰ সৈতে সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ নমস্কাৰ সকলোকে আজি যিখন বাজেট ইতিমধ্যে নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে উত্থাপন কৰিছে আমি বাজেটখনক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে বিচৰাৰ ধৰণেই আজি বাজেটখন আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী দাঙি ধৰিছে যিখিনি নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ অনুসৰিয়ে ইতিমধ্যে বাজেটখনত আমাৰ গোটেই কথা বতৰাবিলাক ৰিফ্লেক্ট হৈছে বিশেষকৈ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষি বিকাশ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অন্যান্য যিখিনি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল এই গোটেইখিনি ইয়াতে ৰিফ্লেক্ট হৈছে আৰু মই মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে যিটো আমাৰ জেনেৰেলি বাজেট থাকে সেই বাজেটটো অলপ হ'লেও তেখেতসকলে ইনক্ৰিজ কৰিছে বিশেষকৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়ন PM যিটো ডেভেলপমেণ্ট যিটো স্কিম তাতে তেখেতসকলে 2200 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে তাৰপিছতে নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট স্কিম তাৰ কাৰণে 2491 কোটি টকা আৰু অন্যান্য যিখিনি আমাৰ আছে বিশেষকৈ ৰিফাণ্ড অফ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটেড GST টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিটছ ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ন এণ্ড হিমালয়ান ষ্টেট তাৰ কাৰণে 1382 কোটি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবিলাকৰ উপৰিও বিশেষকৈ অসমৰ বানপানীটোক আজি এড্ৰেছ কৰিছে যে অসমৰ যিটো বানপানী এই বানপানীটোৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ যথেষ্টখিনি ফেচিলিটেট কৰিছে বিশেষকৈ 5000 কোটি টকাৰ এটা আমাৰ স্পেচিয়েলি 5000 কোটি টকা এটা মানে ফাণ্ড চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আমাক এভেইলেবল কৰি দিছে বিশেষকৈ ৱৰ্ল্ড বেংক আৰু ADBৰ পৰা যিটো একচুৱেলি লোনটোৰ 10% অসমে পৰিশোধ কৰিব লাগে 90% কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰিশোধ কৰে আৰু ৰাজ্যখনৰ যিখিনি মানে যিটো আমাৰ ফ্লাড মেনেজমেণ্ট যিটো ছিষ্টেম এই ছিষ্টেমটোৰ কথাটো আজি তেখেতে তাতে উল্লেখ কৰিছে তাৰোপৰি অন্যান্য যিবিলাক মই চাইছোঁ গোটেই বাজেটখনত আমাৰ যিখিনি আমাৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কিম আছে বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা তাত ইতিমধ্যে 19000 কোটি টকা দিছে গতিকে এইবিলাক স্কিমত যিটো ধন বাঢ়িছে এইবিলাক আমিও পাম অসমে পাব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেও পাব
বা আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অন্যান্য যিখিনি স্কিম আছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বা জল জীৱন মিছন কে ধৰি যিবিলাক আঁচনি আছে এই আঁচনিবিলাকৰ যোগেদি বিশেষকৈ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিটো ফাণ্ড এনাউন্স হৈছে বিশেষকৈ 65,000 আমাৰ যি জনজাতীয় গাঁও উন্নয়নৰ কাৰণে যেটো ঘোষণা হৈছে এইটো ঘোষণাৰ যোগেদি বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াতে 6 শিডিউল 3খন আমাৰ হেৰি আছে অট'নমাছ কাউন্সিল আছে বিটিআৰ কাৰ্বি আংলং নৰ্থ কাছাৰ এণ্ড হিলছ আমাৰ যি 3খন 6 শিডিউল তাৰপৰা অন্যান্য আমাৰ জনজাতীয় কেইবাখনো আমাৰ ইয়াতে হেৰি আছে আমি আটাইবিলাকত আমি ভাবোঁ যে আমি এইখিনি ক্ষেত্ৰত বেনিফিটেড হ'ম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকৈ আটাইবিলাক ৰাজ্য যিহেতু নেকি জনজাতীয় বসতি প্ৰধান ৰাজ্য গতিকে ইয়াৰ যোগেদিও আমি যথেষ্ট বেনিফিটেড হ'ম আৰু বিশেষকৈ কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কাৰণে বা আমাৰ আজি মৎস্য উৎপাদন বা লাইভ ষ্টকৰ কাৰণে যিটো ইয়াত বাজেটত যিটো ৰিফ্লেকশ্যন দেখিছোঁ ই আমাৰ বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক যথেষ্ট আগুৱাই লৈ যাব হয় আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিগত 10টা বছৰত যিটো মিছন লৈ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ NDA চৰকাৰ আগবাঢ়ি গৈছিল এই মিছনটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ এতিয়া আপুনি চাব যে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কথাটো ইয়াত বিশেষভাৱে উল্লেখ আছে এড্ৰেছ কৰিছে স্কিল গেপ যিটো যোৱাকালি যেতিয়া আমাৰ ইকনমিক ছাৰ্ভে আহিছিল ইকনমিক ছাৰ্ভেটোৰ কথাটো আহিছে যে স্কিল গেপ মানে ষ্টাডি আৰু আমাৰ যিটো শিক্ষা এই শিক্ষাৰ লগত বিশেষকৈ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়টো আজি ইয়াতে লিংক কৰাৰ কাৰণে যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইয়াৰ যোগেদি সমগ্ৰ দেশখনৰ এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট নিশ্চিতভাৱে আহিব আৰু যিটো সেন্সেক্সৰ কথা কৈছে তো অলপমান কেপিটেল টেক্স বৃদ্ধি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকৰ কাৰণে এটা কিছুমান সেগমেণ্টত 20% কৰিছে এটা মানে ৰিয়েকশ্যন এটা হৈছে 10% বা 12.5% কিন্তু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ চাওক আজি আমাৰ এইটো ফিফথ ইকনমি বাট ৱৰ্ল্ডৰ ফিফথ ইকনমি হৈছে আসলে ডেৰাইভেটিভ ট্ৰেডিং আমাৰ যিখন বাজেট কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ যিখন বাজেট আমাৰ যিটো অৰ্থনীতি এইটো ষ্টেবল হয় আৰু আমাৰ বিশেষকৈ বেংকিং সেক্টৰ বা অন্যান্য মানে চৰকাৰে শেয়াৰ বজাৰখনক জোৱাৰ সমান কৰি ৰাখিব বিচৰা নাই গতিকে মোৰ সাইন্টিফিক এদিন দুদিনত ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰিছে আহিব মই আপোনাক ক'লো যে 25000 নেতিবাচক কি হয় দেখা যাব ইতিবাচক হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস কিন্তু এটা ঘটনা হ'ল যে এটা মানে বজাৰ ভিত্তিক যে ডেৰাইভেটিভছ বা অপশ্যন ফিউচাৰ ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যি বাৰু টেক্স ইত্যাদি আহিছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে ওভাৰঅল এটা কথাটো হৈছে যে দৰিদ্ৰ লোকসকলে যিটো অনুভৱ কৰি আছে আৰু মধ্যবিত্তই যিটো অনুভৱ কৰি আছে এই দুইটা অনুভৱ যোৱা 4-5টা বছৰ বা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৱৰ্তী অনুভৱ আৰু এতিয়াৰ অনুভৱ এইখন বাজেটে বিশেষ পৰিৱৰ্তন আনিব নিচিনা লগা নাই অৰ্থাৎ প্ৰায় আগৰ স্থিতাৱস্থা একে থাকিব বহু পেৰামিটাৰ বিশেষ মই কথা প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক'ব বিচাৰিছোঁ পাৱাৰফুল ষ্টেটমেণ্ট মই এটা দেখিছোঁ খালি 4 কোটিৰ ওপৰত যে জব ক্ৰিয়েশ্যনৰ কথা কৈছে সেইটো যদি কৰিব পাৰে টাৰ্গেট এচিভ চাওক ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিজন মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে 2.5 কেজি প্লাষ্টিক পাৰ এনাম ইউজ হয় 2.5 কেজি চাইনাত হয় 25 কেজি এতিয়া প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিক আমি খুব ভাল ধৰণে মানে উদগনি যোগাব বিচাৰি আছিলোঁ PVC এই প্ৰডাক্টবিলাকৰ দামত 25% ইনক্ৰিজ কৰিছে গতিকে প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ভৱিষ্যত অলপমান মই ভাবোঁ যে বৰ ভাল নহয় কেলে যেতিয়ালৈকে আপুনি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে প্লাষ্টিকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত 900 প্লাষ্টিক ডাউনষ্ট্ৰীম প্ৰজেক্ট কৰাৰ কথা আছিলে পূৰ্বতে এতিয়া আমাৰ 100 ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই আৰু যিকেইটা আছে এইকেইটা মৰামোৱা মই এইটোৰ লগত অলপ জড়িত আছিলোঁ PVC যিমানবিলাক বস্তু ইউজ হয় তাৰ ওপৰত যদি এই টেক্সটো লগাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ এই 2.5 কেজিটো নামি পেলাই 1 কেজিলৈ আহিব প্ৰথম কথা এইটো যদি কিবা কৰি পেলাই অলপমান সংশোধন কৰিব পৰা যায় বেয়া নহয় আমি MSMEৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছোঁ ঠিক আছে খুব ভাল কথা এইটো MSMEত গুৰুত্ব দিওঁতে এটা বস্তু চাব লাগিছিল যে অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে যিটো 10,000 কোটি টকাৰ পেকেজ দিয়া আছে সেইখিনি তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰিব সময়ত কিন্তু এই ইনচেন্টিভটো এটা বছৰ গেপ থাকি গ'ল মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ সেই গেপটো মেকআপ কৰিব লাগিছিলে গেপটোৰ পিৰিয়ডটো সোমাই দিলে বহুতখিনি মানুহৰ সকাহ হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক থাকি যাব এতিয়া কণ্টিনিউৱাছ হৈ থাকিলে তেতিয়া 3 নম্বৰ বাজেটখনক বেয়া বুলি কেলে ক'ব নোৱাৰি মই আপোনাক কওঁ এটা কথা যে লিবাৰেলাইজেশ্যন প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড গ্ল'বেলাইজেশ্যন এই তিনিটা কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 2029লৈ আমাক তৃতীয় স্থানত অৱস্থিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা এখন বাজেট এতিয়া মই বাজেটৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক যিটো আলোচনা
সেইটো ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা মই মিছিং দেখিছোঁ নে মই নিজে দেখা নাই নে একচুৱেলি নাই সেইটো মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই মানে ইনফ্লেশ্যন যিটো টাৰ্গেটিং একেবাৰে নাই ইনফ্লেশ্যন টাৰ্গেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোও বহুখিনি ডিছকাশ্যন আগতে হৈ আছিলে মুদ্ৰাস্ফীতি বা আমাৰ যিটো বৰ্ধিত দাম সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি এইটোৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব বিচাৰিছে সেইটো খুব ক্লিয়াৰ নহয় এইটো হয়তো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা দেখা নাই আজি 20 বছৰ ধৰি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত দেশত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই এইটো যদি নকৰে এতিয়া 140 কোটি পালেগৈ কাইলৈ 150 হ'ব 160 হ'ব আমাৰ যিটো লিমিটেড ৰিচোৰ্চ এতিয়া GST হৈছে আমি অবাধ টকাৰ মালিক আজি ভাৰতবৰ্ষত পইচাৰ অভাৱ নাই কিন্তু কথা হ'ল কি সেই টকাখিনিৰ উচিত ব্যয় কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা কৰা হয় ন এতিয়া ইনফ্লেশ্যন আমাৰ এতিয়া আজি বহুত বছৰ ধৰি পেলাই ইট ইজ hovering around 5 to 6% এনেকুৱা হৈ আছে আৰু যদি অকল ফুড আইটেমছৰ আমি ইনফ্লেশ্যন লওঁ সেইটোতো আপোনাৰ 9-10% হৈ আছে গতিকে সেইটো একচুৱেলি আমাৰ ইভেন প্ৰি পোল ছাৰ্ভে বহুত কমিটিয়ে বা বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে কৰিছিলে যে এইটো বস্তুত এই অকল প্ৰাইচ ৰাইজটো এটা ছিংগল এজেণ্ডা যিটোৱে কমন মানুহক বা সাধাৰণ মানুহক বহুখিনি এফেক্ট কৰি আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে বা কেনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব সেইটো অলপ বেছি ক্লিয়াৰ প্ৰাইচ ক্ষেত্ৰত তিনটা কথা গভৰ্ণমেণ্টখনে প্ৰাইমেৰিলি 3% ওপৰত ফ'কাছ কৰি আছিল এটা হ'ল গ্ৰোথ ৰেট কিমান পাৰ্চেন্টেজ হ'ব বহু দিনৰ পৰা চাই আছিল ফিস্কেল ডেফিচিট 5% তলত অনা আৰু ইনফ্লেশ্যন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যদি আমি ফুড ইনফ্লেশ্যন 8-9% কৈ আছো মইতো আমি মানে ফুড ইনফ্লেশ্যন যোৱা 5-6 মাহত এই কথাটো ক'ব লাগিব যে 5-6 মাহত ৰিমাৰ্কেবলি একদম লক্ষণীয়ভাৱে কমিছে এটা নিয়ন্ত্ৰণ আছে আজিৰ তাৰিখত আচলতে আমাৰ যিটো ইনফ্লেশ্যন আছে এইটো 6 তলত থাকিলে অলপ আৰু তলত লাগে আচলতে 3.5 মান হ'লে বিপদজনক হৈ যাব 4.5 ওচৰে পাজৰে থাকিব লাগিলে ভাল কাৰণ ডিফ্লেশ্যনো বেয়া বা একদম লো একদম একেবাৰে লো ইনফ্লেশ্যনো বেয়া কিন্তু এইকেইটা প্যাৰামিটাৰ ভাল হৈছে বাজেটখনে আজি ডেফিনেটলি 4.9% ফিস্কেল ডেফিচিটৰ কথা ক'ব পৰা হৈছে এইটো পাৱাৰফুল ষ্টেটমেণ্ট দ্বিতীয় কথাটো কৈছে যে ইনফ্লেশ্যন অলপ কমিছে আৰু অলপ কমিব পাৰিলে ভাল তাত 2-4টা কথা আছে আজি মই দেখিছোঁ যে বাহিৰৰ পৰা এক্সপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আগতে উদাৰ ব্যৱস্থা আছিল পালচেছ বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ উইনফল টেক্স বা অন্যান্য কিবা কিবি বঢ়াই দিছে ক্ৰুডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ আগতে যেনেধৰণে আছিলে আমি অল্টাৰনেটিভ ৰিচোৰ্চৰ কাৰণে কৰিছোঁ 1 কোটি ঘৰ যদি 1 কোটি 1.26 কৰোৰ খুব সম্ভৱতঃ মই তেওঁ কৈ থাকোঁতে শুনিলোঁ কিন্তু মই চেক কৰিব লাগিব কিন্তু 1 কোটিতকৈ বেছি লোকে সূৰ্য শক্তি ঘৰৰ কাৰণে আবেদন জনাইছে সি এটা চেঞ্জিং গতিকে এইটো এটা গেম চেঞ্জিং আমি চিফ্ট চেঞ্জ হ'ব বুঢ়া ডাঙৰে কেইবাটাও দিশ আছে এই বাজেটখনৰ প্লাছ পইণ্টটো বহুত আছে প্লাছ পইণ্ট এইটো কাৰণেই আছে চক প্ৰথম কথাটো হৈছে যিটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই বাজেটখনত এটা গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে 1 কোটি মানে যুৱকক মানে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাতে 5,000 টকা প্ৰতি মাহে মানে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিছে গতিকে সেইটো এটা মানে পজিটিভ চব 1 কোটি যেতিয়া 1 কোটি ষ্টুডেণ্টক দিব তাকো কৈছে 500 টপ মোষ্ট কোম্পানীত সিহঁতৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হ'ব গতিকে এইটো এটা পজিটিভ আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে যে এডুকেশ্যন লোন যিটো এডুকেশ্যন লোনৰ কাৰণে কি এডুকেশ্যন লোনটো প্ৰতিখন বাজেটত উল্লেখ থাকে কিন্তু ইয়াত লিখি দিছে যে 3% ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ব এইটো এটা বেংকে বেছিকৈ লয় ইয়াত একজেক্টলি লোকে মানে ইণ্ডিকেট কৰি দিছে যে 3% হ'ব এইটো এটা ইয়াৰ এটা পজিটিভ চাইন নেক্সট কৈছে যে যিটো মহিলাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে মহিলাৰ কাৰণে যিটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই বাজেটখনত মহিলা আৰু গ্ৰামীণ অঞ্চলৰ কাৰণে 2.66 লাখ কৰোৰ ৰুপিয়া যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটো এটা ইয়াত প্লাছ পইণ্ট আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই বাজেটখনত কি হৈছে কিছুমান যে আমাৰ যিটো পাৱাৰ সেক্টৰটো কি হৈছে ইণ্ডিয়াৰ দুৰ্বলতা আছে গতিকে পাৱাৰ সেক্টৰটো কিছু নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কাৰণ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিত কি হৈছে কষ্টিংটো কম হয় গতিকে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিত গুৰুত্ব দিলে কি হয় ভাৰতবৰ্ষৰ এই সময়ত পাৱাৰ কাৰণে সবতকৈ কষ্টিংটো কম হয় আৰু মানে ভলিউম কৰি আছো কি এটা ইন্ধন আমি পুৰি আছো বেলেগ এটা উৎপাদন কৰি গতিকে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটোৰ ওপৰত যিটো গুৰুত্ব দিছে সেইটো এটা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে প্লাছ পইণ্ট আৰু সবতকৈ চক আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আজি বাজেটখনলৈ এটা আলোচনা হৈ আছে যে ইণ্ডিয়া স্পেচ টেকনলজিৰ ওপৰত কাৰণ স্পেচ টেকনলজিত ইণ্ডিয়াৰ কি হৈছে বিজনেছটো বঢ়াব পাৰে কাৰণ গোটেই ৱৰ্ল্ডত কি হৈছে ইণ্ডিয়া এনেকুৱা এটা স্পেচৰ এনেকুৱা আছে যে ইণ্ডিয়াত কম কষ্টিঙত মানে কি হৈছে ছেটেলাইটবিলাক উৎক্ষেপণ কৰিব পাৰে যিটো কি হৈছে মাৰ্কেটিং ছিষ্টেমত ইণ্ডিয়াই মানে ৱৰ্ল্ডত ৰাজ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব কিন্তু বহুত দিন বাজেটত এইটো দেখা নাছিলে স্পেচৰ ওপৰত কম পৰিমাণে আছিলে কিন্তু এইবাৰ স্পেচ টেকনলজিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে চৰকাৰে গুৰুত্ব নিৰ্দিষ্টভাৱে গুৰুত্ব দিছে নেক্সট হৈছে যে যিটো সোলাৰ এনাৰ্জি চক সোলাৰ এনাৰ্জিটো আজি কৈছে যে 14 লাখ মানুহে এদিলৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে 1 কোটি
মানুহক মানে ফ্ৰী অফ কষ্ট আগতে ফ্ৰী নাছিলে কথাটো আগতে ফ্ৰী এটো কাৰণে নাছিলে আগতে আপুনি যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে তাত প্ৰসেস আছে কিবা কিবি সব আছিলে পইচা তাত এমাউন্ট এটা জমা কৰিব লাগে এতিয়া তাত ফ্ৰী কৰি দিলে টোটাল ফ্ৰী সেই কাৰণে এতিয়া ফ্ৰী কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু বাঢ়ি যাব এই সময় ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমি থাকিলে কাৰণ এটো চৰকাৰে এটা পজিটিভ চিন্তা কৰিছে যেটো যদি ফ্ৰী হ'ব সব এটো কাৰণে সবতকে বেনিফিট ইয়া দুটা কথা আছে যে এটো কাৰণে ইন্ডিয়াত সবতকে বেনিফিট হ'ব যিখিনি আমাৰ লাক্ষাদ্বীপ আছে আন্দামান নিকোবৰ এইবিলাকত কি হয় জেনাৰেট নহয় ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেটত বহুত হয় সেই অঞ্চলবিলাকক বিশেষভাৱে যেছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে যিবু আছে অসমক বাদ দি কাৰণ ইয়াত হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ পইণ্ট ইমান কম নৰ্থ ইষ্টটো গতি এই অঞ্চলবিলাকক বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পৰি বাজেটখনৰ এটা হেতু এটা বেষ্ট পজিটিভ সাইন আছে ডক্টৰ ডাঙৰীয়া নাই এটা কথা চক মানে এনেকুৱা নহয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইণ্টাৰভেনশ্যনটো আছে মানে বিশেষকৈ এতিয়া যেটো মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথাটো কৈছে লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত বিশেষকৈ আপুনি যদি কোভিড পেণ্ডেমিকৰ পিছত যদি চাই আমাৰ বহুত চ্যালেঞ্জ আছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত চ্যালেঞ্জ আছিল তাৰ মাজতো কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইণ্টাৰভেনশ্যনটোৰ কাৰণে আমাৰ মুদ্ৰাস্ফীতিটো যথেষ্ট কণ্ট্ৰলত আছে আৰু এটো এড্ৰেছ হৈছে আসলতে আপুনি যেটো কৈছে মইও ভাবি আছিলো যে সঁচাকৈ কাৰণে এটো এড্ৰেছ কৰা নাই কাৰণে ভালকে চকুটো তাৰ পিছতে আমাৰ অন্যান্য যিখিনি সেক্টৰ বিশেষকৈ আমাৰ ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ মুদ্ৰাস্ফীতিত খালি এই যোৱা দুটা সপ্তাহৰ যিটো অহা মাহত আহিব হেতুহে চাব লগিয়া হৈ আছে মোৰ হিচাপত কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স আৰু হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স মানে একচুয়ালি ওয়েদাৰ কাৰণে কিন্তু এই যোৱা মাহটোত মানে জুলাই মাহটোত এস্কেলেট কৰিছে কিন্তু এটো এই ওয়েদাৰৰ কাৰণে বা অন্যান্য কিছুমান হেৰিয়াৰ কাৰণে এটো হৈছিল তাৰ পাছতে এটা কথা চাব যে আমাৰ বিশেষকৈ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ যেটো আমাৰ ৰেভিনিউ ৰিসিপ্টটো যথেষ্ট ভাল বহুত মানে ৰেভিনিউটো খুব ভাল বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিশেষকৈ 31,29,200 কোটি মানে যেটো অনুমান কৰা হৈছে ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট তাৰ উপৰিও এতিয়া আমাৰ ইন্টাৰিম বাজেটত যেটো আমাৰ এনাউন্স হৈছিলে ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰৰ কাৰণে এটো আমাৰ একে থাকিব এটো মানে বহুৱা কম কৰা নাই গতিকে এবাৰ এনাউন্স হৈ গৈছিল ইমানখিনি আমি ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিম গতিকে তাতে কমোৱা বহুৱা কৰা নাই বা ভাল এটো মই ভাবো যে 11.11 লাখ কোটি টকা যেটো গতিকে ক্যাপিটেল এক্সপেন্ডিচাৰটো ইনটেক ৰাখিব পৰা গৈছে আৰু অন্যান্য কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাল হৈছে মানে বিশেষকৈ আৰবিআই যেটো ডিভিডেন্ড আমাক দিলে 2 লাখ কোটি টকা হেতুই আমাক যথেষ্ট এটা মানে হকা দিছে আৰু জিএসটিৰ বাম্পাৰ কালেকচন আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ মানে দান্দা লগাই জিএসটি কালেকচন কৰিছে এইখিনিতে এটা কথা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বিলাকৰ মানে যেটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে যেটো ফান্ড এনাউন্স হৈছে হেতু পৰিপূৰক হৈছে ইনক্ৰিজ আপুনি এটা কথা ক'লে বিশেষকৈ চক মানে প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এটো এটা আমাৰ আছে কিন্তু আমাৰ যথেষ্ট স্কোপ আছে ভাৰতবৰ্ষত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এটো বহুৱাৰ যথেষ্ট স্কোপ আছে অসমতো আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে মানে ৰ মেটেৰিয়েলটো এভেইলেবল আমাৰ কি হ'ল বিচিপিএল এভেইলেবিলিটি আছিল এতিয়া আমাৰ ইভাগেও আমাৰ প্ৰবলেম নাই ন আমাৰটো ইয়াতে কানপুৰত আমাৰ হেৰিয়াৰ গেইলৰ যেটো ষ্টক আছে তাৰপৰা আমাৰ যথেষ্ট এভেইলেবল হৈ আছে গতিকে এটো মই স্বীকাৰ কৰোঁ তাৰ উপৰিও এতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ এই এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰটোত গুৰুত্ব দিয়াৰ লগে লগে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰটোৰ পৰাই আমাৰ মেইন হেৰিটো আহি যায় আৰু এটা কথা যেটো মানে এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত যেটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গ্ৰীণ এনাৰ্জি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এতিয়া ইয়াতে দেখা গ'লে ফোকাছ আছে আপোনাৰ উইণ্ড এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো আছে তাৰ উপৰিও আমাৰ সোলাৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো মানে এটো আছে বাকি আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষ মানে থাৰ্মেল এনাৰ্জিটো কমাই দিব পাৰিলে আমাৰ হৈ যায় থাৰ্মেল এনাৰ্জিটো কমিব কাৰণ কেলে এইবিলাক মানে এটা সময়তো হেবিলাক সম্পদ কমি যাব কিন্তু এতিয়া আমাৰ যেটো সোলাৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত যেটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু সোলাৰ এনাৰ্জি প্ৰডাকশনটো ভাৰতবৰ্ষত লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত যথেষ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে ভাল লক্ষণো দেখা গৈছে আৰু এতিয়া সোলাৰ আমাৰ লাৰ্জেষ্ট থাৰ্মেল প্ৰডিউচাৰ এনটিপিসি যোৱা মাহতহে কিজানি এটা সোলাৰ এনাৰ্জিৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাবসিডাৰি লঞ্চ কৰিছে এতিয়া সেই কাৰণে মানে কি হৈছে এতিয়া আমাৰ কিবা ডাঙৰ কোম্পানীয়ে নিজৰ সাবসিডাৰি কৰিছে কোল ইণ্ডিয়া কয়লা বেছ কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া সোলাৰ সাবসিডি এটা তেওঁলোকে সোলাৰ কৰিছে এনএসপিসি সোলাৰ এনাৰ্জি কৰিছে লিস্ট হ'ব মানে 500টা কোম্পানীয়ে আমাৰ পাৱাৰ সেক্টৰ কোম্পানীয়ে এনটিপিসিও লাহেকে সোলাৰ এনাৰ্জি যাব ক'লে তেওঁলোকে এনাউন্স কৰিলে যিমানখিনি আমাৰ পাৱাৰ সেক্টৰৰ মানে হেৰি আছে তেখেতসকলে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিবই আৰু গ্ৰীণ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ যথেষ্ট এটা মানে লিড মানে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে এটা লিড আৰু এটা কথা আজি মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীৰ যিখন বাজেট এটা বহুতে ভাবিব যে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে নাই বিভিন্ন সেক্টৰত যিবিলাক আমাৰ এলোকেশন বাঢ়িছে
সেইটোৰ 10% অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণেটো আমাৰ এটা নিয়মত আছে ইকুৱেলি গোটেই ভাৰতবৰ্ষই সমানে পাব আমি সহজ সৰল মানুহ বাবে এনেকে ভাবো আৰু এটা কথা যে 48 লাখ কোটি টকাৰ বাজেট গতিকে 4.8 লাখ কোটি টকা নৰ্থ ইষ্টলৈ আহিব লাগে আমি সহজকে ভাবো আহিলেও ঠিক আছে বুজা নাই কিন্তু হেতুত যদি আমাৰ 40,000 কোটি টকা 30,000 কোটি টকা হে তেতিয়ালে আমি এইটো বাজেট আৰু 10% পাব লাগিছিল 1% পাম এটো ইকুৱেল ডিভিজন আপুনি এটা কথা চাওক যে আমাৰ 48 পাৰৰ আমাৰ হল 4.8 লাখ স্কোৰ এতিয়া আমি পালো 40,000 কোটি টকা মানৰ আশে পাশে গতিকে আমি কি পালো লেছ দেন 1% পালো 10% ডিপাৰ্টমেন্ট বুলি এইটো এটা কথা আছে আমি মানে একদম মানে ডিম বুলি এটা কই ওচৰে পাজৰে দিলে ভাল একদম কম দিলে বেয়া এটা একেবাৰে কম নাহে 40,000 কোটি টকা যথেষ্ট ভাল 40-42,000 কোটি টকাতকৈ এটা কথা মন কৰিছে নেকি পিছবেলা আমি আকৌ যোগ কৰিম হয় ক'ব বিচাৰিছো হেল্ল' প্ৰধানমন্ত্ৰী বক্তব্য আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বাজেটৰ পিছত প্ৰথম বক্তব্য ৰাখিছে solar sector पर वित्तमंत्री वक्तव्य PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable and 14 lakh applications, and we will further encourage it. 14 lakhs application eto mane eta kobo pari je apunar 14% achieve korise targetor pa beya nohoy ekebare budget khonot aru prothomote diute mane eta ola pak beshi asil etiala pak tu komar karone hoise aru eto encourage koribo moi to ব্যক্তিগত ভাবে ভাবি থাকো যে সরকারি আসনি খনৰ দুটা কথাত সুবিধা লব লাগে অসমৰ কাৰণে এটা হল প্ৰথম হল এই যে স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈছে গাঁৱে ভূঞে আমাৰ কলেজে নগৰে যিখিনি ল'ৰা আছিল নৰমাল বিএ পাস কৰিম বিকম পঢ়ি বিএসসি পঢ়ি পেলাই পাস কৰিম বুলি ৰাজীৱ বৰুৱা বেছি ভালকে ক'ব পাৰিব কাৰণ একাডেমিক্সত ৰাজীৱ বৰুৱা এই মুহূৰ্তত আমাৰ ইয়াত আটাইতকৈ বেছি ইনফৰ্ম মানুহ কিন্তু এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব এই যে স্কিল লোন এই যে 5000 টপ কোম্পানীত ইন্টাৰ্নশিপ এই যে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ যুৱকসকলৰ কাৰণে সুবিধা এই সুবিধাখিনি লবলৈ আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক কৰিব লাগিব আৰু লিংক তেওঁলোকে পাব লাগিব এই ব্যৱস্থাটো কিন্তু অসম চৰকাৰে এতিয়া গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ এই স্কিমৰ পৰা যেতিয়া 4 কোটি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গুচি যাব ৰেশনেলি যদি আমাৰ 1% এটা নোলাই আমি কিন্তু একদম ব্যাকলগটো আমাৰ ডাঙৰ হৈ যাব গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবক যে এই সুবিধাটো আমি ল'ম আৰু সকলোৱে থিংক বিগ ডাঙৰ কোম্পানীত ইন্টাৰ্নশিপ কৰিবলৈ আহিব লাগে বৰ আমাৰ আগ্ৰহটো কম মই নিজে আমি এটা 4টা ইন্টাৰ্ন কৰাব পাৰো মাহে মই নিজে ইউনিভাৰ্সিটিলৈ ফোন কৰি মাজে মাজে কওঁ যে পঠাই নিদিয়ে কি হ'ল ল'ৰা-ছোৱালীকেইটা মই এটা এড কৰি দিওঁ অসম চৰকাৰে আগতে আমাৰ তেনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ নাছিল কিন্তু আমাৰ এখন যুৱ আয়োগ হ'ল যুৱ আয়োগে অলপ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে নহলে মানে আগতে কি হয় আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে এটাইবিলাকৰ মানে সুবিধাটো লৈ লয় বিশেষকৈ স্বৰ্ণজয়ন্তী গ্ৰামীণ যিটো স্বৰোজগাৰ যোজনা হাইয়েষ্ট মানে হেৰি এচিভমেণ্ট লৈ ল'লে তেখেতসকলে হাইয়েষ্ট বেনিফিট লৈছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে সময়ত বা এতিয়া আমাৰ যেটো এটো ঘোষণা হৈছে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এখিনি এড্ৰেছ কৰিব পৰা বৰুৱাই লক আমাৰ বৰুৱাইও লক বৰুৱাই অলপ তেখেতটো কৰিয়ে থাকে কৰক ডায়াছে কৰক আৰু এটা মই এইখনত এডুকেশ্যন সেক্টৰ ৰাইট পাৰসন আপুনি এডুকেশ্যন সেক্টৰত এটো বহুত এটা ভাল কাম কৰিছে আজি এডুকেশ্যন সেক্টৰত এটা ভাল কাম কৰিছে আইটিআই যিখিনি আজিকালি ভোকেশনাল যেটো এডুকেশ্যন হেতু ওপৰত এই বাজেটখনত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে সক আজি মই ইন্টাৰেষ্টিং কথা আপোনাক ক'বলৈ ওলাইছো যে আজি যদি আপুনি গুৱাহাটীতে এসি এটা ঠিক কৰিব লাগে এসিটো ঠিক কৰিবলৈ যদি আপুনি এসি ঠিক কৰা মেকানিকটো মাতে হি 10 দিন সময় লয় কাৰণ তাৰ মানে কি হৈছে ইমানেই অল আৰ বিজি আপোনাৰ যদি কাস্টমাৰ কেয়াৰত ফোন কৰিবলৈ এমাহ লাগিব গতিকে এই যেটো আইটিআই খিনিতে যিখিনি প্ৰমোশন কৰিছে চৰকাৰে বিশেষভাৱে আইটিআই খিনি প্ৰজেকচন যেটো দিছে তাৰ দ্বাৰা কি হৈছে জব ক্ৰিয়েচনটো হ'বই আৰু ষ্টুডেন্টৰ মাজত এটা মানে নতুন গ্ৰো আহিব আজিকালি ভোকেশনাল এডুকেশ্যনটো হাই সেকেন্ডাৰী স্কুল বিলাকৰ পৰা হেৰাই গৈছে চৰকাৰে এইটো এটা নতুন এটা প্ৰজেক্ট লৈছে নেক্সট আপুনি কোৱা এটা ৰাইট কথা কৈছে যে আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কানেক্টিভিটি কেনেকৈ কৰিব মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে অসমৰ যেটো যুৱ আয়োগ এতিয়াও গাঁও অঞ্চললৈ মানে গৈ পোৱা নাই সেই কাৰণে কিন্তু এই বাজেটখনত লিখিছে যে এটা মানে লিংকেজ মানে ওয়েবসাইট থাকিব যে গাঁৱটো মানে যে সিএসপি টাইপৰ মানে যেনেকৈ এসবি তেনেকুৱা এটা কানেক্ট থাকিব গাঁও মানুহে তাৰ পৰা সেই তথ্যটো পাব আৰু এইখন বাজেটত এডুকেশ্যন সেক্টৰত আৰু এটা নতুন কথা আনিছে মই যেটো সদায় এগেইনষ্ট কৰি থাকো কাৰণ মই কওঁ যে মানে আমাৰ মানদণ্ডটো বাঢ়িব লাগে আইআইটি বা মেডিকেল কলেজ বনালেই নহ'ব
সেইকাৰণে এইখন বাজেটত মেডিকেল কমিটি এখন সেটআপ কৰাইছে যে মেডিকেল কমিটিখনে জাজমেন্ট কৰিব যে মেডিকেল কলেজ লাগে না লাগে খসা অৰ্থত যদি লাগে তেতিয়াহে আপুনি মেডিকেল কলেজ সেটআপ কৰিব পাৰিব কাৰণ এইটোৱে গোটে ভাৰতবৰ্ষত এটা ডাঙৰ হৈ আছে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে কি হৈছে মেডিকেল কলেজ মানে নিজৰ মানে হেৰিয়াত বনাই কিন্তু মই বৰুৱা আপোনাৰ সৈতে এটা কথা মানে ভৰাই মোৰ থাকে আজি এতিয়া বাংলাদেশত এতিয়া আভ্যন্তৰীণ হিংসা হ'ল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী দলে বলে মেডিকেল পঢ়া ভাৰতৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিছে বাংলাদেশতো মেডিকেল পঢ়িবলৈ যায় এবাৰ উজনি অসমৰ পৰা 4 গৰাকী ছাত্ৰী চট্টগ্ৰাম মেডিকেল কলেজত পঢ়িবলৈ গ'ল মই নিউজটো কৰিলো বাংলাদেশত মোৰ ভাই বন্ধু টাইপ কিছু যুৱক যুৱতী আছে ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা ষ্টাডি সাৰ্কুলৰ সৈতে মোৰ যোগাযোগ হৈ থাকে তেওঁলোকে মোক ক'লে দাদা এইটো কিয় পঠাইছে আমাৰ ইমান বেয়া মানে আমাৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোক ৰিচাৰ্চ কলা পিএইচডি আছে ষ্টাডি গ্ৰুপটো তো মই ক'লো যে নহয় তেওঁলোক গৈছে কোটা এটাত কিন্তু ইমান নাযায় এতিয়াতো মই দেখিলো আছে ইউক্ৰেইনত গৈ ইমান কষ্টত পঢ়িছে আমি এতিয়া দেখিলো আপোনাৰ কাজাকিস্তান ইফালে তাৰ কাৰণটো হ'ল যে তেতিয়াহ'লে বাহিৰত ইমানখিনি মানুহ পঢ়াইছো 35 লাখ টকা দি আপুনি বাংলাদেশত মেডিকেল পঢ়োৱাতকে আমি ইয়াতে এখন ভালকে কলি ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ডেভেলপ নকৰো নাই সেইটোৱে কৈছে কমিটিখনে ডিসাইড কৰিব কমিটিখন সেইকাৰণে দিছে মই আপোনাক বুজাই দিছো এটো লিংক আছে মই কোৱা কথাটো কাৰণ যেতিয়া তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বেংগলোৰ হায়দৰাবাদ এইবিলাকত কি হৈছে প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ বহুত গ্ৰো হৈ গৈছে যা বিবিলাকৰ ফিজ এমবিবিএস এটা পঢ়িবৰ কাৰণে মই চৰকাৰৰ কথাটো কোৱা নাই য'ত চৰকাৰী মেডিকেল কলেজটো আৰামত সেটআপ হয় চৰকাৰে তাত পুৰা মানে জড়িত হৈ থাকে যিখিনি প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ তাৰ যদি আপুনি ফিজ আপুনি ডেন্টিষ্ট যদি কৰিবলগীয়া দিল্লীত যদি ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ এখন মেডিকেল কলেজ আছে আপুনি ডেন্টিষ্ট তাৰ পৰা 4 বছৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি 1.5 কোটি টকা দিব লাগে গতিকে সেই 1.5 কোটি টকা কিন্তু বাহিৰত উইকেনত যদি পঢ়িবলৈ যায় কি 1.5 কোটি টকা নহয় হেতু 50 লাখৰ ভিতৰত হৈ যায় গতিকে সেই কথাটো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে যে মেডিকেল কলেজ কাৰণ উধাই বনালে নহব নহয় গতিকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে থাকিলে সেইখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চোৱাচিতা কৰিব বেলেগে চোৱাচিতা কৰিব সেইকাৰণে কৈছে যে আমি চাম যে প্ৰকৃততে তাত এখন সেটআপ লাগে না লাগে গতিকে এইটো এটা পজিটিভ সাইন ডেফিনেটলি আৰু এই কথাটো আৰু কোৱালিটি মেডিকেল এডুকেশ্যন কৰিব পাৰিলে লাভ হ'ব ইয়েস তাৰ পিছত এটা আৰু এটা দিছে ইয়াত যে আপোনাৰ যিটো মুদ্ৰা লোন যে মুদ্ৰা লোনটো আগতে 10 লাখলৈকে আছিল সেইটো বহাই 20 লাখলৈকে যেতিয়া কৰিলে তে মুদ্ৰা লোনটোৰ কি হৈছে আমাৰ যিখিনি সৰু মানুহ সেইখিনি বেনিফিট হ'ব আৰু কৈছে যে 100খন সিটিত মানে উইকলি মাৰ্কেট ডেভেলপ কৰিব যেনেকৈ এতিয়া গুৱাহাটীতে আপুনি এতিয়া বেলতলা যিখন মাৰ্কেট উইকলি মাৰ্কেট ডেভেলপ নাই ৰাস্তাতে বহিব লাগে গতে উইকলি মাৰ্কেট বিলাক ডেভেলপ কৰিলে সিটিখনৰ যিখিনি উইকলি মাৰ্কেট ডেইলি মাৰ্কেট আৰু ডেইলি ফুড ষ্ট্ৰীটৰ কথাটো কৈছে দেই ইয়েস ফুড ষ্ট্ৰীটেও কিন্তু কিছু এমপ্লয়মেন্ট দিব পাৰে এতিয়া মানুহবোৰ ফুড ষ্ট্ৰীট একেলগে কৰিছে মানে সেই বস্তুতে কি হ'ব আপুনি সব গুৱাহাটীত আপুনি এতিয়া জয়নগৰ আপুনি যদি মাৰ্কেটখনৰ কোনো হেৰি নাই ৰাস্তাতে ব্লক কৰি পেলাই বাউণ্ডাৰী নাই গতিকে তা যদি প্ৰপাৰ হয় আপুনি তেতিয়া হলে গোৱালপাৰা বা গুৱাহাটী সাৰাউণ্ডিং যিখিনি লোকেল কৃষক এটো গুৱাহাটীত আহিটো আৰামত এটা বিজনেছ কৰিব পাৰিব ফুড ষ্ট্ৰীটৰ কৰিব পাৰিব 2200 কোটি টকাৰ ফুটপথিয়া যিখন বজাৰ সেই বজাৰখনৰ থুলমূলকে মই কথা এটা কওঁ সকলোৱে গোপাল বড়ো স্কুল দেখিছে গোপাল বড়োৰ পদুলিত এখন বজাৰ বহে যিখন বজাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত বিশ্বকৰ্মা লক্ষী পূজাত লক্ষী পূজা মাঘৰ বিহুত দৈ চিৰা ঠিক এই যে বজাৰখন আছে সমগ্ৰ অসমতে এই বজাৰখনৰ ভ্যালুটো হ'ল 2200 কোটি টকা টোটাল ইনভলভমেন্ট চৰকাৰে যদি অকমান এতিয়া কৈছে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত এতিয়া কৈ গ'ল যে ফুটপথিয়া বজাৰটো তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিব লাইসেন্স দিব এটা ষ্টেপ ধৰি ল'ব 100খনক প্ৰায় প্ৰতি সপ্তাহত 100খনকে তেওঁলোকক এটা আসলে এটো তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানে অনাৰ এটা সন্মান কাৰণ তেওঁলোকক বৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে একদম মানে যেন মানে তেওঁলোক ক্ৰিমিনেল আজি যেনেকৈ ইনকাম টেক্সক কিছু পৰিমাণে লেট ফাইলিং ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰিছে এই বজাৰবোৰক ফুটপাথ মাৰ্কেটক ৰেগুলাৰাইজ কৰিও তেওঁলোকক এটা অনাৰ এইটো এটা বৰ মানে দৰকাৰ আছিল মানে মিউনিচিপালিটি মানুহে আমাৰ এই গণেশগুৰিতে কিমান পইচাৰ টেক্স তোলে সুধি দিলে কেতিয়াবা ভয় লাগি যায় তেওঁলোকৰ মিউনিচিপালিটি আৰু ট্ৰেফিকৰ পইচাৰ এটা কোটা আছে আৰু লোকেল এজন মানে তাৰ লেচিজনৰ উপৰিও আৰু এজন মানে গুণ্ডা টাইপ মানুহ আছে এই কাহিনী চলি আছে আমি চৰ্চা কৰিম এটা মুভিৰ পিছত টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ মোদী চৰকাৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত মুঠ 9টা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি 5 বছৰত 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায় অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব
হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম কমিব সোণ ৰূপ প্লেটিনাম কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000 পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিউমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ 3 পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7 পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10 পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰু বাজেট দাখিলৰ পিছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ সেন্সেক্সৰো 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এতিয়াতো শুনক কোনো ৰাজনৈতিক দলেতো আৰু ঘৰত বহি নাথাকে সবেইতো নিজৰ নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে সংগঠন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিব সেইখিনিতো আৰু বেয়া পাই লাভ নাই গতিকে এতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে আমাৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ যিখিনি কথা সেইখিনি আমি পাতি আছোঁ ভূপেন অখিলৰ বাকযুদ্ধৰ মাজতে পুনৰ 5 সমষ্টিত অকলেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ ইংগিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ কংগ্ৰেছৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কৈছিল যদি কংগ্ৰেছে 5 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে তেন্তে ৰাইজৰ দলেও দিব 5 সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি আছিলে যে এবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলকে সহায় কৰিম আমি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু আমি উপ নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো দাদাগিৰি দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ যিটো উপদ্ৰৱ দেখা গৈছে এতিয়াতো আমাৰ কৰ্মীবিলাকে একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে নাই আমাৰ গোটেই আমাৰ যিমানবিলাক উপ নিৰ্বাচন হ'ব উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলৰ কেণ্ডিডেট দিব লাগে দুই নেতাৰ বাকযুদ্ধৰ মাজত এইবাৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ বাদ বিবাদ অৰিয়া আমাৰ লক্ষ্য নহয় লক্ষ্য আমাৰ 2026 সেয়ে 2026ৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক একেলগে কাম কৰাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ইয়াৰ বাবে প্ৰতিটো দলে এৰিব লাগিব আত্ম অহংকাৰী পতনৰ মূল বুলি নীতিপাত দিলে ভূপেন অখিলক এৰা ধৰা আৰু বুজা পৰা এইটোৰ যোগেদিয়ে নিৰ্বাচন জিকাৰ মূল ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আমি অহংকাৰ কৰিলে পতন হ'ব যোনে নকৰো লাগিলে বিৰোধীৰ এটাও ভোট যাতে বিভাজন নহয় তাৰে শক্তিশালী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ আহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অন্যথা সম্ভৱ নহয় বিৰোধীৰ জয় 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা অভিজ্ঞতা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈক পিছে তথাকথিত বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আগবঢ়োৱা এনে পৰামৰ্শ এতিয়া গ্ৰহণ কৰিবনে ভূপেন বৰা বা অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যি বস্তু লৈ ওলাইছে উচিত মূল্যটো আমাক নিদিয়ে উচিত মূল্য মানে এথেন আৰু আমি আৰু খেতিবিলাকৰ আৰু কি উচিত মূল্য পাম যিকেইটা বানপানীৰ পৰা মৰি পেলাই বাচা আছিলে তাকো বেচিবলৈ বজাৰ কৰিলে দাম নাপাওঁ আমি কিনিবলৈ গ'লে ওপৰত যি দাম লয় অসহায় ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাজ্যৰ কৃষকৰ হাতত নাই বজাৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্যৰ বজাৰ আৰু পথাৰত দপদপাই ফুৰিছে দালাল ৰূপী এছবিআই কৃষকক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ দিয়াত গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা মধ্যভোগীয়ে শুহি খাইছে কৃষিজীৱী গয়াৰ তেজ চলে বলে কৌশলে পানীৰ দৰত কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পকেট গৰম কৰিছে মধ্যভোগীয়ে শাক পাচলি 200% পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগীয়ে দশকৰ পিছত দশক ধৰি ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ নিজৰ ৰাজত্ব চলোৱা মধ্যভোগীক নাকি লগাবলৈ ঢিল মানুহ পদক্ষেপ লোৱা নাই চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে যাৰ ফলশ্ৰুতি দুৰ্দশাই লগ নেৰা হৈছে সহাগ অফ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ মোদী চৰকাৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত উন্নত ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিয়োগৰ দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি 5 বছৰত 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য
বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায় অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম কমিব সোণ ৰূপ প্লেটিনাম কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ডিডাকশ্যন 50,000 পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি আয়কৰ নিউ টেক্স ৰিজুমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ 3 পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7 পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10 পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰু বাজেট দাখিলৰ পিছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ সেন্সেক্সৰ 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস বাৰৰ পিছতে ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ তথা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অৰ্ধশতাধিক লোকৰ মৃত্যু তিতাবৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু বৰ্তমানো বিভিন্ন জিলাত হস্পিটালে চিকিৎসাধীন শতাধিক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ মধ্যভোগীয়ে হঠাতে সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়োৱা আৰু কমাব পৰা ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰখাৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে বহু কৃষকে এফালে মধ্যভোগীৰ দপদপনি আনফালে চৰকাৰৰ নীৰৱতা বাৰম্বাৰ হোৱা বানেও কঙাল কৰিছে অসমৰ কৃষকক মৰাণকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে কৃষকৰ উৎপাদিত শস্য নষ্ট কৰি পেলোৱাত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে কেৱল কৃষি কাৰ্যৰে বছৰটোলৈ পেটৰ ভাত মুঠি মোকলোৱা কৃষিজীৱী ৰাইজৰ Bureau Report, News18 Assam Northeast. যি বস্তুলৈ ওলাইছে উচিত মূল্যটো আমাক নিদিয়ে উচিত মূল্য মানে এথেন আৰু আমি আৰু খেতিবিলাকৰ আৰু কি উচিত মূল্য পাম যিকেইটা বানপানীৰ পৰা মৰি পেলাই বাচা আছিলে তাকো বেচিবলৈ বজাৰ কৰিলে দাম নাপাওঁ আমি কিনিবলৈ গ'লে ওপৰত যি দাম লয় অসহায় ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাজ্যৰ কৃষকৰ হাতত নাই বজাৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্যৰ বজাৰ আৰু পথাৰত দপদপাই ফুৰিছে দালাল ৰূপী টেছবিআই কৃষকক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ দিয়াত গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা মধ্যভোগীয়ে শুহি খাইছে কৃষিজীৱী গয়াৰ তেজ চলে বলে কৌশলে পানীৰ দৰত কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পকেট গৰম কৰিছে মধ্যভোগীয়ে শাক পাচলি 200% পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগীয়ে দশকৰ পিছত দশক ধৰি ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ নিজৰ ৰাজত্ব চলোৱা মধ্যভোগীক নাকি লগাবলৈ দিল মানুহ পদক্ষেপ লোৱা নাই চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে যাৰ ফলশ্ৰুতি দুৰ্দশাই লগ নেৰা হৈছে চহা কৃষক মধ্যভোগীয়ে হঠাতে সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়োৱা আৰু কমাব পৰা ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰখাৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে বহু কৃষকে এফালে মধ্যভোগীৰ দপদপনি আনফালে চৰকাৰৰ নীৰৱতা বাৰম্বাৰ হোৱা বানেও কঙাল কৰিছে অসমৰ কৃষকক মৰাণকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে কৃষকৰ উৎপাদিত শস্য নষ্ট কৰি পেলোৱাত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে কেৱল কৃষি কাৰ্যৰে বছৰটোলৈ পেটৰ ভাত মুঠি মোকলোৱা কৃষিজীৱী ৰাইজৰ Bureau Report, News18 Assam Northeast. জাতীয় ফল নেমুক লৈ দালালি দালালৰ হাতোৰাত অসমৰ জাতীয় ফল নেমু খেতি কৰি বিপাঙত অসমীয়া কৃষক অন্যান্য পাচলিটো দূৰৰে কথা
স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পিছত চৰ্চা কৰি আছোঁ বাজেট আৰু বাজেটত কেইবাটাও বিষয় আছে আমি মূলতঃ অসমৰ বিষয়ে সদায় কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম দেশৰ বিষয়সমূহ আমি ইতিমধ্যে সামৰিছোঁ ই কমাৰ্চৰ বাবে আপোনাৰ প্লেটফৰ্মত GST TDS কমাই দিছে ভাল কথা আপোনাৰ কেইটামান সামগ্ৰীৰ আপোনাৰ দাম কমাইছে তাৰ ভিতৰত দেশত নিৰ্মিত মোবাইল ফোনো আছে সোণ প্লেটিনাম ইত্যাদিৰ তেওঁলোকে 6.5% আৰু 6% কৰ হ্ৰাস কৰিছে সেয়াও ভাল কথা দেশৰ সাপ্তাহিক বজাৰ ফাষ্ট ফুড ষ্ট্ৰীট ফুড ইত্যাদি কথাক স্বীকৃতি দিছে সেইবোৰ বৰ ভাল কথা হৈছে নিবনুৱাৰ কাৰণে বৰ আঁচনি আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ভাৰত চৰকাৰে খুব ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি লয় আমি সেই আঁচনিসমূহৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ অলপতে মই সমবায় বিভাগৰ কথা চৰ্চা হৈছিল সমবায় বিভাগৰ মই এটা অনুষ্ঠানত গ'লে আমাৰ সমবায়সমূহ সফল সমবায় হিচাপে ল'ব পৰা নাই সমবায় আন্দোলনটোত আমি ক'ৰবাত পাছ পৰি ৰৈছোঁ অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ এজেণ্ডা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক ইয়াৰ আগৰবাৰতে সমবায় মন্ত্ৰী কৰি সেইটো এটা মেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিলে য'ত সমবায়টো এটা নগণ্য আৰু একাষৰীয়া বিভাগ আছিল আৰু তালৈ ফাণ্ডিং কৰিলে কিন্তু আমি সুবিধাবোৰ ল'ব পৰা নাই এতিয়া সমবায়ৰ কাৰণে যিমান ফাণ্ডিং হৈছে আৰু যিমান সমবায়ৰ কাৰণে সুবিধা আছে সকলোতে অগ্ৰাধিকাৰ চাবলগীয়া হৈছে বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া এই কথাটো কৈ আছিল সমবায় বিশেষভাৱে বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া উল্লেখ কৰিছিল মই কৈছোঁ যে সমবায় আন্দোলনটো জীৱিত ৰাখিবলৈ হ'লে অসমত নতুনকৈ ইয়াৰ জন্ম ল'ব লাগিব পুৰণা যিবিলাক আছিলে সমবায় বন্ধ হৈ গ'ল ভলাগুৰি কোঅপাৰেটিভ বেংক আছিলে নগাঁৱত কলিয়াবৰৰ ফালে বোধ কৰোঁ সেই বেংকটো বন্ধ হৈ গ'ল এটা টাইমত একমাত্ৰ বেংক আছিলে কোঅপাৰেটিভ বেংক এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰই তাকে ফ'ল' কৰি তেওঁলোকৰ তাত কৰিছে এই বাজেটখনত আৰু এটা স্কোপ গভৰ্ণমেণ্টে হেৰুৱালে সেইটো হ'ল FDIৰ কথা লিখা নাই হয়তো ফাইনেন্স বিলখন মই চালে তেতিয়া গম পাম ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা অলপ ক'ব লাগিছিলে যে কিমান টকা তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব বা কিমান টকা তেওঁলোকে তাত বিনিয়োগ কৰিব ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা কওঁতে মই অসম চৰকাৰক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি যে ডিফেন্সৰ কিছুমান প্ৰডাক্টছৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ আমি ইজৰাইলৰ পৰা আনো বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আনো জাৰ্মানীৰ পৰা আনো ছুইডেনৰ পৰা আনো বন্দুকৰ গুলিটো আমি ছুইডেনৰ পৰা আনো কোটি কোটি টকাৰ আমি হাজাৰ হাজাৰ এইবাৰ অকণমান চিনেৰিঅ' সলনি হৈছে যোৱা 3 মাহমানত মই চাইছোঁ ইজৰাইলকে ধৰি কেইখনমান দেশলৈ সকলো অস্ত্ৰ নহয় কিন্তু আমি বন্দুকৰ ক্ষেত্ৰত ৱেপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্ৰেক থ্ৰু কৰিছোঁ আমি এতিয়া মানে আপুনি এছল্ট ৰাইফল ক্ষেত্ৰত আমি ছাপ্লায়াৰ হ'ব পাৰোঁ আহিছে লাহে লাহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি অলপ যেনেকৈ আমি এনেকুৱা লাগিছে লাইট এৰিয়েল ভেহিকল আমি যিবোৰ আছে সেইবোৰ আমি অলপ বনাব আমি যেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰত গৈ আছোঁ একদম অন্ধকাৰ হোৱা নাই আমাৰ এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে ডিফেন্সৰ সৰু সৰু প্ৰডাক্ট আমি কিছুমান কৰিব পাৰোঁ MSMEত ইমান গুৰুত্ব দিছে কিন্তু তাৰ মাজতে দুই এটা কথা এৰ খাই গৈছে FDIৰ কথা এৰ খাই গৈছে হয়তো দিবও পাৰে নাজানো আৰু এটা কথা ফাইনেন্সৰ কথাত মই চাইছোঁ লাষ্ট 10 yearsত চিদাম্বৰমে লাষ্ট দিছিলে বোধকৰো আমাক MNST এটা দিব লাগিছিলে ব্লেক মাইনটো অলপ কমি গ'লহেঁতেন ক্ষমাদান ফাইনেন্সিয়েল MNST যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই পইচাখিনি ওলাই আহিলেহেঁতেন বহুত হাজাৰ হাজাৰ আৰু এটা চিৰিজ লগা হৈছে MNST লাগে পাৰে কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা লগতে কৈ পেলাই মই সমাপ্ত কৰিছোঁ সেইটো হ'ল আমি যেনেকৈ GSTত সীমাহীন টকা পাইছোঁ এতিয়া GSTত এটা টেগ আছে আপুনি কাপোৰযোৰ কিনিলে লগে লগে আপোনাৰ GSTত আহি গ'ল কিনোতাৰো আহিলে বেচোতাৰো আহিলে ঠিক তেনেকৈ এক্সপেণ্ডিচাৰটো যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰে তাতো এটা টেগ লাগিলে বেয়া নাছিলে মানে সকলোৱে যাতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে পায় হয় ঠাকুৰীয়া হয় এইটো হেৰি যিটো কথা আপোনাৰ কৈছে যে আমাৰ কোঅপাৰেশ্যনৰ ফাণ্ডিঙৰ কথা বা বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত ফাণ্ডিঙৰ কথা এইটো ক্ষেত্ৰত আমি একচুৱেলি ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টৰ পৰা কথাটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এতিয়া চৰকাৰৰ হাততো যথেষ্ট পইচা বিশেষকৈ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত অজস্ৰ টকা তেওঁলোকে এতিয়া সেইখিনি ক'ত কেনেকৈ পাৰ্ক কৰে সেইটো আচলতে ভালকৈ চেনেলাইজ কৰি এতিয়া মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে ইয়াতে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত যিখিনি পইচা আছে সেইখিনি ডিভলিউশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব আমাৰ ষ্টেটবিলাকৰ মাজত যিটো ডিভলিউশ্যনৰ যিটো ফৰ্মুলা সেই ফৰ্মুলাটো ফাইনেন্স কমিশ্যনে ডিটাৰমিন কৰে তাৰ বাহিৰেও যিখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ডিছক্ৰেশ্যনেৰী পাৱাৰ সেইটো আপোনাৰ CSS বা CSEC হিচাপত এনেকৈ যিখিনি আহে গ্ৰাণ্টছ ইন এইড যিখিনি তাৰপিছত আহে সেই বস্তুখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকৰ বাৰ্গেনিং পাৱাৰ হওক বা পলিটিকেল আপোনাৰ চিটুৱেশ্যন ইকনমিক চিটুৱেশ্যন এই কথাবিলাকে যথেষ্ট গুৰুত্ব পাব সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ বিহাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই ক্ষেত্ৰত যিটো কথাটো কোৱা হৈছে অলপমান মই বেলেগকৈ কথাটো এটা চাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া বিহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ ধৰক যথেষ্টখিনি আপোনাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰিছে যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে এতিয়া আমাৰ এটা সমীক্ষাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে বহু বছৰ ধৰি আমাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট স্পেণ্ডিং অল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই ডেভেলপমেণ্ট স্পেণ্ডিঙৰ আপোনাৰ 60% হে অকল বিহাৰত আছে মানে অল ষ্টেটৰ যিটো এভাৰেজ স্পেণ্ডিং তাৰে 60% লেছ বিহাৰত হৈ আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ডেভেলপ কৰিবলগীয়া হয় গোটেই আমাৰ হেৰিখন ইণ্ডিয়া এজ এ কাণ্ট্ৰি তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় বিহাৰৰ নিচিনা দেশবিলাককো ৰাজ্যবিলাকো আমি হেৰি কৰিব লাগিব কিন্তু কথা হৈছে আমি এইটো এটা হয়তো কোৱেলিশ্যন ধৰ্ম কিছুমান কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু বিহাৰ ইজ এ ভেৰি আণ্ডাৰ ডেভেলপ ষ্টেট সেইটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কোষ্টেল অন্ধ্ৰ গৈছে ৰয়েলসীমা গৈছে সি কিন্তু অন্ধ্ৰৰ মানে
দুৰ্ভগীয়া মাছমৰীয়া মানুহৰ দুখ দেখিলে কিন্তু গম পাই যাব একদম সঁচা কথা আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ এইবাৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কি যিটো বাইফাৰ্কেশ্যন হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আকৌ অন্ধ্ৰ ৰিভিল কৰিবলগীয়া হৈছে সেইটো এটা কথা এতিয়া কথা হৈছে বিহাৰৰ নিচিনাকৈ বাকী ষ্টেট আছে ডেফিনেটলি আছে কিন্তু বাকী ষ্টেটবিলাককো হয়তো দিব লাগে ডেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট ইছ্যু অল টুগেডাৰ কিন্তু সকলো ষ্টেট ডেভেলপ হ'ব লাগিব সেইটো কথা আৰু আমাক দিবলগীয়া বস্তুৰ ভিতৰত আমাৰ কিছুমান লিমিটেড বিষয়হে লাগে আমাক ডাঙৰ ৰাস্তাকেইটা প্ৰথমতে লাগে আমিতো বহুত বস্তু বিচাৰি থকা নাই ভাৰত চৰকাৰ নিচিনা আমাক ভাল ৰাস্তাকেইটা লাগে এডুকেশ্যনেল হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু বেছি লাগে আমাক অলপ ছ'চিয়েল ছেক্টৰত আমাক কিছু লাগে আৰু আমাৰ পাৱাৰ ছেক্টৰত আমাক অলপ মানে লাগে এইকেইটা বিষয় বৰুৱা ডাঙৰ এতিয়া চ' এই বাজেটখনৰ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট আছে নৰ্থ ইষ্টৰ যদি চৰকাৰখিনিয়ে ভালকৈ চায় যে লং টাৰ্ম ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী টুৰিজিম 50 বছৰলৈ লং টাৰ্ম ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী মানে টুৰিজিম ছেক্টৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা লোন ল'ব পাৰিব সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এই কাৰণে কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট হৈছে টুৰিজিম হব আৰু ইয়াত এটা এডুকেশ্যন মানে ছিষ্টেম আছে যে আজি তাৰিখত কি হৈছে মেডিকেল টুৰিজিম চবতকৈ এটা ডাঙৰ এটা হেৰি হৈছে কাৰণ আপুনি যদি চাই চাউথ ইষ্ট এছিয়া চেণ্ট্ৰেল এছিয়া চবতকৈ মেডিকেল টুৰিজিমত যেতিয়া দিল্লী আহে দিল্লীত আহি 6-7 মাহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে সেই সময়ত কি হয় সিহঁতে পাহাৰীয়া ৰাজ্যবিলাকক গুচি যায় এমাহমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পাছত যেতিয়া সেইটো কিন্তু নৰ্থ ইষ্টত যদি সেই ব্যৱস্থাটো থাকে মেডিকেল টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত বা টুৰিজিম ছেক্টৰত কাৰণ যদি আমি চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত আমাৰ যদি কানেক্টিভিটি হৈ যায় গতিকে সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট আৰু ইয়াত এটা আৰু এটা প্লাছ সামান্য উপকৰণে আমি দেখিছোঁ যোৱা কেইদিনমানত মই ডাটা এনালাইচিছ কৰি দেখিছোঁ আমাৰ ধৰক GNRC বা নেম কেয়াৰ তেওঁলোকৰ বিশেষ কাৰণত কিছু বাংলাদেশ ইত্যাদি ৰাজ্যৰ পৰা পিছত আহিছে ভূটানৰ পৰাও কিছু আহিছে কিন্তু একে সময়তে আকৌ অসমৰ পৰা নেপাললৈ চকু ডাক্তৰকে ধৰি বহুত সেইটো কাৰণে এতিয়া নেক্সট আহিছে এই বাজেটখনত যিটো ইকনমিক ৰেলিঅ' কৰিডৰ ৰেল কৰিডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো চাওক মই আপোনাক এটা কৈছে আপোনাৰ মাংলুৰ যিটো পৰ্ট এইটোৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰ মাংলুৰ পৰ্টটো জাপানে ডেভেলপ কৰিছিলে কৰ্ণাটকা আৰু এই পৰ্টটোৰ পৰা কি হৈছে আইৰণৰ জাহাজে সিহঁতে বিদেশলৈ জাপানলৈ লৈ যায় আৰু জাপানত সেইটো আইৰণৰ পৰা ষ্টীল বনায় আকৌ ইণ্ডিয়াতে বেচে ইণ্ডিয়াতে ওলোটাই আকৌ ইয়াৰ পৰা নিয়ে 7 টকাত আৰু আমাক 7,000 টকাত বেচে আমাৰ সেই যে কৰিডৰ লিংকবিলাক নাই পৰ্টবিলাকৰ লগত এতিয়া কৈছে যে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে যিটো 3টা কৰিডৰ বনাব এনাৰ্জি ছেক্টৰ চিমেণ্ট ছেক্টৰ আৰু এটা ছেক্টৰ আছিলে এই ছেক্টৰত মানে কৰিডৰ বনাব যিবিলাক মানে হাই ৰোড হয় যেনেকৈ গুৱাহাটী দিল্লী কানেক্টিভিটি যিটো ৰোড এইটো কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে এইটো কি 2 লেন কৰিবই লাগিব 2টা হেৰিয়াত কৰিবই লাগিব 2টাত থাকিলেই নহ'ব এটা আজিকালি নতুন আহিছে যে ৱাগন টেক মানে আজি তাৰিখত দিল্লীৰ পৰা বা ক'ব বস্তু আহি অসমত পাবলৈ হ'লে কি হয় ৱাগন টেকত স্পীডটো বাঢ়িব ইকনমিক কৰিডৰ তেতিয়া বস্তুটো কষ্টিংটো কমি যাব গতিকে তাতে কি হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বেনিফিট হ'ব বেছিকৈ ইয়াত ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীকো কানেক্ট কৰাৰ কথা এটা চলি আছে এই স্পেচিয়েল কৰিডৰটোত গতিকে এই স্পেচিয়েল কৰিডৰটো তাত এটা উল্লেখ কৰিছে সেইটো এটা এই বাজেটখনৰ এটা মানে স্পেচিয়েল যে ইকনমিক ৰেলিঅ' কৰিডৰ এই বাজেটখনৰ এটা খাছ মানে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল যদি ইয়াত যদি আমি ইনিচিয়েটিভ লওঁ কিন্তু ইনিচিয়েটিভ কি হৈছে আমাৰ MP সকলে টোটেলি ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব আৰু এটা কথা আপুনি ঠিকেই কৈছে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুটা পাৰে দুটা ৰাস্তা হোৱা কথা আছিলে মই তাৰ ওপৰত কিতাপ এখনো লিখিছিলোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি সেই কথাষাৰ তল পৰিলে আপুনি মন কৰিছেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰে আগৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত এটা কথা ওলাইছিল যে দুটা পাৰে দুটা ৰাস্তা মই সদ্যহতে এই ৰাস্তা দুটা বিৰোধী নাই কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আৰু এটা কথা এই যে পাইপলাইন এটা ডেট পাইপলাইন আছে বুলি কোৱা যায় সেই ডেট পাইপলাইনটোৰ অল্টাৰনেটিভ যদি এটা ৰাস্তা কৰিব পৰা যায় তেতিয়া আমাৰ যিটো নেশ্যনেল হাইৱেত প্ৰেছাৰ যিটো পৰিছে ৰাস্তা এটাহে এতিয়া এটা দ্বিতীয় বিকল্পটো কোনো নাই পলাই মেলি গাঁৱে ভূঞে গ'লে বাৰু বেলেগ কথা গতিকে বিকল্প এটা ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বেয়া নাছিলে মোৰতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটা অনুৰোধে সদায় আছে যে গুৱাহাটী নাৰেংগীৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ যোৱা অংশটো যিটো পাইপলাইন আছে সেইটো অসম চৰকাৰে অইলৰ পৰা লৈ ল'ব লাগে অইলক ক'ব লাগে কুৰুৱাদি এখন দলং বনাই অইল ইণ্ডিয়া ভাৰত চৰকাৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান পইচা আছে কুৰুৱাদি দলং বনাই কৰি দিব লাগে আৰু ইয়াত ডাবল ডেকাৰ ইয়াত আচলতে ডাবল ডেকাৰ 200 ৰাস্তা বনাই দিব লাগে নাৰেংগীৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ গুৱাহাটীৰ মোটামুটি আপোনাৰ বাণিজ্যিক ব্যৱসায় ডাঙৰ সংস্থাপনৰ সুযোগ ওলাবৰ কাৰণে সেই ৰাস্তাটো দুই পাৰে বজাৰ দোকান হোটেল ধাবা ইত্যাদি হ'ব ৰেল আৰু ফ্ৰী ফ্ল'ৰ ৰেল আচলতে মনোৰেল কৰিব লাগে দ্বিতীয় এটা মই ভাবিছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ অনুৰোধ আছিল যে আমাৰ খানাপাৰা জালুকবাৰী বাইপাছটো বনাওঁতে তাৰ কাষতে এলিভেটেড অৰ্থাৎ মনোৰেল কৰিব লাগিছিল যি আমাৰ এলিভেটেড ওপৰত পোষ্ট বনাই আজি দিল্লীত যেনেকৈ কৰিছে আৰু সেইটো নি আমাৰ যোৰাবাদ বা খানাপাৰাত দুটা সৰু ষ্টেচন কৰি সোণাপুৰ এটা মেজৰ আপাৰ আছামৰ কাৰণে কমাৰ্চিয়েল আৰু প্ৰাইভেট ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে ৰেলৱে কৰিব লাগে খুব বেছি খৰচ নহয় আচলতে এই দুটা কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি যদিও অসমৰ পৰা আমি ডাঙৰ খৰচ বুলিও ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰণে তেনেই নকয় ৰেলৱেৰ বাবে একেবাৰে তেনেই নকয় কিন্তু এই দুটা কাম কৰিলে কি হয় গুৱাহাটী ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট কাৰ্গো ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন আৰু গাঁৱৰ খেতিয়ক আৰু পেচেঞ্জাৰ সকলো
সুবিধা হ'ব যোৰাবাটত এটা আমাৰ মন্দিৰটো আছে মন্দিৰটো পিছফালে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাটি সেয়া তাত এটা ষ্টেচন ভাল কৰিব পাৰে আৰু খানাপাৰাত এই যে মেঘালয় বিচাৰি আছে এতিয়া যিখিনি আমাৰ সিপাৰে মাটি আছে তাতে পিছফালে খালী মাটি আছে তাত এটা ষ্টেচন কৰি দিব লাগে আৰু এলিভেটেড ৰেল ট্ৰেক কৰিব লাগে মানে ফ্লাইঅভাৰ নহয় অকল ৰেল ট্ৰেকটো কৰিব লাগে এলিভেটেড দুখাৰী ৰেল ট্ৰেক কৰিলে আমাৰ বিৰাট সুবিধা মনো ৰেল চলাব বাছৰ নিচিনা আৰু আমি যাম এই দুটাটো মোৰ থাকিলে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুইফালৰটোত মই বিৰোধী হ'ব আৰু এটা ইয়াত এই বাজেটখনৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে যে যিটো আমাৰ স্মাৰ্ট চিটি প্ৰজেক্ট আনিছিলে ইয়াৰ আগৰ বাজেটত সেই স্মাৰ্ট চিটি বাজেট যিটো স্মাৰ্ট চিটি কনচেপ্ট আছিলে সেইটো লগভগ ফেইল হৈ গৈছিলে কিন্তু এইবাৰ বাজেটত সেইটো ৰিভাইভ কেনেকৈ কৰাইছে যে 100খন চিটিত কি হৈছে CBI কণ্ট্ৰল আজি চব গুৱাহাটী চবতকৈ মানে CBI কণ্ট্ৰল চবতকৈ সেইকাৰণে অসম বেনিফিট হ'ব মানে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট এইবিলাকৰ যে CBI কণ্ট্ৰল সেইটো এটা কৈ দিলে আৰু এটা ক'লে যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মানে হব বনাব চিটিবিলাকক এটা হৈছে CBI কণ্ট্ৰল এটা হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক এটা হৈছে 100 চিটিত মানে প্লেগ্ৰাউণ্ড ছিষ্টেম থাকিব মানে সেই তিনিটা বস্তু এটা স্মাৰ্ট চিটিত আগতে আছিল ক্লাব হয় কিন্তু এতিয়া এটা তিনিটা বেলেগ বেলেগ শিতানত ধৰি লোৱা হ'ল যাৰ কাৰণে কি হৈছে এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব এইটো এটা মানে ভাৰতৰ বাজেটৰ কাৰণে এটা গুড কনচেপ্ট আৰু এইটোৱে কি হৈছে গুৱাহাটী যোৰহাট আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ ইয়াৰ মানে ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ এটা সুবিধা আছে চিটিবিলাক আৰু মানে মই আকৌ এবাৰ আহিছোঁ যে মানে মোৰ আচলতে এই শুনাৰ পৰা অলপ বেয়া লাগি আছে বিহাৰৰ বানপানীৰ কাৰণে বিহাৰ এখন আমি সদায় কওঁ যে খৰাং পীড়িত আৰু অতি উৎকট গৰম চুকা পীড়িত বুলি বিহাৰক কোৱা হয় বিহাৰৰ ফ্লাডটো তেনে অনগণ্য নেপালৰ পৰা সামান্য এটা অংশত হয় এবাৰ পাটনাত ডাঙৰ ফ্লাড হৈছে মই তেতিয়া আকৌ পাটনাতে আছিলোঁ মই দেখিছোঁ 300মান মানুহ মৰিছিলে কিন্তু একদম নগণ্য অংশত ফ্লাড হয় তেওঁলোকে আচলতে সাঁতুৰিব নাজানে বানপানী দেখা নাই সেইকাৰণে মৰ্টেলিটি ৰেট বিহাৰত বেছি হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত ইমান বানপানী হয় আমাৰ একদম মানে এবাৰেই আমি দেখিছোঁ চৰকাৰে হিচাপ দিছে এটা সময়ত চৰকাৰে হিচাপ চাওঁতে 28খন জিলা হৈ গ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিপৰ্ট 28খন জিলা য'ত ফ্লাড এফেক্টেড হয় তাত এই বিষয়টো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিন্তু আমাৰ কোনো ফাণ্ড মেনেজমেণ্ট মানে এনাউন্সমেণ্ট নাই দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা নাই সেইটো এটা অসুবিধা আমাৰ হৈ আছে আশা কৰিম যে এবাৰ মানে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ হ'লেও চৰকাৰ সাজু হ'ব এটা কথা এতিয়া আপুনি চাব আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মানে প্ৰমুখ যিখিনি যোজনা মানে মেজৰ স্কিমছ প্ৰায় 140খন মেজৰ স্কিমছ যিটো বাজেটত ইতিমধ্যে দিছে প্ৰত্যেকতে ফাণ্ড এলোকেশ্যনটো বাঢ়িছে মই আপোনালোকে কথা পাতি মই এইখিনিয়ে চাই আছিলোঁ ফাণ্ড এলোকেশ্যনটো বাঢ়িছে এতিয়া আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ ডিজাষ্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ড বাঢ়িছে ফলত আমাৰ ষ্টেট হিচাপত আমি শ্বেয়াৰ বেছিকৈ পাম SDRFৰ হেৰি বাঢ়িছে আমি তাত পাম NDRFতো ফ'কাছ আছে NDRFৰ পইচাও হয়তো আমি যদি এইখিনি আমাৰ নলওঁ তেতিয়া আমি পাম গতিকে চাওক বানপানীৰ কাৰণে অসমে কম পাইছে বা কম পাব মই এইটো নাভাবোঁ আচলতে আমি যিখিনি তাত জমা দিয়া আছে এতিয়া অসমত আমাৰ 350 কিলোমিটাৰ আমি মথাউৰি বনাবলৈ আছে একদম এইটো কেলকুলেশ্যন 2 বছৰ লাগিব বুলি এতিয়া 200 কিলোমিটাৰটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে চেংচন দি দিলে এইটো অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আবাৰ বাকী থাকিলে 150 কিলোমিটাৰ এতিয়া 150 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাবৰ কাৰণে আমি পাম তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক ইৰোশ্যন প্ৰটেকশ্যনৰ যিখিনি স্কিম এতিয়া আমাৰ ADB যিটো আমাৰ স্কিম আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো আমাৰ 90-10ত আমাক যিটো দি আছে বা আমাৰ ৱৰ্ল্ড বেংকৰ যিটো আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাৰণে সেইখিনিত আমি পইচা পামেই গতিকে বানপানীৰ কাৰণে মোৰ মতে পইচাৰ অভাৱ নহ'ব কম নহ'ব আৰু এতিয়া আমাৰ যিহেতু নেকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে গতিকে আমি কাম কৰি ল'ম সমস্যা হৈছে এতিয়া আমাৰ আৰু এটা কথা মই আপোনাক মানে শেষত মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমখন যিহেতু নেকি আমাৰ ইয়াতে আমাৰ চেলেঞ্জ বহুত আছে যদিও আমি যোৱা সময়খিনিত প্ৰায় 35,000 কিলোমিটাৰ আমাৰ ৰাস্তা হ'ল গোটেই অসম ৰাজ্যখনত আমাৰ এতিয়াও মই বহুত ৰাস্তা বনাব লগা আছে কিছুমান প্ৰপ'জেল আছে এতিয়া আপুনি চাব আমাৰ জোনাইৰ পৰা মাজুলীলৈকে এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এটা ধুনীয়া মানে ৰাস্তা হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো মথাউৰি যিটো ৰাস্তা ৰাজীৱ বুঢ়াটো সেইটো মানে আহিছে ডিব্ৰুগড়লৈকে সেইটো যদি সেইটো কনচেপ্টটো এতিয়া আমাৰ ছাকচেছ হ'ল নাই অন ৰেকৰ্ড বৰ্তমানৰ জলসম্পদ বিভাগে মুখ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা যাকে এইটো কথা স্বীকৃতি নিদিওঁ কিয় এইটো মোৰ অন ৰেকৰ্ড ক'বলৈ কোনো দ্বিধা নাই যে এইবাৰ যিকেইটা পথ তথা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছে এইকেইটাৰ কোৱালিটি ভাল হৈছে এইকেইটা সহজে নাভাঙিব নিচিনা মোৰ লাগি আছে অহা বছৰ মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি আৰু এইবাৰ যদি মথাউৰি ভাঙিছে আমি খুব গালিগালাজ চৰকাৰ কৰি আছোঁ ময়ো গালিগালাজ কৰি আছোঁ কিন্তু এটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণৰ পিছত দেখা যায় যে পুৰণা মাথাউৰিকেইটা ভাঙিছে গতিকে জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে পুৰণা মাথাউৰি সুৰক্ষাৰ কাৰণে নিৰীক্ষণ নিশা নিশা পেট্ৰলিং বা বানপানীৰ সময়ত সক্ৰিয় হৈ থাকে এনেকুৱা কাম নকৰাৰ কাৰণে কিছু বিপদজনক কথা হৈছে আৰু ইমান নাই অসমত জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক যদি সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়াই প্ৰশংসা কৰিবলৈ বিচাৰিছে মই ঘোৰ বিৰোধী মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অসমৰ মানে অন্যতম মানে এটা কাম নোহোৱা আৰু একদম
ওপৰে যেটো মানে মথাউৰিৰ ওপৰত যেটো ৰাস্তা কথা ক'লে বেয়া পাব সাধা মহাই মানুহৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ চ্যালেঞ্জটো ক'ত আছে মই কৈছো আমি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ যদি দক্ষিণ পাৰে আহোঁ আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যেটো অংশ তাত আমাক মথাউৰি বনাব নিদিয়ে সেইটো নেশ্যনেল পাৰ্ক আমি পবিতৰাৰ ওচৰৰ যিখিনি আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ যেটো পাৰ্ক সেইটোত আমি বনাব নোৱাৰো সেইটো নেশ্যনেল পাৰ্ক ইপাৰে যদি চাওঁ ইপাৰে যিখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সাইটত আমি কৰিব নোৱাৰো লাগিব না কাজিৰঙাত বানপানী লাগে কিন্তু কথা হেতুই গতিকে আমাৰ যত পৰা যায় এতিয়া যোৱা চৰকাৰৰ আমাৰ ঘোষণা আছিলে ঘোষণা অনুসৰি আমাৰ জুনাইৰ পৰা এতিয়া মাজুলীলৈকে হ'ল আৰু খুব ধুনীয়া মানে এটা মানে অল্টাৰনেটিভ এটা ৰোড মাজুলীৰ পৰা এতিয়া মোৰ ডিব্ৰুগড় ঘৰখনলৈ পাওঁতে মানে গড়মূৰ পৰা পাওঁতে মোৰ 2 ঘণ্টা সময় লাগে মাত্ৰ 2 ঘণ্টা সময় লাগে আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা বালিপাৰা এইটো ৰাস্তাই গ'লে 5 ঘণ্টাত আপুনি ইটানগৰ পায় গতিকে এতিয়া আমাৰ আছে মইতো কোৱা নাই আমাৰ পলাশবাৰীৰ পৰা আমাৰ একদম হেৰিয়ালৈকে গোৱালপাৰালৈকে আমাৰ সেইটো একদম ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰে কৰিব পাৰি এইটো আৰু এনেকুৱা নহয় যে নকৰিব সোনকালে কৰক আমি আৰু প্ৰশংসা কৰিব নহয় এটা ভাল হওক আৰু এই যে জলসম্পদ বিভাগৰ খালি প্ৰশংসাটোত বিষয়া কৰ্মচাৰী মোৰ গুৰ আপত্তি আছে এটোত খালি যিবিলাক বিষয়া 2-4টা মানুহ নিষ্ঠা সহকাৰে পৃথিৱীৰ চবতে আছে এতিয়া আপুনি চাব টেঙাখাটত মথাউৰি ভাগিলে বিভাগ এটা নিষ্ঠা আমাৰ দুটা নিষ্ঠা টেঙাখাটত মথাউৰি ভাগিলে কিন্তু এইখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী আজি 20 দিনত আমাৰ মথাউৰি বনাই কমপ্লিট কৰি দিলে নহয় কোনটোত টেঙাখাটত যেটো মথাউৰি ভাগিলে টেঙাখাটত মাথাউৰি এটা ভাঙিবলৈ এটা কথা শুনক এটা কথা লজিকেলি মনত ৰাখিব মাথাউৰি ক্ষেত্ৰত দততে সেইটো কাৰণে ক'লো যে এইকেইটা মানুহ তাৰমানে মই একদম এইটো কওঁ যে বেয়া মানে নেগলিজেন্স কৰ্মচাৰী আছে কিন্তু ভাল কাম সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া শুনক সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া এইটো কথা আপুনি এটা ধ্যান দি মন দি শুনিব যে আপুনি ক'লে যে ৰিপেয়াৰ হয় সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক ক'লো যে তেওঁলোক কামচোৰ কৰ্মচাৰী এটা কথা মনত ৰাখিব যে হাতীমূৰাত যিটো ব্ৰিজ হ'ল 60 মিটাৰ বহল হ'ল বা 40 মিটাৰ 50 মিটাৰ বহল হ'ল 20 আপোনাৰ ধৰক 10 মিটাৰ বহল হ'ল আৰু দীঘল হ'ল 60 মিটাৰ এতিয়া আপুনি স্কোৱাৰ ফিটত উলিয়াওক যে আমাক কিমান মাটি লাগে সিমানখিনি মাটি আমাৰ ৰূপহী পালে আমাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত লোকসকলৰ বহু গাঁৱৰ মানুহ আছে সিহঁতে মূৰত হেডলোডিং কৰি পাচি দি কাটি পেলাই পুতি দিয়ে বৰ ডাঙৰ কাম এটা কৰি থকা নাই আজিৰ তাৰিখত ডাম্পাৰৰ যুগত কিন্তু মন্ত্ৰীয়ে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে এইবাৰ কৰিছে আগতে কিয়নো কৈছিল মাটি অলপ যে জমা ৰাখিব লাগে মই কামত নেগলেক্ট কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু যিসকলে নিষ্ঠাৰে কাম কৰে মাজুলী যিটো মাথাউৰি ধন্যবাদ মন্ত্ৰীৰ কাৰণে যে মাজুলী মাথাউৰিত মাটিখিনি পেলালে কিন্তু সেইখনেই মাটি পেলাবৰ কাৰণে আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ নাছিল অত দিনৰ পৰাতো বিভাগটো শুই আছিল নাই এইবাৰতো প্ৰথম প্ৰমাণ হ'ল যে পানী বাঢ়ি থাকোঁতেই বান হৈ থাকোঁতেই পানী সোমাই থাকোঁতে এটা সোমাই থকা ৰানিং ফ্ল' এটা বন্ধ কৰি দিব পাৰি মাথাউৰিত এইটো শুনা নাছিলোঁ কাৰণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসমূহ ইয়াৰ আগলৈকে তেওঁলোকে একদম কামবিহীন কোনো মগজু নখটোৱা দৰমহা লোৱা আৰু এই তাজপাত খেলি চাধা মোহাৰি পাৰ কৰা এটা বেভাগ আছিল বেছিভাগে কেইজনমান ভাল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ অনাৰ আছে তেওঁলোকে একদম কাম কৰি আছে কিন্তু সেইকেইজনে বিভাগটোক ভাল বুলি 3-4জন 10জন 20জন 200জনে বিভাগটো ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰে মই আকৌ ভাল কেইজনকহে ভাল বুলি কৈছোঁ বেয়া কেইজনক মানে হেড অফিচত থকা কেইজনমান মানুহৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হেড অফিচত থকা কেইজনমান ইঞ্জিনিয়াৰ মই কাহিনী ক'ম ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই গৈ ক'ব পাৰোঁ অন ৰেকৰ্ড আজি নকওঁ কেতিয়াবা আমি হয়তো ইনভেষ্টিগেশ্যন ফাইল হিচাপে কৰাম কাহিনী কৈ দিয়াৰ পাছত আপুনি বুজি পাই যাব ডিপাৰ্টমেণ্ট কিমান ভাল নাই আমি এতিয়া বাজেটৰ কথা পাতি আছোঁ বাজেটৰ কথাখিনি থাকি যাব নহ'লে এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব তেতিয়া নেমুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰতো নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰৰ পানীৰ দৰত নেমু বিক্ৰী কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষকে এটকীয়া নেমু বজাৰ পালে হৈ পৰে 4-5 টকা মধ্যভোগীৰ বাবে বিপৰ্যস্ত হৈছে কৃষকৰ জীৱন মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকল অস্তিত্বহীন ৰাজ্যৰ কৃষি বিপণন বিভাগ সামগ্ৰীত অসমীয়া কৃষকে নেমু খেতি কৰি প্ৰতি পোনত মাত্ৰ 30ৰ পৰা 40 টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত 40 টকা 30 টকা পোন চলি আছে এটা মধ্যভোগীখিনি আমাৰ পৰা সুবিধাখিনি ইয়াতে বেছিকৈ খায় আমি যিমান পাওঁ মধ্যভোগীয়ে তাতকৈ দুগুণ পায় আমাৰ এতিয়া ইয়াত ধৰক 30 টকা বা 40 টকা পোন নেমু চলি আছে কিন্তু বজাৰতো দাম বেছি চলি আছে এতিয়া পাইকাৰী খুচুৰাকে কোনোবাই কিনিব গ'লে হালি 20 টকা 30 টকাকে কিনে কিন্তু আমাৰ ইয়াত পোন 80টাত 30 টকা চলি আছে আনহাতে নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত সেই নেমুৰ দাম হৈছেগৈ 120ৰ পৰা 150 টকা খুচুৰা বজাৰত প্ৰতিটো নেমু বিক্ৰী হৈছে 4ৰ পৰা 5 টকা দৰত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জাতীয় ফল নেমুক লৈ দালালৰ হাতোৰাত অসমৰ জাতীয় ফল
নেমু খেতি কৰি বিপাঙত অসমীয়া কৃষক। অন্যান্য পাচলিটো দূৰৰে কথা, জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নেমুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰতো নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰৰ। পানীৰ দৰত নেমু বিক্ৰী কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষকে। এটকীয়া নেমু বজাৰ পালেই হৈ পৰে ৪-৫ টকা। মধ্যভোগীৰ বাবে বিপৰ্যস্ত হৈছে কৃষকৰ জীৱন। মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকল। অস্তিত্বহীন ৰাজ্যৰ কৃষি বিপণন বিভাগ। সামগ্ৰীত অসমীয়া কৃষকে নেমু খেতি কৰি প্ৰতি পোনত মাত্ৰ ৩০ৰ পৰা ৪০ টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত ৪০ টকা ৩০ টকা পোন চলি আছে। এটা মধ্যভোগী ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। সুবিধাখিনি ইয়াতে বেছিকৈ খায়। আমি যিমান পাওঁ মধ্যভোগীয়ে তাতকৈ দুগুণ পায়। আমাৰ এতিয়া ইয়াত ধৰক ৩০ টকাৰ পৰা ৪০ টকা পোন নেমু চলি আছে, কিন্তু বজাৰতো দাম বেছি চলি আছে। এতিয়া পাইকাৰী খুচুৰাকৈ কোনোবাই কিনিব গ'লে হালি ২০ টকা ৩০ টকাকৈ কিনে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত পোন ৮০টাত ৩০ টকা চলি আছে। আনহাতে নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত সেই নেমুৰ দাম হৈছেগৈ ১২০ৰ পৰা ১৫০ টকা। খুচুৰা বজাৰত প্ৰতিটো নেমু বিক্ৰী হৈছে ৪ৰ পৰা ৫ টকা দৰত। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সংৰক্ষণক লৈ বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত খাৰিজ, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ। ১৫১ জনৰ মৃত্যুৰ পাছত চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় বাংলাদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। পূৰ্বৰ ৫৬% পৰা মাত্ৰ ৭% কমিল সংৰক্ষণ। পূৰ্বে মেধাৰ ভিত্তিত মাত্ৰ ৪৪% আবেদনকাৰীৰ নিয়োগৰ ব্যৱস্থা আছিল বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত। দেশজুৰি কেইবাদিন ধৰি চলা তীব্ৰ আন্দোলনৰ পাছত দিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ে ৫২ বছৰ ধৰি চলা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ আনিব বুলি আশা একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। ঐতিহাসিক ৰায়টোত আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰি ছাত্ৰ সমাজক শিক্ষানুষ্ঠানলৈ উভতি যোৱাৰ আহ্বান জনালে বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আগৰ দৰে বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত ৩০% সংৰক্ষণৰ সুবিধা ভোগ কৰিব নোৱাৰিব মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ লোকে। সেই পৰিমাণ ৫% হ্ৰাস কৰাৰ নিৰ্দেশ বাংলাদেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতৰ। লগতে জনজাতিৰ বাবে থকা ১% আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ লগতে তৃতীয় লিংগৰ আবেদনকাৰীৰ বাবে ১% সংৰক্ষণ বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশক আদৰণি জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ১৯৭২ চনৰ পৰা বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত চলি আছে ৫৬% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা, য'ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ বাবে ৩০%, মহিলাৰ বাবে 10%, বিভিন্ন জিলাৰ বাবে 10%, জনজাতিৰ বাবে 5% আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ বাবে 1% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিল। এই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে চলা আন্দোলনৰ পাছতেই শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে ২০১৮ চনত বাতিল কৰিছিল মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়াল, মহিলা আৰু বিভিন্ন জিলাৰ বাবে থকা 50% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা। শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ২০১১ চনত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল মুক্তিযোদ্ধাৰ 7টা পৰিয়াল। সেই গোচৰৰ আধাৰত পূৰ্বৰ দৰে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা চলাই থাকিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়াৰ পাছতেই ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বাংলাদেশত। সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বাতিলৰ দাবীত আন্দোলন বিয়পি পৰিছিল সমগ্ৰ বাংলাদেশত। অশান্ত হৈ পৰিছিল ছাত্ৰ সমাজে আৰম্ভ কৰা শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ মষিমূৰ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰক্ষীৰ লগতে সেনাবাহিনী। দেশজুৰি বন্ধ হৈ পৰিছিল শিক্ষানুষ্ঠান। চৰকাৰে কৰ্তন কৰিব লগা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰাণৰ আশংকাত ভুগিছিল ভাৰতৰ ৮,০০০ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কৰ্মসূত্ৰে বাংলাদেশত থকা ১৫,০০০ ভাৰতীয়ই। অশান্ত পৰিস্থিতিৰ মাজত বাংলাদেশৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি আহিল ভাৰতলৈ। গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি, পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। মোদী চৰকাৰৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত মুঠ 9টা বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান। নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি। 5 বছৰত 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা। বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায়। অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা। অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব। হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম। দাম কমিব সোণ, ৰূপ, প্লেটিনাম, কাপোৰ, জোতা, চেণ্ডেল, চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ।
হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি আয়কৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000ৰ পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ 3 লাখৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7ৰ পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10ৰ পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰোপ বাজেট দাখিলৰ পাছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ সেন্সেক্সৰো 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস বাজেট দাখিলৰ পাছতে মাৰ্কিন ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য অভিলেখ ৰচি 83.69 লৈ হ্ৰাস বানৰ পিছতে ৰাজ্যত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ তথা জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শতাধিক লোকৰ মৃত্যু তিতাবৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু বৰ্তমানেও বিভিন্ন জিলাত হাস্পতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ 24 ঘণ্টাৰ পিছতো নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱাৰ নাই কোনো সন্ধান বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত NDRF SDRFৰ অভিযান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে খোজ কাঢ়ি যোৱা দৃশ্য বন্দী হৈছিল CCTVত দিল্লীৰ পৰাই ৰমেন বৰুৱাৰ উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ এডিও নিযুক্তি কেলেংকাৰীত দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ APSCৰ অধীনত কৃষি বিভাগৰ উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে মূল খলনায়ক ৰাকেশ পাল সহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ আৰু মাজুলীৰ লোহিত খাবলুৰ গড়মূৰ নগৰ গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নিজ গৃহতে পত্নীক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা পাহান স্বামী যাদৱ দাসৰ গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ অভিযুক্ত যাদৱ দাসক আটক গড়মূৰ আৰক্ষীৰ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong মানে মাইথান ষ্টিল বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো বাজেট বিশেষ আৰু পুনে লৈ গৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া বাজেটৰ পিছত ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है ये जनजातीय समाज दलित पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी इस बजट से छोटे व्यापारियों MSMEs को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी साथियों रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़ ये हमारी सरकार की पहचान रही है आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है देश और दुनिया ने PLI स्कीम की सफलता देखी है अब इस बजट में सरकार ने
एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए
कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सेचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा समस्या बाजेट विश्लेषण बुझाই দিব। नेहरूर পৰা মোদীলৈকে যদি আপুনি চায় এখন ওৱান অফ দ্য বেষ্ট বাজেট বুলি মই ক'লোঁ। কিন্তু এইখিনিতে মোৰ এটা কথা আছে, অনুৰোধ আছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা দক্ষিণ পূব এছিয়ালৈ যাবৰ কাৰণে আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্য বঢ়াবলৈ গ্ৰেট ইষ্টাৰ্ণ কৰিডৰ নামেৰে এই জেগাটুকুৰা নামাকৰণ কৰা যাওক। সেইখিনি মোৰ ব্যক্তিগত কথা। হয় হয়, এই বাজেটখনত এতিয়ালৈকে মই যিখিনি দেখিছোঁ, মই ব্যক্তিগতভাৱে মই এটা ক্ষেত্ৰতে যথেষ্ট সুখী যে এইখন এখন এমপ্লয়মেণ্ট অৰিয়েণ্টেড বাজেট আৰু স্কিলিং, এমপ্লয়মেণ্ট, এমএছএমই স্কিলিঙৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট খালি এটা বস্তু আমি খালি অলপমান চাব, আমি মানে সেইটো হয়তো চৰকাৰে নিশ্চয় চকু ৰাখিব। যিটো আমাৰ কেপেক্সৰ কথা কোৱা হৈছে,
বা বাকী আমাৰ এই হেৰিৰ কাৰণে নিয়োগ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰে কিছুমান বস্তুত আমাৰ অলপ ছাপ্লাই ছাইড বায়াছ কিছুমান থাকে য'ত আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট ইলাষ্টিচিটিটো অলপমান কম হয় সেইকাৰণে সেই বস্তুখিনি সেই যদি আমাৰ হেৰিটো এড্ৰেছ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডেফিনেটলি আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট হয় এই বাজেটখনত নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আৰু এটা স্পেচিয়েল আছিলে ইণ্ডিয়ান পোষ্টেল বেংক ব্ৰাঞ্চৰ 1500 ব্ৰাঞ্চ খুলিব 1500 ব্ৰাঞ্চ হ'ব ইয়াতে কি হয় এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব কিন্তু মই এটা বেলেগ কথা কৈছোঁ এই বাজেটৰ যে এটা উল্লেখ কৰিছিলে বেংকৰ প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেই গম পায় য়েছ সেইটোতো বেলেগ কথা এতিয়া ইয়াৰ প্ৰতি মই এটা বেলেগ এটা কথা কৈছোঁ এই বাজেটখনত আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা সেই বিষয়টো হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পইচা ৰুপি যিটো হৈছে ৰুপি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে স্পেচিয়েল পেকেজ লৈছে কাৰণ এই কথাটো আমি এইকাৰণেই জানিবলগীয়া হয় বিশ্ব মাৰ্কেটত সদায় কি হয় আমি ডলাৰত বস্তু কিনিব লাগে ডলাৰত বেচিব লাগে কিন্তু এইবাৰ বাজেটত কি হৈছে যে ৰুপি যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পইচা সেই পইচাটো গ্ৰোথ ৰেট বনাই সাউথ ইষ্ট এছিয়া চেণ্ট্ৰেল এছিয়াত চবতে মানে গাল্ফ কাণ্ট্ৰিত যাতে আমি আমাৰ পইচা দি আমি যাতে মাৰ্কেটিংটো কৰিব পাৰোঁ কাৰণ এইটোৱে কি বেনিফিট হ'ব তেতিয়া আপুনি চাওক ইউএছৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সংকট হৈ আহিব কাৰণ আমি যেতিয়া বস্তু কিনো কোনোবা এখন দেশৰ পৰা প্ৰথমে আমি ডলাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া 2.5% ইউএছএ পাই যায় আকৌ সেইখন দেশৰ পইচালৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ পইচা দিব লাগে 2.5 মানে 5% 1 কোটি টকাত মানে আমি 5 লাখ টকা ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকাত দি দিব লাগে কিন্তু এইখন চৰকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বুলি কৈছোঁ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এইখন বাজেট মানে এখন দূৰদৰ্শী বাজেট কাৰণ দূৰদৰ্শী এই কাৰণে যেতিয়া আমি আজি সদায় ডলাৰৰ পিছত দৌৰি থাকিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি সাউথ ইষ্ট এছিয়া চেণ্ট্ৰেল এছিয়া গাল্ফ কাণ্ট্ৰি চবতে মানে মাইক্ৰনেছিয়া পলিনেছিয়া আমি আমাৰ নিজৰ মাৰ্কেট ৰাছিয়াৰ লগত আমি কৰিয়ে আছো এইটোৱে কি হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট ইউএছক মানে আগ দেখুৱাই দিছো চকু দেখুৱাই দিছো গতিকে এইটো একদম পজিটিভ চাইড এখন ভাল বাজেটে কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আৰু পাব লাগিছিলে অসমৰ কাৰণে সেইটো ক্ষেত্ৰত মই অকণমান দুখী ডক্টৰ ডাঙৰীয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো দূৰদৰ্শী যিটো আমাৰ ভিজন বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা যেতিয়া 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব 2047 চনত 47 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষই কেনেকৈ ধৰণে যাব তাৰ এটা ৰূপৰেখা ইতিমধ্যে তৈয়াৰী কৰা হৈছে আৰু এই বাজেটখনত তাৰ যথেষ্টখিনি ৰিফ্লেকশ্যন আমি দেখিলোঁ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এইবাৰ বাজেটখনত আমাৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ 11,11,000 কোটি লগত গ্ৰাণ্টছ ইন এইড ফৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ কেপিটেল এছেটছ এইটো আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি ধৰি যদি প্লাছ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰায় 15 লাখ কোটি টকা কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ এইটো সৰ্বকালৰ হায়েষ্ট গতিকে মই ভাবোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াই আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখিনি নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে বাজেটখনত বিষয়খিনি আনিছে নিশ্চিতভাৱে আমি বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক মানচিত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই এটা খুব শক্তিশালী স্থান ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু আমাৰ ইণ্টাৰনেল যিবিলাক চেলেঞ্জ আছিলে সেই চেলেঞ্জবিলাক এবাৰ এড্ৰেছ হৈছে বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যাটো আমাৰ এটা ইণ্টাৰনেল চেলেঞ্জ গতিকে আজি আমাৰ এডুকেশ্যনৰ লগত স্কিলক লিংকিং কৰাৰ যোগেদি আজি যিটো এটা ফ'কাছ দিয়া কিন্তু এইটোত মানে মই এটা কথা চাওক আমাৰ এটা ডাঙৰ যিখিনি ফ'কাছ দিছে স্কিম আছে আমাৰ যিখিনি যেতিয়া সমস্যা সমাধান হ'ব আমাৰ ফ'কাছ দিয়া হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেনিফিট নাপায় বা আমাৰ এতিয়া লাৰ্জেষ্ট মাইগ্ৰেটৰী কমিউনিটি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কমিউনিটি মালায়ালীসকল আছে তামিলসকল আছে বিহাৰ ইউপিত আছে গতিকে তেওঁলোকে পাই যাব আমাৰ মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ যিটো স্কিল গেপ যিটো ৰিপৰ্ট আছে নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিটো ইয়াত স্কিল ষ্টাডি কৰা হৈছিলে আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰায় 45 লাখ এনেকুৱা ধৰণৰ এমপ্লয়েবিলিটি চান্সেছ থকা মানুহৰ স্কিল গেপ আছে বিভিন্ন ছেক্টৰত যিটো তেখেতে এচি মেকানিকৰ কথা ক'লে ইভেন আপুনি ড্ৰাইভাৰ যদি আপুনি চাই যিমান ড্ৰাইভাৰ লাগে গতিকে স্কিল গেপ যিটো স্কিল গেপ ষ্টাডিটোক আজি যেনেকৈ আজি বাজেটৰ এড্ৰেছ হৈছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাইজে এইবাৰ এতিয়া চান্স ল'ব লাগে আমাৰ ইনষ্টিটিউটবিলাকে এতিয়া সুবিধা ল'ব যে এইটো কমপক্ষে 10-15 লাখ আৰু যেতিয়া ভাৰতৰ বাহিৰলৈ আৰু প্ৰডাক্ট মই আপোনাক কৈছোঁ মই 2-3 লাখ বিদেশলৈ যাব লাগিব ব্যক্তিগতভাৱে মই ৰাজনীতিত অহাৰ আগতে মই স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কামেই কৰিছোঁ গতিকে এই ছেক্টৰটোৰ মানে মোৰ পুৰা বিশ্বাস আছে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক মই সেইকাৰণে একদম অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্কিল হ'ব আমাৰ স্কিল মেন ফ'ৰ্চ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত থাকিব ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বত মানে
যিটো বাকী খোজ চব দিয়াই ঠিকে নহয় আছে। বিশ্বক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম এই কথাটো মই আজি দিল্লীৱালা বিষয়ে যেতিয়া পলিচি এখন আৰু বনায় চাওক সুভাষ দত্ত আৰু ডাঙৰীয়া, আমাৰ মোৰ সেইটো কথাত আপোনাৰ আগতে দ্বিমত নাই। ডাঙৰ কথাটো মোৰ সমস্যাটো হ'ল কনচাৰ্ণ এতিয়া ৰাজীৱপুৰত আমি কৈছে যে নৰ্থ ইষ্টে পোৱা নাই, কিন্তু মই কৈছো যে নৰ্থ ইষ্ট মই আৰু পাব লাগিব পাইছে নৰ্থ ইষ্ট সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ হ'ব। আজি তেখেতে যিটো সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ কাৰণে যিটো আমাৰ কৰিডৰৰ কথা কৈছে আৰু অলপ পাব লাগে। আজি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াত অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ কিন্তু বাটটো মুকলি হৈছে, কথাটো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। মই দাদা এইটো কোৱা নাই, মই আপোনাক কৈছো যে আৰু পাবলৈ মানে স্কোপ আছে, মানে আৰু পাবই লাগিব, ডেফিনেটলি পাব লাগিব। সেইটোৱে কৈছে আৰু কৰে যে চাৰ্টটো যিকিখন ষ্টেটত কৰে সেই চাৰ্টটো আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কাম নাখায়। ইয়াত স্কিল ডেভেলপমেণ্টে হওক, উচ্চ শিক্ষা হওক, এমপ্লয়েবিলিটি হওক, গতিকে সেই চোলাটো আমাৰ ইয়াত খাপ নাখায়। মোৰ কনচাৰ্ণ সেইটো। আমাৰ ইয়াত এটা গণ্ডগোল আছে, সেই হাৰত নাপাওঁ। ইয়াত এটা গণ্ডগোল আছে। চাওক, আমাৰ এখন নলেজ কমিশ্যন আছে, সেই নলেজ কমিশ্যনৰ কাম আছিলে কি হৈছিলে যে এডুকেশ্যন ছেক্টৰ এই যিখিনি আজি আহিছে যে IT ছেক্টৰ, বহুদিন আমি নলেজ কমিশ্যন কাৰণে এক্টিভ নাই। আৰু কি হৈছে এই বস্তুটো এইকাৰণে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে জোৰ দি আছে নলেজ কমিশ্যন আকৌ ৰিভাইভ কৰি এক্টিভ কৰা। মানে চাওক, এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ফ'কাছ হ'ল ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰডাকশ্যনৰ এটা হাব হ'ব লাগে। ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰডাকশ্যনৰ হাবটো এতিয়া নৰ্থ ইষ্টে হ'ব, অসমে হ'ব। চাওক, কিন্তু নাই প্ৰডাকশ্যন মই আপোনাক কৈছো যে আজি সাউথ ইষ্ট এছিয়া ফ'কাছ কৰি সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া এটা কথা নৰ্থ ইষ্ট মানে হ'ল নিউ ইঞ্জিন ফৰ ডেভেলপিং ইণ্ডিয়া। এনেকুৱা কাহিনী বহুত শুনি আছো আজি অলপ দিনৰ পৰা। আজি শুনি কিছুমান কথা শুনি বিৰক্ত হৈ গ'লো। ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পই মানচিত্ৰত আমাক শক্তি দিব, কিন্তু সংখ্যা নিয়োগৰ তেনেকুৱা জোখত দেখুৱাব পাৰিলে ডেভেলপমেণ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো মই কৈছো, আমাৰ কাৰণে বিজনেছ মাৰ্কেটটো ক'ত আছিল, সেইকাৰণে MSME ৰ গুৰুত্বটো আছে। আমাৰ কাৰণে বিজনেছ মাৰ্কেটটো ক'ত আছিলে? চক, আমি যদি ৰাস্তাটো খুলিব পাৰিলো মোৰে হৈ আমি ছিংগাপুৰলৈকে বাই ৰোড কাৰ যাব পাৰিলো, আমাৰ বিজনেছ বাঢ়িলে। আমি যদি ষ্টিল হাইৱে অফ ইণ্ডিয়াটো এইটো খুলিব পাৰিলোহেঁতেন, যিটোৱে ম্যানমাৰ চাইনা আৰু কানেক্ট কৰিছে, আমাৰ মাৰ্কেটটো বাঢ়িলে। গতিকে আমি সেই বস্তুটো কিন্তু জোৰ দিব লাগে। আজি আমি যে এই বস্তুটো চক, সাউথ ইষ্ট এতিয়াত আমাৰ ডমিনেণ্ট নাই, কাৰণ আমি যদি নৰ্থ ইষ্টত থাকি যদি এই চাৰিফালে ষ্টেট কেইখনৰ কাণ্ট্ৰি কেইখনৰ লগত যদি আমি আজি ইয়াৰ পৰা ছিংগাপুৰলৈকে বাই ৰোড যাব পৰা কেপাচিটি আছে, গতিকে আমাৰ বস্তুখিনি যদি আমি সাউথ ইষ্টে টাৰ্গেট লওঁ, সাউথ ইষ্টে যদি মেডিকেল টাৰ্গেট, কাৰণ সেই মানুহখিনি দিল্লী যায়, আমি যদি গুৱাহাটীত ৰখাই দিব পাৰোঁ টুৰিজিম ছেক্টৰ, গতিকে আমি বহুতখিনি আগবাঢ়িব পাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ স্কোপ আছে। স্কোপখিনি কিন্তু আমি বনাব লাগিব। মই এটা লাইন এটা বাক্য বৰপূজাই আপোনাৰ চলাম বৰপূজাই এটা বাক্য। ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতি মাহে যদি প্ৰতিজন অসমীয়া মানুহ বা অসমৰ মানুহলৈ পইচা পঠালে হয় ৬,৬০০ টকা মানি অৰ্ডাৰত পালেহেঁতেন। ইমানেই টকা দিছে, টকাৰ উচিত ব্যৱহাৰ হৈছে নে নাজানো, কিন্তু এই বাজেটখন অতি ভাল বাজেট। এটা বাক্য। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী, তেখেতসকলে ইতিমধ্যে উত্তৰ পূব ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন স্কিম উন্নতি 2024 ইতিমধ্যে দিছে, প্ৰজেক্ট গাইডলাইনছ ইতিমধ্যে আহিছে, গতিকে এইবিলাকৰ আমি বেনিফিট ল'ব লাগে। ইয়াতে মানে অন্তিম বক্তব্য মাৰি দিব, সেইটো আপুনি কৈছিলে, সেইটো মাৰি দিলে খুব ভাল হয়, মাৰি দিলে মানে ভাল হয়, কিন্তু ইয়াৰ সুবিধা এমপ্লয়মেণ্ট অৰিয়েণ্টেড বাজেট, আই এম হেপী। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ বাজেট আপোনালোককো স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, আমাকো স্পৰ্শ কৰিব, সকলোৰে ভাল হওক বুলি আশা কৰিছোঁ বাজেটত। আৰু বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, সমালোচনা আহিছে, কণ্ঠ সময়ৰ পিছত আমি সেয়া সকলো জনাম। মই বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। মেঘালয়ৰ ডাউকি সীমান্তৰে 405 গৰাকী, কৰিমগঞ্জৰ চুতাৰকান্দি সীমান্তৰে 71 গৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি আহিছে ভাৰতলৈ। দেওবাৰে ধুবুৰী হৈ 305 গৰাকী আৰু ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে 665 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি অহাৰ পাছতেই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় দিলে বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এই ৰায়ৰ পাছতে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি শান্ত হোৱালৈ বাট চাইছে ভাৰতলৈ উভতি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বহুত বেয়া পৰিস্থিতি, আমি মানে 0.1% আমি নিজৰ মানে নিজে বাচি মেলি অহা লিখীয়া হৈছে। মানে আমি যেতিয়া হোষ্টেলৰ পৰা আমি পলাইছোঁ, হোষ্টেলৰ পৰা আমাকতো কোনো হেল্প কৰিব পৰা মানুহ নাছিলে তাত। তেতিয়া মানে আমাৰ ছিনিয়ৰ এজনে তেওঁলোকৰ বেটছমেট এজন তাৰ লোকেল এজনক মানে কণ্টেক্ট কৰিলে, তেতিয়া তেওঁ এখন এম্বুলেঞ্চ দি আমাক হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আনিছে। পৰিস্থিতি শান্ত হ'লে বাংলাদেশলৈ উভতি গৈ আধৰুৱা প্ৰশাসনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰো আশা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এৰা ধৰা বুজা পৰা নীতিৰে চলিব লাগিব বিৰোধী।
বিৰোধী বিভাজিত হলেই লাভ হ'ব বিজেপিৰ। অখিল ভূপেনৰ যুঁজৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত লুৰিণজ্যোতি গগৈ। এই সময়ছোৱাত আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মানীয় সভাপতি বা নেতাসকলে সকলোৱে সংযমেৰে ধৈৰ্য সহকাৰে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাদ বিবাদক লৈ সকিয়নি বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। গতিকে মানুহৰ মাজত অহা এই আত্মবিশ্বাস আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভংগ হ'বলৈ নিদিব, এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এতিয়াতো শুনক, কোনো ৰাজনৈতিক দলেতো আৰু ঘৰত বহি নাথাকে, চবেইতো নিজৰ নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, সংগঠন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিব। সেইখিনিতো আৰু বেয়া পাই লাভ নাই। গতিকে এতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে। আমাৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ যিখিনি কথা সেইখিনি আমি পাতি আছোঁ। ভূপেন অখিলৰ বাকযুদ্ধৰ মাজতে পুনৰ 5 সমষ্টিত অকলেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ ইংগিত সাংসদ ৰকিব হুছেইনৰ। কংগ্ৰেছৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও কৈছিল, যদি কংগ্ৰেছে 5 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে তেন্তে ৰাইজৰ দলেও দিব 5 সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী। ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি আছিলে যে এইবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলকে সহায় কৰিম। আমি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু আমি উপ নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো দাদাগিৰি দেখা গৈছে, কংগ্ৰেছৰ যিটো উপদ্ৰৱ দেখা গৈছে, এতিয়াতো আমাৰ কৰ্মীবিলাকে একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে নাই, গোটেই আমাৰ যিমানবিলাক উপ নিৰ্বাচন হ'ব, উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলৰ কেণ্ডিডেট দিব লাগে। দুই নেতাৰ বাকযুদ্ধৰ মাজত এইবাৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। বাদ বিবাদ অৰিয়া আমাৰ লক্ষ্য নহয়, লক্ষ্য আমাৰ 2024। সেয়ে 2024ৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক একেলগে কাম কৰাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ইয়াৰ বাবে প্ৰতিটো দলে এৰিব লাগিব আত্ম অহংকাৰ, অহংকাৰী পতনৰ মূল বুলি নীতিপাত দিলে ভূপেন অখিলক। এৰা ধৰা ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টিল। এইটোৰ যোগেদিয়ে নিৰ্বাচন জিকাৰ মূল ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। আমি অহংকাৰ কৰিলে পতন হ'ব, যোনে নকৰোঁ লাগিলে। বিৰোধীৰ এটাও ভোট যাতে বিভাজন নহয় তাৰে শক্তিশালী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ আহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। অন্যথা সম্ভৱ নহয় বিৰোধীৰ জয়। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা অভিজ্ঞতা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈক। পিছে তথাকথিত বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আগবঢ়োৱা এনে পৰামৰ্শ এতিয়া গ্ৰহণ কৰিবনে ভূপেন বৰা বা অখিল গগৈয়ে? গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব পেন। পেন হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ এটা অন্যতম একাউণ্ট নম্বৰ, যি নম্বৰত সঞ্চিত হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ। ডিজিটেল যুগে সঞ্চিত হ'ব প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। অনলাইন অফলাইন সকলো পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থাকিব পেনত। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ আন এক পদক্ষেপ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীৰ গুণগত মান নিৰূপণৰ লক্ষ্যৰে শিক্ষা বিভাগৰ পেন, চমুকৈ পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নম্বৰ। অচিৰেই ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ'ব এই একাউণ্ট নম্বৰ। আৰু এই পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নম্বৰৰ লগত মই আজি এই কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ যে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট সদৃশ এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্ট থাকিব, য'ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত তেওঁলোকৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট বা সফলতা বা ক্ৰেডিট তেওঁলোকে লাভ কৰে সেইখিনি যাতে সঞ্চিত কৰি ৰাখিব পৰা যায়। অৰ্থাৎ তেখেতৰ কেৱল কাগজৰ চাৰ্টিফিকেট নহয়, এখন ডিজিটেল ডকুমেণ্ট যাতে একাউণ্টত সঞ্চিত হৈ থাকে তাৰ ব্যৱস্থা আমি শিক্ষা হেতুতে কৰিম। বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ লগে লগে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীকে দিয়া হ'ব একোটা পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নম্বৰ, যিটো নম্বৰত সকলো তথ্য, সকলো সুবিধা, সকলো প্ৰমাণ সন্নিৱিষ্ট থাকিব। য'ত ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে প্ৰদান কৰিছিল বিশেষ একাউণ্ট নম্বৰ, চমুকৈ বেংক অফ ক্ৰেডিট। কিন্তু এইবাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ সকলো শিক্ষাৰ্থীকে দিয়া হ'ব পেন।
আমি ক্লাছ 1ৰ পৰা 12লৈকে সামৰি ল'ম। আজি আইডিয়াটো সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে কৈছে এইটো ভাল আইডিয়া, গতিকে খুব সোনকালে আমি ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিম। আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক নতুন মান হ'ব বুলি দাবী কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৱে। ইপিনে ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা শিক্ষা সেতু এপছক লৈ সময়ে সময়ে বিভিন্নজনৰ অভিযোগ। এনে অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে গঠন কৰিছে এখন অভিযোগ দাখিলকাৰী সমিতি, যি সমিতিত এতিয়াৰে পৰা শিক্ষক, অভিভাৱক অথবা যিকোনো ক্ষেত্ৰৰ লোকে দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ। আজিৰে পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা বুলি দাবী শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগুৰ। আজিৰ পৰা কমিটিয়ে কাম আৰম্ভ কৰিছে। পেপাৰত বিজ্ঞাপন ওলাইছে, এটা QR কোড দিয়া হৈছে। QR কোড দিলে তেওঁলোকে ৱেবছাইটত যাব পাৰিব, তাত তেওঁলোকে নিজৰ অভিযোগখিনি লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰিব। QR কোডত নগৈ পেলাই এটা মেইল আইডিও দিয়া হৈছে, গতিকে পোনপটীয়াকৈ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। মোদী চৰকাৰৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত মুঠ 9টা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব। নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি। 5 বছৰত 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য। বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায়। অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা। অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব। হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম কমিব সোণ, ৰূপ, প্লেটিনাম, কাপোৰ, জোতা, চেণ্ডেল, চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ। হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম। প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ 25% দাম বৃদ্ধি। আয়কৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000ৰ পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি। আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই। বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ। 3ৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7ৰ পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10ৰ পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰোপ। বাজেট দাখিলৰ পাছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন। নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ। চেনচেক্সৰো 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস। বাজেট দাখিলৰ পাছতে মাৰ্কিন ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য অভিলেখ ৰচি 83 টকা 69 পইচালৈ হ্ৰাস। বানৰ পিছতে ৰাজ্যত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ তথা জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অৰ্ধশতাধিক লোকৰ মৃত্যু। তিতাবৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু। বৰ্তমানেও বিভিন্ন জিলাত হাস্পতালে চিকিৎসাধীন হৈ আছে শতাধিক। জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ৰূপনগৰৰ শংকৰদেৱ পথৰ ভাড়াঘৰৰ শোৱাপাতিত উদ্ধাৰ। নলবাৰীৰ পংকজ বৈশ্যৰ মৃতদেহ। ভাড়াঘৰৰ মালিকে 4 মাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা পংকজক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। পংকজৰ পৰা ঘৰৰ মালিক গকুল দৈমাৰীয়ে সুদত লৈছিল 40,000 টকা। 24 ঘণ্টাৰ পিছতো নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱাৰ নাই কোনো সন্ধান। বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত NDRF, SDRFৰ অভিযান অব্যাহত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে খোজকাঢ়ি যোৱা দৃশ্য বন্দী হৈছিল CCTVত। দিল্লীৰ পৰাই ৰমেন বৰুৱাৰ উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ ADO নিযুক্তি কেলেংকাৰীত দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ। APSCৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে। মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ। 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ। মাজুলীৰ লোহিত খাবলুৰ গড়মূৰ নগৰ গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। নিজ গৃহতে পত্নীক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা পাষাণ স্বামী যাদৱ দাসৰ। গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ। অভিযুক্ত যাদৱ দাসক আটক গড়মূৰ আৰক্ষীৰ। হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম।
নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰথমে জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কৰিমগঞ্জত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 4জনৰ মৃত্যু। অটোৰিক্সা আৰু 4চকীয়া বাহনৰ ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 2জন। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু এটি শিশুৰ। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পথাৰত বাগৰি পৰিল 2খন বাহন। অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে নীলাম বজাৰৰ বেৰাজালত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয়। ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ক্ষুব্ধ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কৰিমগঞ্জত 4জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিম। আমাৰ সাংবাদিক গৰিশ নন্দীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। গৰিশ, আমি সবিশেষ ঘটনাৰ জানিব বিচাৰিম। হয় জয়ন্ত, আজি দুপৰীয়া ভাগত নীলাম বাজাৰৰ যি অসম ত্ৰিপুৰা ৰাষ্ট্ৰীয় 8 নম্বৰ ঘাইপথ, এইখনত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এখন অল্টো আৰু হুণ্ডাই ভেনু গাড়ীৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু ইয়াতে দেখা গৈছে যে 4জন নহয় 5জনৰ মৃত্যু হৈছে। বৰ্তমানে আমি জানিব পাৰিছো আন এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। প্ৰথমে 4জন জনা গৈছিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তীত দেখা গৈছে 5জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই 5জনৰ মাজত এগৰাকী শিশুও আছে। ইয়াৰ মাজত 3জনৰ নাম উদ্ধাৰ হৈছে, বাকী শিশুৰ নাম আৰু আন এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাৰ নাম এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। যিকেইজনৰ নাম উদ্ধাৰ হৈছে এইসকলৰ নাম হৈছে জাহিদা বেগম, ৰুহুল আমিন, গুলজাৰ হুছেইন। গতিকে এই যে দুৰ্ঘটনা, এয়া কিন্তু যিটো কাৰণ জানিব পৰা গৈছে, এয়া আসলে গাড়ীকেইটা তীব্ৰ গতিৰে আছিলে আৰু কিনকিনাই বৰষুণ দি আছিলে। ৰাত যি পথ পিছল হৈ আছিলে। এটা অটো বাহনক আচলতে দুটাই এটা দিশৰ পৰা আছিলে। এটা যি ভেনু বাহন আছে, ভেনু বাহনে অভাৰটেক কৰিব গৈ দুটা গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে মুখ ঘূৰি যায় আৰু দুটা মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। সেই সময়তে দুটা কিন্তু যি ভয়ানক আছিলে দুৰ্ঘটনা, ফলত দুটাই বাহন কিন্তু বাগৰি পৰে। যি পথৰ দাঁতিত খেলপথাৰ আছে, খেলপথাৰত বাগৰি পৰে। ইয়াৰ পাছত স্থানীয় ৰাইজে আহি উদ্ধাৰ কৰে, এজন এজনকৈ উদ্ধাৰ কৰে আৰু দেখা গৈছে তেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰথমে 4জনক উদ্ধাৰ কৰিছিলে মৃতদেহ আৰু পাছত আৰু এগৰাকী মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঠাইটোৰ পৰা। গৰিশ, নিহত কেইজন, কোনখন বাহনৰ আৰোহী? আটাইকেইজন অটোৰিক্সাৰে আৰোহী নেকি নিহত কেইজন? আচলতে কোন দৌৰখন বাহনৰ ইয়াতে মৃত্যু হোৱাৰ লোক আছে, কিন্তু কোন বাহনৰ এয়া কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। কিন্তু অধিকাংশ কিন্তু অটো ৰিক্সাৰ যি যাত্ৰী আছিলে, অটো ৰিক্সাৰ যাত্ৰীৰ এই মৃত্যু ঘটিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আমি যিমানখিনি জানিছো ইয়াৰ এই 3জনৰ মাজত এজন অটো চালকো আছে আৰু শিশু এগৰাকী আছে। গতিকে অতি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু ৰাইজে কিন্তু আৰক্ষী অলপ পিছৰ সময় অলপ দেৰিকৈ আমি দৃশ্য দেখুৱাই লৈছোঁ। গৰিশ, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক। এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, 4 নহয়, শেহতীয়া তথ্য আমাক জনাইছে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৰিশ নন্দীয়ে 5জনকৈ লোকে মৃত্যুক সাৱটি লৈছে এই দুৰ্ঘটনাত। কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছিল আৰু এখন ভেনু বাহনে অভাৰটেক কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। 4চকীয়া বাহন আৰু অটোৰিক্সাৰ মাজত হোৱা এই সংঘৰ্ষত 5জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। নিহত আটাইকেইজন অটোখনৰে আৰোহী আছিল বুলি এই মুহূৰ্তত কিছু তথ্য জানিব পৰা হৈছে। অটোখনৰ চালকজনে প্ৰাণ হেৰুওৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। এই দুৰ্ঘটনাত শিশু, মহিলাসহ 5জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এতিয়া আমি দেখুৱাইছোঁ হাস্পতালৰ দৃশ্য। হাস্পতালত এক অৰাজকতাই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 5জনকৈ লোকৰ মৃতদেহ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইখিনি মুহূৰ্তত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে। অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা গৰিশ? হয়, দেখা গৈছিলে যেতিয়া দুৰ্ঘটনাৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া কিন্তু আৰক্ষী অলপ পলমকৈ আহিছিলে, কাৰণ যি নীলাম বাজাৰ থানাৰ পৰা দুৰ্ঘটনাস্থলী ইমান এটা দূৰ নহয়। ইয়াৰ পাছতো পলম হৈছিলে। ইয়াকে লৈ ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় আৰু পথ অৱৰোধ কৰিছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাৰ খবৰ পাই কিন্তু কৰিমগঞ্জৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক দুয়োগৰাকী ঠাইটোত উপস্থিত হৈছিলে, ৰাইজক বুজনি দিয়ে আৰু পথ অৱৰোধ মুক্ত কৰে। আৰু লগতে নীলাম বাজাৰৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহকেইটা কৰিমগঞ্জ জনসামৰিক চিকিৎসালয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰেৰণ কৰে আৰু আহত এজন, বৰ্তমানে ক'ব লাগিব এজন আহত শিলচৰ মেডিকেল কলেজত ৰেফাৰ কৰা হৈছে। অতি সংকটজনক আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে শেহতীয়া আপডেট এয়াই আছে যেন 5জনৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু এগৰাকী সংকটজনক অৱস্থাত SMCHত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। জয়ন্ত, হয় গৰিশ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক সবিস্তাৰে এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালে। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল।
এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। ৰব লোকে জনাব পাৰিব। দীৰ্ঘদিনে শিক্ষা সেতু এপৰ বিৰুদ্ধে অহা অভিযোগ সন্দৰ্ভত এতিয়া কি ধৰণে অভিযোগ দাখিল হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত জ্যেষ্ঠতাক লৈ যুঁজ। জ্যেষ্ঠতাক লৈ দুই আহোম সাংসদৰ মাজত যুঁজ। পবিত্ৰ মাৰ্গৰিটা ডাঙৰীয়াতকৈ বেছি ছিনিয়ৰ কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া। কামাখ্যা তাছা MP হৈছে, কামাখ্যাত যোৰহাটৰ MP হ'ল, কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ল, কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া আকৌ বেলেগ এটা সমষ্টিলৈ গৈ তাত আকৌ তেওঁ সাংসদ হ'ল। ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া জড়িত হৈ আছে। তো যদি মন্ত্ৰীৰ ওপৰত ক্লেইম আছে, যদি আমি ছিনিয়ৰিটি যদি চাওঁ, তেতিয়া মাৰ্গিতা ডাঙৰীয়াকে বেছি ছিনিয়ৰটো কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া হ'ল। শনিবাৰে এনেদৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল কংগ্ৰেছৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ তথা লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ। জ্যেষ্ঠজনক চেৰাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই স্থান লাভ কৰাক লৈ কটাক্ষ কৰে গৌৰৱ গগৈ। ইয়াৰ পিছতে দেওবাৰে গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। মাৰ্ঘেৰিটাৰ দাবী, গৌৰৱো আহোম, ময়ো আহোম। আহোম হিচাপে মই মন্ত্ৰিত্ব পোৱাত ভালহে পাব লাগিছিল। মই যিহেতু অসমীয়া জাতিসত্তাৰ অন্যতম প্ৰধান অংগ আহোম জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী গৌৰৱী আহোম, গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী আহোম ব্যক্তি। মই ভাবিছিলোঁ বিৰোধী যদিও এগৰাকী আহোম মানুহে, এগৰাকী আহোম ব্যক্তিয়ে ৰাজনীতিকে আজি মোদী মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে, তেওঁ হয়তো আন্তৰিকভাৱে সেই কথাটোত ভাল পাব। কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা, তেখেতে তাত বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে, তেখেতে বেয়া পাইছে। গৌৰৱ গগৈয়ে জ্যেষ্ঠতাৰ কথা উনুকিয়াই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক টাৰ্গেট কৰি লোৱাত দেওবাৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই গৌৰৱ গগৈক দিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ উদাহৰণ। গৌৰৱ জন্ম হোৱাৰ আগতেই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কৰিছিল NSUI। জ্যেষ্ঠ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গৌৰৱে এৰি দিয়ক উপদলপতি পদ। জ্যেষ্ঠতাৰ কথা যদি ইমানেই তেওঁ জ্যেষ্ঠতা কৈ আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ গৌৰৱ গগৈক স্পষ্টভাৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ। তেওঁ জন্ম হোৱাৰ আগতেই NSUIৰ জৰিয়তে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই আজি ইমান 4টা দশক জুৰি কংগ্ৰেছলৈ সেৱা আগবঢ়াইছে। বিৰোধী হ'লেও ক'বই লাগিব তেওঁ সপ্ৰতিভযোগ্য এগৰাকী সমৰ্পিত কংগ্ৰেছ নেতা আমি দেখি আহিছোঁ। তেওঁ যেতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ যেতিয়া জন্ম হৈছিল, তেতিয়াই তেওঁ NSUI। গতিকে জ্যেষ্ঠতাই যদি কথা আছে, তেওঁ কিয় এৰি নিদিলে এই পদটো, বিৰোধী দলপতিৰ উপদলপতিটো। এইবাৰ গৌৰৱ গগৈক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই দিলে ৰকিবুল হুছেইনৰো উদাহৰণ। অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জিকা ৰকিবুল হুছেইন গৌৰৱতকৈ বহুত জ্যেষ্ঠ। অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জিকিছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, তেওঁতকৈ কংগ্ৰেছত বহুত দিন জ্যেষ্ঠ। কোনোবা বিখ্যাত মানুহৰ পুত্ৰ হিচাপে যদি তেওঁ জ্যেষ্ঠতাটো কৰে সেইটো নাজানো, কিন্তু তেওঁ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পাছতো সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন। ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱাৰ সন্দেহত ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযানত নামিছে SDRFৰ বৃহৎ দল। CCTV ফুটেজৰ আধাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযানত নামিছে NDRF SDRFৰ দুবাৰো। ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে গৈ থকা দৃশ্যবন্দী হৈছিল CCTVত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে জোতাৰ চিন। CCTV ফুটেজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যোৱা দেখা পোৱাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোতাৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰিয়েই ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে নিশাও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কামাখ্যালৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। আৰক্ষীৰ লগতে মাজনিশালৈও ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযান চলালে জুবিন গাৰ্গে। নিশাই ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে লাচিত ঘাট, কামাখ্যা মন্দিৰ, শুক্ৰেশ্বৰ, ভূতনাথ, উজান বজাৰত জুবিন গাৰ্গে চলাইছিল অভিযান।
সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা। সোমবাৰে পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা। ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত বৰুৱাই পৰিধান কৰিছিল বগা কুৰ্তা পায়জামা। পথত সংলগ্ন চিচিটিভিত বন্দী হৈছিল ৰমেন বৰুৱা খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য। ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন। আমি চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলটো আমি আহি পেলাই তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ। আমাৰ অফিচাৰৰ পৰা আহি পেলাই ভিজুৱেলটো আমি তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ। চাওঁতে তেখেতে খোজকাঢ়ি আহি আছিলে। আহি থকা পজিশ্যনটোহে আমি দেখিছোঁ, কিন্তু ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই পজিশ্যনটো আমি চিচি কেমেৰাত পোৱা নাই। ভৰি খোজটো কোনে কৈছে তেখেতৰ হয় বুলি? ভৰি খোজটো জনামতে ইয়াতে জোতা আছে, জোতা থকাটো সত্য বুলি কৈছে। মানে জোতাযোৰ খুলি থৈ গৈছে নেকি? জোতাৰ খোজটো আছে, জোতাৰ আপোনাৰ চিনটো পোৱা যায় ইয়াতে দেখিলে। আমি আহি পেলাই আমি তাত খোজ নিদিয়াকৈ আমি চাইছোঁ বা অফিচাৰো দেখিছে ইয়াতে তেখেতৰ জোতা পিন্ধি অহাৰ মানে খোজ আছে আৰু জোতা পিন্ধি আহিছে তেখেতে। ফুটেজতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাব। তেখেতৰ ভৰিত জোতা আছে, বগা আপোনাৰ হেৰি আছে, এইটো পায়জামা চুট আছে। পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে, সেইটো সন্দেহ আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ, যিহেতু আমি নিজে চকুৰে দেখা নাই। ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত, প্ৰাথমিক ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ এইয়া জোতাৰ খোজবিলাক দেখিছে, জোতাৰ খোজ প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াতে জোতাৰ খোজ আছে, ইয়াতে খোজ আছে। সেইটো অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো আমাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেইগৰাকী দুবাৰো ইয়াত আহিছে? আৰু দুবাৰ আমি আমাৰ 3গৰাকী আহিছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমাৰ 2-3জনেই চাফিচিয়েণ্ট হয় এনেকুৱা মুহূৰ্তত। আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দেখিছে আপোনালোক বহুত সোঁত আছে, আৰু ইয়াতে পৰা মানুহজন ধৰক ইয়াতে স্থিতি লৈ নাথাকিব পাৰে। তথাপি ইয়াৰ পৰা বোকা যিহেতু আছে, বোকাত ভৰি সোমাই পেলাই তেখেত ফচি থাকিব পাৰে। সেই অনুযায়ী আমি বোকাত সোমাই আমাৰ SDRF দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু ইয়াতে পোৱা হোৱা নাই। তাৰপিছত লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে। এতিয়া আমি অক্সিজেন লৈ পেলাই তলৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। আমি শুক্লেশ্বৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ যিমানটো পাৰোঁ আমি যাম। সেই মানুহজনক কোনোবা ঠাইত যিহেতু চোলা পিন্ধি আহিছে, কোনোবা ঠাইত নদীৰ পাৰে পাৰে ধৰক কাইট চাইট এইবিলাক গছৰ ডাল চাল থাকিব পাৰে, তাতো আমাৰ এইটো সন্দেহ। মোৰ ঘাগুৰি ঘৰলৈকে গোটেই তহিলং কৰিলোঁ, কামাখ্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই, কিন্তু কোনো একো ক'ব নোৱাৰিলে। মানুহ জগাই পেলাই সুধিছোঁ। চ' তাৰ ক্ৰিটিকেল পৰিৱেশ এটা। এতিয়া আমি উপায় নাই, ৰ'ব লাগিব। এতিয়া পুলিচেও কি কৰিছে নাজানো, তাতো খবৰ দিছোঁ। কালি ৰাতিও কথা পাতিছোঁ। এতিয়া চাওঁচোন কি হয়। নকৰে, কাৰণ তেওঁ তেনেকুৱা মানুহ নহয়। ৰাতি আৰু বিশেষকৈ ৰাতি ঘূৰি ফুৰা মানুহ নহয়তো। মই যিমান দূৰ জানো আৰু মই যিমানখিনি দেখিছোঁ। I don't know. Let's see. মই অলপ দিন আগত লগ পাইছোঁ, মই 6-7 মাহ আগতে। ভালকৈ ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছোঁ। কালিও আহিছোঁ মই ৰাতিকালি, যিকেইটাৰ লগতো কথা পাতিছোঁ। ইট ছিমছ গুড, কিন্তু কি হ'ল নাজানো আৰু। এইটো আৰু ক'বলৈ বৰ দিগদাৰ। এতিয়া আমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। কিবা এটা ওলালে তেতিয়া আমি গম পাম। এইটো আমাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে এটি দুখৰ খবৰ, অসহনীয় খবৰ। আৰু সঠিক খবৰ নোপোৱালৈকে আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ ৰমেন দাদা নাই বুলি। ৰমেন দা নিশ্চয় আছে, ক'ৰবাত আছে, হয়তো আকৌ ঘূৰি আহিব। গতিকে এইখিনি সময়লৈকে আমি যেতিয়া 48 আৱাৰ্ছ নোহোৱালৈকে আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ যে কি ৰমেন দাৰ হঠাৎ কিবা এটা হৈছে। কাৰণ পিছত যদি কিবা এটা হৈছে বুলি মানুহে সন্দেহ কৰিছে, সেইটো হয়তো 48 আৱাৰ্ছ বা তাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব। যিয়ে নহওক, মোৰ বিশ্বাস ৰমেন দা আকৌ ঘূৰি আহিব। ৰমেন দা ভালেই আছে। মোৰ এটাই প্ৰশ্ন যে কি আমাৰ কৰণীয় কি, আমি কি কৰোঁ এতিয়া? ইতিমধ্যে চৰকাৰকো লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে, পুলিচ বিভাগেও বহুতখিনি কথা কৰি আছে। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে আমি খবৰ লৈ আছোঁ, কিন্তু ক'তো একো কোন ক্ষেত্ৰ পোৱা নাই। গতিকে এতিয়া এটাই কথা যে ৰমেন দা নিশ্চয় আছে, ভালেই আছে, আকৌ ঘূৰি আহক। সামাজিক মাধ্যমযোগে জানিবলৈ দিছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই। দেউতা, তুমি ক'ত গুচি গ'লা? পুৱাৰে পৰা ফোন কৰি আছোঁ।
এনেদৰে এক আৱেগিক বাৰ্তা পোষ্ট কৰি কোনো লোকে ৰমেন বৰুৱাৰ সম্ভেদ লাভ কৰিলে দুটা ফোন নম্বৰ আগবঢ়াইছে 8404038135 আৰু 9394938620 এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত লতাশিল থানাটো অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টেলিফোনযোগে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিখোজ ৰমেন বৰুৱাক শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষী আয়ুক্তক দিল্লীৰ পৰাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী বৰেণ্য কাণ্ডাৰী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক শ্ৰী ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আজি পুৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা খবৰটিত আমি গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈছোঁ তেখেতৰ অনুপস্থিতিয়ে পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱী আৰু তেখেতৰ অগণন অনুগামীক চিন্তিত কৰি তুলিছে মই গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত শ্ৰী দিগন্ত বৰাক কোনো ত্ৰুটি নৰখাকৈ বৰুৱাদেৱৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ ক্ষীপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ বুলি এক্সত পোষ্ট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাতৰিত পুনৰ আগবঢ়াইছো টপ হেডলাইন্স টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ কৰিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰৰ বেৰা জালত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা অটোৰিক্সা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত শিশুসহ 5 জনৰ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত এজনক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মোদী চৰকাৰৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত মুঠ 9টা বিশেষ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি 5 বছৰত 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায় অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ বিশেষ গুৰুত্ব হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3 বিধ ঔষধৰ দাম কমিব সোণ ৰূপ প্লেটিনাম কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ 25% দাম বৃদ্ধি আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000ৰ পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ 3ৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7ৰ পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10ৰ পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰোপ বাজেট দাখিলৰ পাছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ সেন্সেক্সৰ 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস বাজেট দাখিলৰ পাছতে মাৰ্কিন ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য অভিলেখ ৰচি 83.69 লৈ হ্ৰাস বানৰ পিছতে ৰাজ্যত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ তথা জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অৰ্ধশতাধিক লোকৰ মৃত্যু তিতাবৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু বৰ্তমানে বিভিন্ন জিলাত হাস্পতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ ৰোগৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য ৰূপনগৰৰ শংকৰদেৱ পথৰ ভাড়াঘৰৰ শোৱাপাটিত উদ্ধাৰ নলবাৰীৰ পংকজ বৈশ্য নামৰ যুৱকৰ মৃতদেহ ভাড়াঘৰৰ মালিকে 4 মাহ পূৰ্বে বিবাহত আবদ্ধ হোৱা পংকজক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ পংকজৰ পৰা ঘৰৰ মালিক গকুল দৈমাৰীয়ে সুদত লৈছিল 40,000 টকা 24 ঘণ্টাৰ পিছতো নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱাৰ নাই কোনো সন্ধান বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত NDRF SDRFৰ অভিযান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে খোজকাঢ়ি যোৱা দৃশ্যবন্দী হৈছিল CCTVত দিল্লীৰ পৰাই ৰমেন বৰুৱাৰ উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ ADO নিযুক্তি কেলেংকাৰী দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিণাম APSCৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্ত সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে মূল খলনায়ক ৰাকেশ পাল সহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতত মাজুলীৰ লোহিত খাবলুৰ গড়মূৰ নগৰ গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নিজ গৃহতে পত্নীক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা পাষাণ স্বামী যাদৱ দাসৰ
গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ অভিযুক্ত যাদৱ দাসক আটক গড়মূৰ আৰক্ষীৰ টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল কংগ্ৰেছ নেতা আমি জনাত জ্যেষ্ঠতাৰ কথা কৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক টাৰ্গেট কৰি লোৱা গৌৰৱ গগৈক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই উপদলপতি পদটো এৰিবলৈ দিলে পৰামৰ্শ তেওঁ যদি ইমান জ্যেষ্ঠৰ প্ৰতি ইমান আকুল হৈছে তেওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়াও সময় আছে গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁৰ বিৰোধীৰ উপদলপতিটো যিটো লোকসভাত তেওঁলোকৰ দলৰ উপদলপতি আছে সেই পদটো এতিয়াও সময় আছে তেওঁ ৰিজাইন দি তেওঁৰ জন্মৰ আগতে কংগ্ৰেছ কৰা তেখেতসকলক এগৰাকী সুযোগ্যতা প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাক দি দিয়ক বা সেইটো অসুবিধা হ'লে তেওঁতকৈ আৰু বহু এটা দুটা দশক জ্যেষ্ঠ ৰখিবলৈচনক দি দিয়ক ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই আনিলে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰসংগ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰশ্ন চাহ জনগোষ্ঠীয় জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰক কিয় নিদিলে টিকট ৰাজু চাহুক কিয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে পৱন সিং ঘাটোৱাৰক তেখেতসকলে কিয় ডিব্ৰুগড় টিকট দিয়া নাছিল কিয় লুৰিণ গগৈক টিকট দিলে তেতিয়া তেওঁৰ ঘাটোৱাৰ প্ৰীতি চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰীতি বা জ্যেষ্ঠতা এইবিলাক কথা অহা নাছিল তেওঁলোকে কিয় দিছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰীতি একেধৰণে আমাৰ কি কয় ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া তেওঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী অতি দক্ষ নেতা এনেদৰে গৌৰৱ গগৈক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই কংগ্ৰেছৰ বাবে কৰিলে উপাস্য দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা মোৰ উপাস্য দেৱতা ফুৰাতাৰাক মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ মোৰ ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এনেকুৱা ভাল দিন অৰ্থাৎ 30খনত সংকুচিত সদায় হৈ থাকক আমি 93খন পাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰোঁ মোদী ডেঙুৰাই তৃতীয়বাৰ চতুৰ্থবাৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক এনে ভাল দিন কংগ্ৰেছৰ এনে ভাল দিন সদায় থাকক শেষত গৌৰৱ গগৈৰ পৰা মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই বিচাৰিলে সাংসদ ৰূপে 10 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ হিচাপ আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি তালিকাখন দিয়কচোন যোৱা 10 বছৰে আপুনি কলিয়াবৰত কি কৰিলে উন্নয়নৰ মত শূন্য আপুনি ইংৰাজী ভাল কয় আমি মানি লৈছোঁ এনেদৰে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া অসমৰ দুই আহোম সাংসদৰ মাজৰ বাকযুদ্ধ ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যুদ্ধ বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতেই চাই লওক কেইটামান দৃশ্য স্নেপশ্বট 1 বিকল ট্ৰেফিক লাইট স্নেপশ্বট 2 গছৰ ডাল পাতে ঢাকি পেলাইছে ট্ৰেফিক লাইট স্নেপশ্বট 3 ৰাজপথত লগোৱা চিচিটিভি কেমেৰাৰো একেই অৱস্থা গুৱাহাটী মহানগৰীক যেন বৰ্তমান সময়ত আগুৰি ধৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই কিন্তু নিমাত চকুমুদা কুলিৰ ভাও জুৰিছে বিভাগবোৰে জনসাধাৰণে দেখে সংবাদ মাধ্যমে দেখে কিন্তু শুই পৰিছে যেন বিভাগবোৰ কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি তথাকথিত স্মাৰ্ট চিটিৰ বিভিন্ন স্থানত সংলগ্ন কৰা ট্ৰেফিক লাইট বৰ্তমান বিকল আনহাতে কোনোটো ট্ৰেফিক লাইটক আকৌ ঢাকি পেলাইছে পথৰ দাঁতিৰ গছৰ ডালে কিন্তু কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যিকোনো সময়তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে এতিয়া জনসাধাৰণ অসুবিধা হয় এইটো এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ মানে সম্ভাৱনা থাকে আৰু কামবিলাক এইবিলাক ফাষ্ট হ'লে ভাল হয় কাৰণ মানুহৰ অসুবিধা হয় না এইবিলাকৰ কাৰণে আকৌ এক্সিডেণ্ট হোৱা চান্সো আহি গৈছে নে হয় 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 আপোনাৰ এইটো ঠানিবিলাক কাটি দিলে ভাল হয় আৰু হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম কৰিমগঞ্জৰ নীলা বজাৰ বেৰা জালত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা অটোৰিক্সা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত শিশুসহ 5 জনৰ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত এজনক শিলচৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ
মোদী চৰকাৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত মুঠ 9টা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি 5 বছৰৰ 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায় অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম কমিব সোণ ৰূপ প্লেটিনাম কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000 পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ 3 পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7 পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10 পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰু বাজেট দাখিলৰ পিছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰ 1% পতন নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ সেন্সেক্সৰ 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস বাজেট দাখিলৰ পিছতে মাৰ্কেট ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য অভিলেখ ৰচি 83.6 লাখ লৈ হ্ৰাস বাৰৰ পিছতে ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ তথা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অৰ্ধশতাধিক লোকৰ মৃত্যু তিতাবৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু বৰ্তমানো বিভিন্ন জিলাত হস্পিটালে শতাধিক চিকিৎসাধীন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে বিশেষ বিভাগৰ স্বাস্থ্য পদক্ষেপ গুৱাহাটী মহানগৰী পুনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ৰূপনগৰৰ শংকৰদেৱ পথৰ ভাড়াঘৰৰ শোৱাপাতিত উদ্ধাৰ নলবাৰী পংকজ বৈশ্যৰ মৃতদেহ ভাড়াঘৰৰ মালিকে 4 মাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা পংকজক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ পংকজৰ পৰা ঘৰৰ মালিক গকুল দৈমাৰীয়ে সুদত লৈছিল 40,000 টকা 24 ঘণ্টাৰ পিছতো নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত NDRF SDFৰ অভিযান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্যবন্দী হৈছিল CCTV দিল্লীৰ পৰাই ৰমেন বৰুৱাৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী আজি ঘোষণা হ'ব APSC ৰেডিঅ' নিযুক্তি কেলেংকাৰীত দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ APSCৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্ত সোমবাৰে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে মূল খলনায়ক ৰাকেশ পাল সহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ মাজুলীৰ লোহিত খাবলুৰ গড়মূৰ নগৰ গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নিজ গৃহতীয়া পত্নীক জীৱনতে জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা পাহান স্বামী যাদৱ দাসৰ গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ অভিযুক্ত যাদৱ দাসক আটক গড়মূৰ আৰক্ষী হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ আবেলি সংবাদ ষ্টুডিঅ' পৰস্মিতা গোস্বামী কৰিমগঞ্জত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত শিশুসহ 5 জনৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত একেটা পৰিয়ালৰে 4 জনৰ কৰুণ মৃত্যু অটো ৰিক্সা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে জাহিদা বেগম ৰুহুল আমিন গুলজাৰ হুছেইন মৃত ৰুহুল আমিন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অটোখনৰ চালক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এটি 2 বছৰীয়া শিশুৰো দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পথাৰত বাগৰি পৰিল দুইখন বাহন অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে নীলাম বজাৰৰ বেৰা জালত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ক্ষুব্ধ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে পুনৰবাৰ জনাইছো কৰিমগঞ্জত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা য'ত শিশুসহ 5 জনকৈ লোকৰ হৈছে মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত একেটা পৰিয়ালৰে 4 জনৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে অটো ৰিক্সা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ এই ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে জাহিদা বেগম ৰুহুল আমিন গুলজাৰ হুছেইন মৃত ৰুহুল আমিন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অটোখনৰ চালক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এটি 2 বছৰীয়া শিশুৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পথাৰতে বাগৰি পৰিল দুইখন বাহন অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে নীলাম বজাৰ বেৰা জালত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি में 4 लोग था और 2 मिनट में 2 लोग था ये
जानकारी ऐसी मिली है कि ऑटो ओवरटेक कर रहा था और दोनों का हेड ऑन कोलिजन होने का ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई है एंड जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वैसे हम आपको क्या ছজন মানুহ আছিলে ইনভলভ তিনিজনৰ ডেথ হোৱা বুলি গম পাইছোঁ বাকীখিনি প্ৰিভিয়াছলি ইনভলভ আছে হস্পিটেল গৈছে জনাব গৰিছ নন্দিয়া গৰিছ এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা য'ত 5জনকৈ ইতিমধ্যে আৰোহীৰ মৃত্যু হৈছে সংকটজনক অৱস্থা আছিল তেওঁলোক আৰু বৰ্তমান কি জানিব পৰা গৈছে শেহতীয়া পৰিস্থিতি যিহেতু এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছিল ঘটনাস্থলীত হয় ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব ভয়াৱহৰ লগতে এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত পুনৰ ব্ৰেক কৰিব লাগিব প্ৰথমতে 4জন জনোৱা হৈছিলে তাৰ পাছত 5জন এই মুহূৰ্তত ব্ৰেক কৰি আছো যেন 6গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে মুঠ 6গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই এজনক শিলচৰত লৈ গৈ আছিলে এসএমচিত লৈ গৈ আছিলে কিন্তু মাজবাটতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে কৰমুজত উভতাই আনিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত পাছৰ লগতে 6জনৰ মৃত্যু হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত আৰু এই 6গৰাকী সকলেই কিন্তু এটা পৰিয়ালৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যি চালক আছিলে চালকও একে পৰিয়ালৰ তেওঁলোকে পাতাকান্দিৰ এটা বাগিচা এলেকাৰ পৰা তেওঁলোকে ৰৱানা দিছিলে কৰিমগঞ্জৰ আহিবলৈ আৰু সেই সময়তে নিলাম বাজাৰৰ যে 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু যেটো জানিব পৰা গৈছিলে দুয়োখন বাহন কিন্তু অতি তীব্ৰ বেগৰে আছিলে আৰু বৰষুণ দি আছিলে কিনকিনে বৰষুণ দি আছিলে যে ৰাজপথ পিছল হৈ আছিলে এই সময়তে যে হুন্ডাই ভেনু বাহনখন অতি তীব্ৰ বেগৰে ওভাৰটেক কৰাৰ সময়তে গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে পাবলুটি মাৰে আৰু দুয়োখন অটো আৰু এই বাহনে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় সংঘৰ্ষৰ ফলত এনেদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় সংঘৰ্ষ হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু দুয়োখন বাহন যাই পথৰ দাঁতিত যি পথৰ দাঁতিত খেতপথ আছে খেতপথত বাগৰি পৰে আৰু ইয়াতে এজনকৈ যে স্থানীয় লোকে এজনকৈ কিন্তু মৃত্যু যিসকলৰ হৈছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰে এনেকৈ কিন্তু প্ৰথমে 4জনৰ উদ্ধাৰ হৈছিলে পৰৱৰ্তী দেখা গৈছিল যেন আৰু এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় আৰু দুজনক পঠোৱা হৈছিলে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত কিন্তু এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে এই মুহূৰ্তত এজনক উভতাই আনিছে কৰিমগঞ্জত গতিকে সৰ্বমুঠ 6গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা 6গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে সৰ্বমুঠ কিমান আৰোহী আছিল এই বাহনখনত আৰু এই অটোখনত বৰ্তমান যিজন 6জনৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ সেই পৰিয়ালটোৰে আছিল নেকি হয় সকলো এই পৰিয়ালৰ আছিল কিন্তু কিমানজন আছিল সঠিক ক'ব নোৱাৰিলেও কিন্তু আন এজন লোক অতিৰিক্ত আছিল বা আৰু দুজন থাকিব পাৰে কিন্তু যিগৰাকী আমাক ভাষ্য দিছে এইজনো কিন্তু এই বাহনখনতে আছিল আৰু তেওঁৰ যে বক্তব্য তেওঁ পিছফালে বহি আছিল আৰু তেওঁ দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত আছে তেওঁৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই কিন্তু বাহনৰ আন সকলৰ কিন্তু মৃত্যু হৈছে ধন্যবাদ গৰেছ মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল তোজো দেখি নাপায় ধৰণৰ হৈছে না সোনকালে কাটি দিব লাগে কাটি দিলে ভাল হয় বিভাগবোৰৰ যেন এতিয়া কোনো এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতহে হাৰ পোৱাটো নিয়মত পৰিণত হৈছে প্ৰায় 80 কোটি টকা ব্যয় কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সংস্থাপিত কৰা হৈছিল এই ট্ৰেফিক লাইটবোৰ কিন্তু বৰ্তমান কোনোবা এটা সিগনেলে যদি সঠিকভাৱে কাম কৰি আছে কোনোবাটো ফুলদানি হৈ পৰি ৰৈছে ঠিক একেদৰে সিসিটিভি কেমেৰা কেইটাৰো তথৈব অৱস্থা কোনো এটা যদি পাতৰ আৰত লুকাইছে কোনোটো আকৌ কাৰ্যক্ষম অৱস্থাতেই নাই যাৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে বহু অপৰাধীয়ে সমস্যাবোৰ যেন দেখিও আওকাণ কৰাটো সকলোৰে অভ্যাস হৈ পৰিছে যাৰ বাবে সময়ে সময়ে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অগপ এৰি কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি একালৰ মহাপ্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক ৰকিবুল হুছেইনৰ 26ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি সামন্ত কাশ্যপ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপ 2026ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি
এই কথা বতৰাসমূহে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। হয়, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ঘৰত ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ উপস্থিতিৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। 85 আৰু 96ত কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰি দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনাক মানি ল'ব পৰা নাই অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে। অৱশ্যে বৰহমপুৰ সমষ্টি অগপৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া ক্ষোভো আছে অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজতো। পিছে বৰহমপুৰৰ কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়েও প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ সামন্ত কাশ্যপক কিমান আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও প্ৰশ্নৰ বিষয়। ইপিনে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক চামগুৰিত পৰাভূত কৰা ৰকিবুল হুছেইনৰে মহন্তৰ ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক আছে নেকি সেয়াও হৈ পৰিছে কৌতূহলৰ বিষয়। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু ৰকিবুল হুছেইন 2011 চনত সমূহ সমৰত লিপ্ত হৈছিল, কিন্তু সেই ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে বৰ্তমান প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সম্পৰ্ক ভাল হৈছে নেকি? আনহাতে একাংশৰ মতে 2011ৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ গোপন সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু এই কথা কোনোপধ্যে স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। কিন্তু লগতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু অগপ দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নে নাই সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য কাৰো হাতত নাই। একাংশৰ মতে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ৰকিবুল ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সদনত দাখিল কৰিলে মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰে। নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰাৰজী দেশাইৰ অভিলেখো ভংগ কৰিলে। ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইয়ে ক্ৰমাগতভাৱে 5খন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল। একেদৰে ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ক্ৰমাগতভাৱে 5বাৰ দাখিল কৰিছিল বাজেট। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ। I'd like you to, for a moment, spend a time on it. And deriving from that, everything which has been said in the budget falls in place. But with that said, yes, your question is on the point there is we wanted to simplify the approach to taxation, also for the capital gains. One. Second, if anything, the average taxation actually has come down when we say it is 12.5%. Because we've worked out for each of the different asset classes, each varied with the indexation. I'll ask secretaries to elaborate on it. But the point that we brought it down from below the average to 12.5, which is the lowest if you can look at the last several years, encourages investment in the markets. With that said, I'll ask Somnathan or who is going to elaborate, Sanjay, on the specifics. So you had, there were, I think, two or more parts to your question. One was on real estate and gold and other assets. So earlier the rate was 20% with indexation. It has now been reduced to 12.5% without indexation. If you assume that the rate of return on real estate is typically above 10% per annum, and if you take inflation at about 4% per annum, the real rate of return was earlier, let's say, somewhere between 6 and 16% per annum in real estate. If it was 16%, 20% of 16% was being taxed. The effective rate was 16%. It has gone down to 12.5%. If the rate of return was 10% per annum nominal, it has also remained approximately the same at 12.5%. So actually there is either a reduction or no change in respect of the effective rate of tax on property and gold. Now, as regards the equity, yes, it has gone up from 10 to 12.5,
But you'll also find that unlisted equity has gone down from 20 with indexation to 12.5 without indexation. Basically, we have a very, very simple, easy regime. All listed, all unlisted are at 12.5% long term. And all are at 20%, equities are at 20% and everything else is at applicable rate for short term. So yes, short term has gone up, and yes, long term has been rationalized. It has not necessarily gone up. And Sanjay, would you like to add anything? One point I would like to add over here is that we also need to keep in mind as to the kind of people who are actually paying these taxes, the capital gains on the securities, the listed securities especially. And so over there, when we did this analysis for the year 22-23, we found that about 88% of the tax is actually coming from people who have an income of more than 15 lakh. 61% of that income is actually coming from people who have an income of more than 1 crore. That is income on capital gains on this. And we are all aware that otherwise, the standard rate is, about 30%. And for some it can go up to 39%. So this marginal, very small marginal increase is actually impacting only those, primarily those who have an income of more than 15 lakh rupees per year. Okay, number 3. On capital gains. Ma'am, Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. You announced a very lucrative new tax regime with changes in tax slabs. A lot of new changes are there in the income tax side, on the revenue side. And in the speech, you mentioned that revenue foregone will be around 29,000 crore rupees, whereas government will now try to mobilize around 30,000 crore rupees. What will be these revenue mobilization measures, and from where do you think this foregone revenue will be recovered? If you can highlight, where are you foregoing the revenue and where are you going to recoup this revenue from? First of all, it is not just because we've mentioned it in this budget, but the attempt to widen the tax net is something which we've been repeatedly saying, that India's tax net will have to be widened, whether it is in the direct taxation or indirect. Second, there are also now the PSU dividends which are improving because their valuations have gone up really high. And their performance is also now substantially increased. So revenue mobilization is not just tax-based, you have non-tax revenue mobilizations which are also coming up. Then we had, for almost now 3 years, been talking about asset monetization, which is not selling of assets, but optimum utilization of those assets which are lying in the form of unutilized stadiums or land which is available with PSUs which can be utilized for better purposes. That's a third one. Fourth, you're also looking at generating resources from newer areas. So in all those, the revenue is going to be mobilized better, and as a result of which the revenue foregone will be now made up for, is our expectation. We've said that in the budget. In my speech itself, I mentioned it. And I'm sure there are secretaries who will want to add to it. Sanjay? Ma'am, I'll give the for details. 37,000 crore, 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes. So 29,000 crore direct taxes primarily comprises of 3 taxes, which is the increase in the STT only on derivatives, which is only on futures and options. And secondly, the buyback tax, which is to be now done in the hands of the recipient. While on the one hand, it will rationalize the tax and be more equitous and fair, because those who should be paying the taxes, higher taxes, in the higher income groups, they will pay higher tax, and those who are in nil tax category or in lower tax category, they don't have to pay a tax or a lower tax. While it does that, at the same time, it does bring in some revenue also, about 4,000 crore, and remaining, about 15,000 crore
should come, from the capital gains taxes. On the indirect taxes, and then, we are losing, as I said. বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰৰ আৰ্থিক সহায় অসমৰ বানপুৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ পুঁজি ঘোষণা অসমৰ বান ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে বিশেষ পুঁজি ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰই Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন ৭৫,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পূৰ্বে আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন আছিল ৫০,০০০ টকা ৩ লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ আয়কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে ৩ পৰা ৭ লাখ টকালৈ ৫% আয়কৰ ৭ পৰা ১০ লাখ টকালৈ ১০% আয়কৰ ১০ পৰা ১২ লাখ টকালৈ ১৫% আয়কৰ ১২ পৰা ১৫ লাখ টকালৈ ২০% আয়কৰ আৰু ১৫ লাখ টকাৰ ওপৰত ৩০% আয়কৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. দুখীয়া মহিলা যুৱ আৰু কৃষকৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে দেশৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকলৈ PMAY আঁচনিৰ ৩ কোটি ঘৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে ৫টা নতুন নিয়োগ আঁচনি জনজাতিৰ আৰ্থ সামাজিক কল্যাণৰ বাবে আঁচনি ধাৰ্য কৰা হৈছে ১ কোটি যুৱক যুৱতীয়ে পাব ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সুবিধা ছাত্ৰৰ বাবে আদৰ্শ কৌশল ঋণ আঁচনি ১ কোটি পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প যুৱক যুৱতীৰ বাবে ২ লাখ কোটি টকাৰ এই আঁচনি ধাৰ্য কৰা হৈছে As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilaye, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. বিনামূলীয়া সৌৰশক্তি আঁচনিৰ ঘোষণা কৰা হৈছে PM সূৰ্য ঘৰ বিনামূলীয়া সৌৰশক্তি আঁচনি 1 কোটি পৰিয়ালৰ ঘৰ স্থাপন কৰিব সৌৰশক্তি আঁচনি প্ৰতি মাহে 300 ইউনিট পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হ'ব PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it. Top headlines আগবঢ়াইছে Kingston Educational Institute. Imagine, innovate, inspire. কৰিমগঞ্জৰ নীলাবজাৰ বেৰাজালত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা অটোৰিক্সা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত শিশুসহ 5 জনৰ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত এজনক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ
মোদী চৰকাৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত মুঠ 9টা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি 5 বছৰৰ 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায় অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম কমিব সোণ ৰূপ প্লেটিনাম কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000 পৰা 72,000 টকালৈ বৃদ্ধি আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ 3 পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7 পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10 পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰোপ কৰা হৈছে বাজেট দাখিলৰ পিছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ সেন্সেক্সৰ 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰ 1% হ্ৰাস বাজেট দাখিলৰ পিছতে মাৰ্কিন ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য অভিলেখ ৰচি 83.69 লৈ হ্ৰাস বানৰ পিছতে ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ তথা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অৰ্ধশতাধিক লোকৰ মৃত্যু তিতাবৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু বৰ্তমান বিভিন্ন জিলাত হস্পিটালে চিকিৎসাধীন শতাধিক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য ৰূপনগৰৰ শংকৰদেৱ পথৰ ভাড়াঘৰৰ কুৱাপাতিত উদ্ধাৰ নলবাৰী পংকজ বৈশ্যৰ মৃতদেহ ভাড়াঘৰৰ মালিকে 4 মাহ পূৰ্বে বিবাহত আবদ্ধ হোৱা পংকজক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ পংকজৰ পৰা ঘৰৰ মালিক গকুল দৈমাৰীয়ে সুদত লৈছিল 40,000 টকা 24 ঘণ্টাৰ পিছতো নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱাৰ নাই কোনো সন্ধান বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক গৰাকীৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত NDRF SDRFৰ অভিযান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্যবন্দী হৈছিল চিচি কেমেৰাত দিল্লীৰ পৰা ৰমেন বৰুৱাৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ ADO নিযুক্তি কেলেংকাৰীত দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ APSCৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্ত সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে মূল খলনায়ক ৰাকেশ পাল সহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ মাজুলীৰ লোহিত খাবলৰ গড়মূৰ নগৰ গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নিজ গৃহতে পত্নীক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা পাখান স্বামী যাদৱ দাসৰ গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ অভিযুক্ত যাদৱ দাসক আটক গড়মূৰ আৰক্ষী টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল এনে এজন সামগ্ৰীত জোৰ দিয়া নাছিল ইয়াৰ বিপৰীতে বৰহমপুৰতো কংগ্ৰেছে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নাছিল 2016তো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে বুজাপৰা কৰাৰো চৰ্চা চলিছিল অৱশ্যে এই সমগ্ৰ অভিযোগক নৎসাত কৰিছিল অগপ নেতা কৰ্মীসকলে কিন্তু এতিয়া মহন্ত পুত্ৰৰ কংগ্ৰেছ গমনৰ সম্ভাৱনাৰ বাতৰিয়ে প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে এই সমূহ বিষয়কো নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অগপ এৰি কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি একালৰ মহাপ্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক ৰকিবুল হুছেইনৰ 26ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি সামন্ত কাশ্যপ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপ 2026ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি এই কথা বতৰাসমূহে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে
হয়, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ঘৰত ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ উপস্থিতিৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ৮৫ আৰু ৯৬ত কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰি দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনাক মানি ল'ব পৰা নাই অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে। অৱশ্যে বৰহমপুৰ সমষ্টিত অগপৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া ক্ষোভো আছে অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজতো। পিছে বৰহমপুৰৰ কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়েও প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ সামন্ত কাশ্যপক কিমান আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও প্ৰশ্নৰ বিষয়। ইপিনে ২০১১ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক চামগুৰিত পৰাভূত কৰা ৰকিবুল হুছেইনৰে মহন্তৰ ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক আছে নেকি সেয়াও হৈ পৰিছে কৌতূহলৰ বিষয়। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু ৰকিবুল হুছেইন ২০১১ চনত সমূহ সমৰত লিপ্ত হৈছিল, কিন্তু সেই ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে বৰ্তমান প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সম্পৰ্ক ভাল হৈছে নেকি? আনহাতে একাংশৰ মতে ২০১১ৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ গোপন সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু এই কথা কোনোপধ্যে স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। কিন্তু লগতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু অগপ দুয়োটা দলৰ। টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়াৰ। কৰিমগঞ্জৰ নীলাগঞ্জৰ বেৰাজালত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। অটোৰিক্সা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত শিশুসহ ৫ জনৰ মৃত্যু, গুৰুতৰভাৱে আহত এজনক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী ৮ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। মোদী চৰকাৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত মুঠ 9টা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব। নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি, 5 বছৰৰ 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য। বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায়। অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা। অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব। হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম কমিব সোণ, ৰূপ, প্লেটিনাম, কাপোৰ, জোতা, চেণ্ডেল, চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ। হ্ৰাস পাব দ্বিতীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ, প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি। আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000 পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি। আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ। 3 পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7 পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10 পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ। আৰু বাজেট দাখিলৰ পিছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন। নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ। চেনচেক্সৰ 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস। বাজেট দাখিলৰ পিছতে মাৰ্কিন ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য অভিলেখ ৰচি 83.69লৈ হ্ৰাস। বানৰ পিছতে ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ তথা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অৰ্ধশতাধিক লোকৰ মৃত্যু। তিতাবৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু। বৰ্তমানো বিভিন্ন জিলাত হস্পিতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা স্বাস্থ্য বিভাগৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। ৰূপনগৰৰ শংকৰীয় পথৰ ভাড়াঘৰৰ শোৱাপাতিতে উদ্ধাৰ নলবাৰী পংকজ বৈশ্যৰ মৃতদেহ। ভাড়াঘৰৰ মালিকে 4 মাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা পংকজক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। পংকজৰ পৰা ঘৰৰ মালিক গকুল দৈমাৰে সুদত লৈছিল 40,000 টকা। 24 ঘণ্টাৰ পিছতো নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা। শিল্পীগৰাকীৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত NDRF SDFৰ অভিযান। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল CC কেমেৰাত। আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ ADO নিযুক্তি কেলেংকাৰী দোষী সাব্যস্তৰ। শাস্তিৰ পৰিমাণ। APSCৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্ত সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে। মূল খলনায়ক ৰাকেশ পাল সহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ। 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ। মাজুলীৰ লোহিত খাবলুৰ গড়মূৰ নগৰ গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। নিজ গৃহতে পত্নীক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা পাষাণ স্বামী যাদৱ দাসৰ। গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ। অভিযুক্ত যাদৱ দাসক আটক গড়মূৰ আৰক্ষী। টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়াৰ।
24 ঘণ্টাৰ পিছতো সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা গৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱাৰ সন্দেহত ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযানত নামিছে এছডিআৰএফৰ বৃহৎ দল চিচিটিভিৰ ফুটেজৰ আধাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত নামিছে এনডিআৰএফ এছডিআৰএফৰ দুবাৰো ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে গৈ থকা দৃশ্য বন্দী হৈছিল চিচিটিভিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা গৈছে জোতাৰ চিহ্ন চিচিটিভিৰ ফুটেজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যোৱা দেখা পোৱাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোতাৰ চিহ্ন প্ৰত্যক্ষ কৰিয়ে ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰাৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশাও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কামাখ্যালৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰক্ষীৰ লগতে মাজ নিশালৈও ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযান চলালে জুবিন গাৰ্গে নিশাই ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে লাচিত ঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ শুক্ৰেশ্বৰ ভূতনাথ উজান বজাৰত জুবিন গাৰ্গে চলাইছিল অভিযান সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা সোমবাৰে পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ছোৱাতে বৰুৱাই পৰিধান কৰিছিল বগা কুৰ্তা পায়জামা পথত সংলগ্ন চিচিটিভিত বন্দী হৈছিল ৰমেন বৰুৱা খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা হোৱা নাই আৰু বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীৰ এনেদৰে নিখোজ হোৱা ঘটনা কোনেও সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই আৰু সেয়েহে পুৱাৰে পৰা উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়া কি তথ্য লাভ কৰিছে হৰস্মিতা বৰ্তমান সময়ত আমি উপস্থিত আছো ৰমেন বৰুৱাৰ সেই ঘৰখনত বা দীপেন বৰুৱাৰ সেই ঘৰখনত যিখন ঘৰ আচলতে 1923 চনতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ দেউতাকে আৰু গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে আপুনি বিৱৰিতভাৱে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যোৱাকালি প্ৰায় 10:30 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ আচলতে পুৰোধা ব্যক্তিজন আৰু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী হওক বা এছডিআৰএফ বাহিনী কিন্তু তাৰ পাছত আজি কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াতে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তেওঁ দীপেন বৰুৱাক লগ কৰি ৰমেন বৰুৱা ভাতৃ দীপেন বৰুৱাক লগ কৰি গোটেই কথাখিনি আচলতে তেওঁৰ মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলে বা জানিলে যে আচলতে কি হৈছিল বা কিমান সময়ত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আন কালৰ দিনটো তেওঁ এনেধৰণে ওলাই যায় নেকি গোটেই কথাখিনি আৰু পৰিয়ালৰ ভিতৰুৱা আচলতে কোনো ধৰণৰ ক্ষোভ আছিল নেকি কোনো ধৰণৰ সংঘাত আছিল নেকি যাৰ বাবে এনেধৰণে কালিৰ দিনটোত কাৰোবাৰ মুখত যে শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল এই যে তেওঁ কিছু ক্ষোভিত হৈ ওলাই গৈছিল কিছু খঙত ওলাই গৈছিল বা মুখত কিছুমান কথা ভুৰাই ওলাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এনেধৰণৰ কথাবোৰ চলিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষী আয়ুক্ত আচলতে দিগন্ত বৰুৱাৰ মুখেৰে সেই কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে কি হৈছিল আচলতে কোনো ধৰণৰ সংঘাতৰ লিপ্ত হৈছিল নে বা ঘৰ বনোৱাক লৈ ইতিমধ্যে কিছুমান চৰ্চা চলিছিল যোৱা কালিৰ দিনটোৰ পৰা আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত যে ঘৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰলৈ কোনো সংঘাত আহিব পাৰে বা যিসমূহ ঘৰুৱা পাৰিবাৰিক আচলতে কথা থাকে সেই তেনেধৰণৰ কোনো কথা আছে নেকি আৰু তাৰপিছতে আমি দীপেন বৰুৱাৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ দীপেন বৰুৱাই তেতিয়া সেই সময়ত উল্লেখ কৰিলে যে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত হোৱা নাছিল পূৰ্বতেই ঘৰ বনোৱাক লৈ কোনো এটা মতানৈক্য সৃষ্টি হৈছিল যদিও গোটেইখিনি কথা আচলতে পাছৰ সময়খিনিত গোটেইখিনি কথা মীমাংসিত হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত কোনো ধৰণৰ ক্ষোভ নাছিল কিন্তু এটা কথা তেওঁ তাৰ মাজতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ মনত অসন্তুষ্টি এটা লৈ কিন্তু ৰমেন বৰুৱা কালিৰ দিনটোত ওলাই গৈছিল বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে তেওঁ দুবাৰ তিনিবাৰকৈ গোটেই আচলতে ভাষ্যটো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কোনোবা এটা ক্ষোভ আছে সেইটো হয় কিন্তু কি ক্ষোভ আছে বৰ্তমান সময়ত আমি নকওঁ কোনো ধৰণৰ আচলতে ক্ষোভ আছে ৰমেন বৰুৱা বুলি দীপেন বৰুৱাই সেই কথা নিজৰ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু আচলতে যাৰ বাবে হয়তো কালি দিনটোত আচলতে তেওঁ এনেধৰণে ওলাই গৈছিল নেকি গোটেই কথাখিনি প্ৰশ্ন আৱৰ্তত সোমাই বহিছে আৰু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব আৰক্ষী আয়ুক্ত ইতিমধ্যে যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে নিখোজ হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত আচলতে উদ্ধাৰ অভিযান বুলি ক'লে এক প্ৰকাৰ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত ভুল কোৱা হ'ব কিন্তু সন্ধান আচলতে বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ক'ত গৈছে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ ক্লু পোৱা হোৱা নাই যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰত এটা সন্দেহৰ ভিত্তিতে আচলতে চিচিটিভি ফুটেজত যিটো দেখা গৈছিল ৰশ্মিতা পূৰ্বতে কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিল বা তেওঁ যে কালি যিখিনি স্থানলৈ গৈছিল য'ত কাছাৰী বজাৰলৈ গৈছিল বুলি এটা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কালি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তালৈকে কোনোদিন তেওঁ পূৰ্বতে তালৈকে যোৱা দেখা নাছিল বা স্থানীয় ব্যক্তিসকলেও কৈছে যে কোনোদিন আমি ৰমেন দাক ইয়ালৈ অহা দেখা নাই বা এনেধৰণে ঘূৰি ফুৰা কোনো ধৰণৰ কথা আমি গম পোৱা নাই তেওঁ বহিলে আইডল ফাৰ্মাচীত বহে নতুবা গণেশ মন্দিৰত বহে এনেধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ প্ৰদান কৰিছিল আৰু সদায় আচলতে ৰমেন বৰুৱা ঘৰৰ পৰা প্ৰায়
10:30 বজাত ওলাই যায় আৰু 12 বজাত ঘৰলৈকে ঘূৰি আহে বুলি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে ইতিমধ্যে মত পোষণ কৰিছে যেহেতু এটা গণেশ মন্দিৰ সমীপতে থকা যি গণেশ মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰত তেওঁ সভাপতি আচলতে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু কাৰ্যকাল তেওঁ চলাই আছে সভাপতি হিচাপে গোটেই অনুষ্ঠানটো গতিকে তেওঁ প্ৰত্যেক দিনে যিবোৰ যাৱতীয় কাম থাকে কামসমূহ কৰিবলৈ গণেশ মন্দিৰলৈ যায় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু আচলতে খোজকাঢ়িয়ে যায় বুলি কৈছে আৰু আনদিনাৰ দৰে কালি দিনটোতো এনেধৰণেই বগা সাজ পৰিহিতভাৱে তেওঁ খোজকাঢ়িয়ে ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা আৰু কোনো ধৰণৰ আচলতে কাকো নজনোৱাকৈ গৈছিল আৰু আনদিনাৰ দৰে সাধাৰণতে ঘৰখনে আচলতে ভাবিব নোৱাৰিলে চাগৈ হয়তো সেইটো কথা যে আনদিনাৰ দৰে সচৰাচৰ যেনেধৰণে ওলাই যায় বা সাধাৰণভাৱে যেনেধৰণে ওলাই যায় ঠিক তেনেদৰে কালি দিনটোতো ওলাই গৈছিল কিন্তু আমি ভাষ্যসমূহ যিহেতু আহি আছে তেওঁৰ এই নিখোজৰ বাতৰি বা যেনেধৰণৰ সন্ধান এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই তাক লৈ আচলতে সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আমি কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আছে আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ আৰু আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল শুনাই লওঁ আহক এতিয়ালৈকে আমি একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই লাষ্ট তেখেতৰ এটা ভিডিঅ' ফুটেজ দেখা গৈছিলে যিটো হাইকোৰ্ট বিল্ডিঙৰ কিনাৰেদি যিটো ৰাস্তা নদীৰ ফালে গৈ আছে সেইফালে খোজকাঢ়ি যোৱা হাতত পলিথিনৰ এটা মোনা লৈ সেইটোৱে লাষ্ট তেখেতৰ দেখা গৈছে সেইটো যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 10:08 ফুটেজ আছিলে আৰু তেওঁৰ ফোনটো যিটো লাষ্ট লোকেশ্যন দেখুৱাইছে হাইকোৰ্ট বিল্ডিঙৰ ওচৰতে মানে ফোনটো ছুইচ অফ হোৱা দেখুৱাইছে তাৰ বাদে বেলেগ এতিয়ালৈকে একো তথ্য উভতি অহাৰ ফুটেজটো আমি দেখা নাই কিন্তু বেলেগ ৰাস্তাও আছে তাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ গতিকে সেইফালেদিও ওলাই গুচি যাব পাৰে গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমি গুৰুত্ব সহকাৰে কামখিনি কৰিব লাগে তেখেতক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সেই গোটেইখিনি কাম আমি হাতত লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক নিৰ্দেশ দিছে আৰু তেখেতে খবৰো লৈ আছে যে কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কাৰণ তেখেত আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এজন পুৰোধা ব্যক্তি গতিকে তেখেত হঠাৎ নোহোৱা হোৱাটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মানে চেলেঞ্জ কি হৈছে ঘটনাটো বা ক'ত গ'ল সেইটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম আৰু ভাতৃ দীপেন বৰুৱাৰ ভাষ্য আগবঢ়াই লৈছোঁ হোৱা নাই মেণ্টেলি এইটো সদায় যিটো ৰেগুলাৰ ৰুটিন ৰমেন্দ্ৰ গণেশ মন্দিৰলৈ যায় প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে সেইটোৱে ভাবিছোঁ ওলাই গৈছে মই দুপৰীয়াহে গম পাওঁ যে ৰমেন্দ্ৰ যেতিয়া ফোন কৰিছে ৰমেন্দ্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি গণেশ মন্দিৰলৈ যোৱা নাই তেতিয়াহে গম পাওঁ মই তেতিয়া লাইটলি লৈছোঁ বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰকৰ কাৰণে মাতে ক'ৰবাত কম্পিটিশ্যন মিউজিক কম্পিটিশ্যনবিলাকত মাতে তেতিয়া ঘৰত কৈ নাযায় আৰু মানে তাতে ভাত পানী খাই গধূলি আহেগৈ তাৰপিছত তেতিয়াহে গম পাওঁ গামোচা তামোচা শৰাই চৰাই কিবা কিবি লৈ আহে যে তেতিয়া গম পাওঁ যে ক'ৰবাত বিচাৰকৰ কাৰণে গৈছিলে ৰমেন্দ্ৰ কিবা অসন্তুষ্টিৰ মনেৰে গৈছে আপুনি আমাক কিছু সময় আগতে আপুনি যে কৈছে অলপ মনত কিবা অসন্তুষ্টি লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু কি সেইখিনি কথা কৈছেনে আপুনি অসন্তুষ্টি এটা নিশ্চয় আছে এনেই এটা নৰ্মেল মানুহটো আৰু ওলাই যাব নোৱাৰে ঘৰৰ পৰা নিশ্চয় কিবা এটা অসন্তুষ্টি থাকিব লাগিব পুলিচক কৈছে কথাখিনি মই কৈছোঁ কমিশ্যনাৰক কৈছোঁ দিগন্ত বৰুৱাক কৈছোঁ কি অসন্তুষ্টি কাৰণটো নিশ্চয় কৈছে অকণমান যিটো কৈছে অলপ মেণ্টেলি অকণমান কিবা অকণমান হৈছে নেকি অকণমান দুখ পাইছে কিবা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছোঁ আৰু দুখ পাই পেলাই ওলাই গৈছে মই যিমান দূৰ জানো মই জানো যে যিমান দূৰ জানো অকণমান দুখ পাইছে খুব এটা সেইটো মই জানো ভালকৈ সেইকাৰণে ওলাই গৈছে বাকী পাৰিবাৰিক তেওঁ কৈছোঁ মই তাতকৈ বেছি নকওঁ এতিয়া সেইবুলি কৈছোঁ তেওঁ পাৰিবাৰিক কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে বিষয়টো কালি চি পিলৈ ফোন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ভালকৈ যাতে হয় আৰু যাতে ৰমেন্দ্ৰক ঘূৰাই আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে পাৰে ভাল কথা এইটো আমি CC কেমেৰাৰ ভিজুৱেলটো আমি আহি পেলাই তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ আমাৰ অফিচাৰৰ পৰা আহি পেলাই ভিজুৱেলটো আমি তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ চাওঁতে তেখেতে খোজকাঢ়ি আহি আছিলে আহি থকা পজিশ্যনটোহে আমি দেখিছোঁ কিন্তু ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই পজিশ্যনটো আমি CC কেমেৰাত পোৱা নাই ভৰি খোজটো কোনে কৈছে তেখেতৰ হয় বুলি ভৰি খোজটো জনামতে ইয়াতে জোতা আছে জোতা থকাটো সত্য বুলি কৈছে মানে জোতাযোৰ খুলি থৈ গৈছে জোতাৰ খোজটো আছে জোতা আপোনাৰ চিনটো পোৱা যায় ইয়াতে দেখিলে আমি আহি পেলাই আমি তাত খোজ নিদিয়াকৈ আমি চাইছোঁ বা অফিচাৰো দেখিছে ইয়াতে তেখেতৰ জোতা পিন্ধি অহাৰ মানে খোজ আছে আৰু জোতা পিন্ধি আহিছে তেখেতে ফুটেজতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাব তেখেতৰ ভৰিত জোতা আছে বগা আপোনাৰ হেৰি আছে এইটো পায়জামা চুট আছে পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে সেইটো সন্দেহ আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ যিহেতু আমি নিজে চকুৰে দেখা নাই ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিক ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে আপোনাৰ এই জোতাৰ খোজবিলাক দেখিছে জোতাৰ খোজ প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াতে জোতাৰ খোজ আছে ইয়াতে খোজ আছে সেইটো অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো আমাৰ আৰম্ভ কৰোঁ কেইগৰাকী দুবাৰো ইয়াত আহিছে আৰু দুবাৰ আমি আমাৰ 3গৰাকী আহিছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে
আমাৰ 2-3জনে সাফিচিয়েন্ট হয় এনেকুৱা মুহূৰ্তত আৰু যেহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দেখিছে আপোনালোক বহুত ফুট আছে আৰু ইয়াতে পৰা মানুহজন ধৰক ইয়াতে স্থিতি লৈ নাথাকিব পাৰে তথাপি ইয়াৰ পৰা বোকা যেহেতু আছে বোকাত ভৰি সোমাই পেলাই তেখেত ফচি থাকিব পাৰে সেই অনুযায়ী আমি বোকাত সোমাই আমাৰ SDRF দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু ইয়াতে পোৱা হোৱা নাই তাৰপিছত লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে এতিয়া আমি অক্সিজেন লৈ পেলাই তলৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ চাৰ্জ অপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আমি হুকলেশ্বৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ যিমানটো পাৰোঁ আমি যাম সেই মানুহজনক কোনোবা ঠাইত যেহেতু চোলা পিন্ধি আহিছে কোনোবা ঠাইত নদীৰ পাৰে পাৰে ধৰক কাইট চাইট এইবিলাক গছৰ ডাল চাল থাকিব পাৰে তাতো আমাৰ এইটো সন্দেহ মোৰ খাগুৰি ঘৰলৈকে গোটেই দহিলম কৰিলোঁ কামাখ্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই কিন্তু কোনো একো ক'ব নোৱাৰিলে মানুহ জগাই পেলাই সুধিছোঁ চ' এটা ক্ৰিটিকেল পৰিৱেশ এটা এতিয়া আমি উপায় নাই ৰ'ব লাগিব এতিয়া পুলিচেও কি কৰিছে নাজানো তাতো খবৰ দিছোঁ কালি ৰাতিও কথা পাতিছোঁ এতিয়া চাওঁচোন কি হয় নকৰে কাৰণ তেওঁ তেনেকুৱা মানুহ নহয় ৰাতি আৰু বিশেষকৈ ৰাতি ঘূৰি ফুৰা মানুহ নহয়তো মই যিমান দূৰ জানো আৰু মই যিমানখিনি দেখিছোঁ I don't know. Let's see. Mentally strong. যথেষ্ট শক্তিশালী মানুহ মই অলপ দিনকৈ লগ পাইছোঁ মই 6-7 মাহ আগতে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছোঁ আমি কালিও আহিছোঁ মই ৰাতিকালি তাৰ লগতো কথা পাতিছোঁ ইট ছিমছ গুড কিন্তু কি হ'ল নাজানো এইটো আৰু ক'বলৈ বৰ দিগদাৰ এতিয়া আমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিবা এটা ওলালে তেতিয়া আমি গম পাম পুলিচে যিটো লোকেশ্যন পাইছে ওচৰতে পাইছে এইটো আমাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে এটি দুখৰ খবৰ অসহনীয় খবৰ আৰু সঠিক খবৰ নোপোৱালৈকে আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ ৰমেন দা নাই বুলি ৰমেন দা নিশ্চয় আছে ক'ৰবাত আছে হয়তো আকৌ ঘূৰি আহিব গতিকে এইখিনি সময়লৈকে আমি যেতিয়া 48 আৱাৰ্ছ নোহোৱালৈকে আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ যে কি ৰমেন দাৰ হঠাৎ কিবা এটা হৈছে কাৰণ পিছত যদি কিবা এটা হৈছে বুলি মানুহে সন্দেহ কৰিছে সেইটো হয়তো 48 আৱাৰ্ছ বা তাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব যিয়ে নহওক মোৰ বিশ্বাস ৰমেন দা আকৌ ঘূৰি আহিব ৰমেন দা ভালেই আছে মোৰ এটাই প্ৰশ্ন যে কি আমাৰ কৰণীয় কি আমি কি কৰোঁ এতিয়া ইতিমধ্যে চৰকাৰকো লগত যোগাযোগ কৰা হৈছে পুলিচ বিভাগেও বহুতখিনি কৰি আছে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে আমি খবৰ লৈ আছোঁ কিন্তু ক'তো একো কোন ক্ষেত্ৰ পোৱা নাই গতিকে এতিয়া এটাই কথা যে ৰমেন দা নিশ্চয় আছে ভালেই আছে আকৌ ঘূৰি আহক আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে ৰমেন বৰুৱা সুশৰীৰে উভতি আহক নিজৰ গৃহলৈ খবৰ আৰু আছে সময় হ'লে বিৰতিৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল অৱশ্যে এতিয়ালৈকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নে নাই সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য কাৰো হাতত নাই একাংশৰ মতে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ৰকিবুল হুছেইনক হৰুৱাবলৈ সামগুৰিত জোৰ দিয়া নাছিল ইয়াৰ বিপৰীতে বৰহমপুৰতো কংগ্ৰেছে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নাছিল 2016তো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে বুজাপৰা কৰাৰো চৰ্চা চলিছিল অৱশ্যে এই সমগ্ৰ অভিযোগক নৎসাত কৰিছিল অগপ নেতা কৰ্মীসকলে কিন্তু এতিয়া মহন্ত পুত্ৰৰ কংগ্ৰেছ গমনৰ সম্ভাৱনাৰ বাতৰিয়ে প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে এই সমূহ বিষয়কো নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু 17টা কোম্পানীৰ মালিক কুমাৰ গৌৰৱৰ চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু চতুৰ্থ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাৰ বাবে মৃত্যুৰ অভিযোগ তৃতীয় পত্নীৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে জোকাৰণি তুলিছে মহানগৰী
গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনে এটা চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে তাৰ উৱাদিহ পোৱা নাই কোনেও। আৰক্ষীয়েও ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। বৰ্তমানৰ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে কুমাৰ গৌৰৱক। লগতে তৃতীয় পত্নীয়ে ক'লে যে ফোনত গৌৰৱৰ সৈতে হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত বাৰে বাৰে কৈছিল এইজনীয়ে মোৰ মাথা খাই দিছে। মানে প্ৰেছাৰাইজটো কৰা হৈছে, কাৰণ মানুহ এটাৰ লগত যদি এনি টাইম বকি থকা হয়, কাজিয়া কৰি থকা হয়, মানুহ এটা ডিপ্ৰেশ্যনত যাবই নিশ্চয়। আৰু ডিপ্ৰেশ্যনত মানুহ এটা যি টি এটা কৰি দিব পাৰে। এইটো বস্তু মানে যদি পাৰে আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই। কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰি কৰিছে, কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথাও আহি পৰিছে, এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে এইটো মই বিচাৰোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে। আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দুখী হ'ব নোৱাৰে। আৰু নিশ্চয় যদি দুখী হয় সেই দুখী হ'বই লাগে, আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ। তেখেতৰ কেইগৰাকী আছে, পত্নী কেইগৰাকী আছে? আমি গুৱাহাটীত আমি 3জনী আছোঁ, তিনিজনী আছে, বিহাৰত এজনী আছে, কিন্তু এইটো কিবা ডাইভৰ্চ কেছ হৈ গৈছে চাগে তেনেকৈ। আৰু সেইটো বহুত সৰুতে, যিহেতু বিহাৰৰ সৰুতে কৰা হয়গৈ, তো তেনেকৈ আৰু। লাষ্ট কাৰ লগত তেওঁ আছিল? কলিদাস আছে আৰু ইয়াতে তেওঁৰ লগতে আছিল। শনিবাৰে নিশা চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটি বাসগৃহৰ পৰা ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ, যাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে পৰিয়ালৰ মাজত। একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পত্নীয়ে। কুমাৰ গৌৰৱ আছিল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৱাৰ ডিলাৰ, ট্ৰেক্টৰ, অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীকে ধৰি 17টা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী। এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই কোনেও। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কোন দিশে নিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। আৰু ফালে পিতৃৰ নিৰ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে জানিবলৈ দিয়ে জিয়াৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পৰে পৰা যিটো তেওঁ ফোন কৰি আছিল, গতিকে ফোন লগা নাই। এটা আৱেগিক পোষ্ট তেওঁ দিছে, ফেচবুক পোষ্ট, আৰু দুটাকৈ নাম্বাৰ তেওঁ দিছে 989394938620 আৰু 8404038135। এই দুটাকৈ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু লগতে ইতিমধ্যে লতাশিল থানাত অৱগত কৰোৱা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে দীপেন বৰুৱাই সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে কিছু কথালৈ তেওঁ মানসিকভাৱে কিছু চিন্তাত আছিল, গতিকে তেওঁ কিছু দুধুৰ-মুধুৰ অৱস্থাত আছিল, গতিকে খং তেওঁৰ আছিল, আৰু সেইবাবে এনেদৰে ঘৰৰ পৰা হয়তো তেওঁ ওলাই গৈছে। এই সন্দেহ কৰিছে বৰ্তমান পৰিয়ালে, কিন্তু কি কাৰণ আছিল, কি কথাক লৈ তেওঁ এনেদৰেই বিমৰ্ষ হৈ পৰিছিল বা হতাশ হৈ পৰিছিল বা এনেধৰণৰ চিন্তিত হৈ আছিল, সেই কথা ইতিমধ্যেই আৰক্ষীক জনোৱাৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, যদিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিশেষ কোনো কথা সদৰি কৰা নাই। আৰু ইতিমধ্যেই এই পৰ্যন্ত ৰমেন বৰাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে SDRF NDRFে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। যিহেতু সোঁত বেছি, গতিকে কিছু সময় লাগিব বা কোনো যাতে বেয়া খবৰ কোনেও নাপায় তাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে আহ্বান জনাইছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে কালিৰ দিনটো জুবিন গাৰ্গক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। তেওঁ নিজাববীয়াকৈ চেষ্টা চলাইছিল, তেওঁ নিজাববীয়াকৈ সন্ধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও তেওঁ ব্যৰ্থ হয়। আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে যে সংগীত শিল্পীগৰাকী পূৰ্বতো এনেদৰে ওলাই যায়, কিন্তু ইমান দেৰিকৈ উভতাকৈ নাথাকে। যিহেতু ক'ৰবাত বিচাৰকৰ আসন কৰিবলৈ গ'লেও বা বিচাৰক কৰিবলৈ গ'লেও তেওঁ নিশাৰ ভাগত বা সন্ধিয়াৰ ভাগত উভতি আহে, কিন্তু এনেধৰণৰ মোবাইল ফোন অফ কৰি যোৱা ঘটনাক লৈ সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে। বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে চাই লওঁ হেডলাইনছ। টপ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়াৰ। কৰিমগঞ্জৰ নীলা বজাৰ বেৰাজালত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। অটো ৰিক্সা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত শিশুসহ 5জনৰ মৃত্যু। গুৰুতৰভাৱে আহত এজনক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ।
মোদী চৰকাৰ 3.0 প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত মুঠ 9টা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি 5 বছৰৰ 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায় অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম কমিব সোণ ৰূপ প্লেটিনাম কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000 পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিউমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ 3 পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7 পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10 পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰোপ বাজেট দাখিলৰ পিছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ সেন্সেক্সৰ 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস বাজেট দাখিলৰ পিছতে মাৰ্কিন ডলাৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য অভিলেখ ৰচি 83.69% হ্ৰাস বানৰ পিছতে ৰাজ্যৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ তথা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অৰ্ধশতাধিক লোকৰ মৃত্যু তিতাবৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু বৰ্তমানো বিভিন্ন জিলাত হস্পিটালে চিকিৎসাধীন শতাধিক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ৰূপনগৰৰ শংকৰদেৱ পথৰ ভাড়াঘৰৰ শোৱাপাটিত উদ্ধাৰ নলবাৰী পংকজ বৈশ্যৰ মৃতদেহ ভাড়াঘৰৰ মালিকে 4 মাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা পংকজক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতো নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত NDRF SDFৰ অভিযান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল চিচি কেমেৰাত আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ ADO নিযুক্তি কেলেংকাৰীত দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ APSCৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্ত সোমবাৰে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আদালতে মাজুলীৰ লোহিত খাবলুৰ গড়মূৰ নগৰ গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নিজ গৃহতে পত্নীক জীৱনতে জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা পাখান স্বামী যাদৱ দাসৰ গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট Imagine, innovate, inspire. এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু 17টা কোম্পানীৰ মালিক কুমাৰ গৌৰৱৰ চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু চতুৰ্থ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাৰ বাবে মৃত্যুৰ অভিযোগ তৃতীয় পত্নীৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে জোকাৰণি তুলিছে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনে এটা চৰম সিদ্ধান্ত ললে তাৰ উৱাদিহ পোৱা নাই কোনেও আৰক্ষীয়েও ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ বৰ্তমানৰ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে কুমাৰ গৌৰৱক লগতে তৃতীয় পত্নীয়ে ক'লে যে ফোনত গৌৰৱৰ সৈতে হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত বাৰে বাৰে কৈছিল এইজনীয়ে মোৰ মাথা খাই দিছে মানে প্ৰেছাৰাইজটো কৰা হৈছে কাৰণ মানুহ এটাৰ লগত যদি এনিটাইম বকি থকা হয় কাজিয়া কৰি থকা হয় মানুহ এটা ডিপ্ৰেশ্যনত যাবই নিশ্চয় আৰু ডিপ্ৰেশ্যনত মানুহ এটা যি কি এটা কৰি দিব পাৰে এইটো বস্তু মানে যদি পাৰে আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰিছে কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথাও আহি পৰিছে এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে এইটো মই বিচাৰোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দুখী হ'ব নোৱাৰে আৰু নিশ্চয় যদি দুখী হয় সেই দুখী হ'বই লাগে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ তেখেতৰ কেইগৰাকী আছে পত্নী কেইগৰাকী আছে আমি গুৱাহাটীত আমি 3জনী আছোঁ আছে বিহাৰত এজনী আছে কিন্তু এইটো কিবা ডাইভৰ্চ কেছ হৈ গৈছে চাগে তেনেকৈ আৰু সেইটো বহুত সৰুতে যিহেতু বিহাৰৰ সৰুতে কৰা হয়গৈ তো তেনেকৈ আৰু লাষ্ট কাৰ লগত তেওঁ আছিল কলিদাস আছে আৰু ইয়াতে তেওঁৰ লগতে আছিল
শনিবাৰে নিশা চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটি বাসগৃহৰ পৰা ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ, যাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে পৰিয়ালৰ মাজত। একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পত্নীয়ে। কুমাৰ গৌৰৱ আছিল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৱাৰ ডিলাৰ, ট্ৰেক্টৰ, অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীকে ধৰি 17টা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী। এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই কোনেও। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কোন দিশে নিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ নাটক, অভিনয় সামৰি ঘৰাঘৰি যায় অভিনেতা। নাটকৰ দৰে কেতিয়াও যেন ৰাজ্যত নিয়ন্ত্ৰণ নহ'ব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি। হাজাৰ টকাৰ বজাৰ কৰিলেও কেতিয়াও নভৰিব মোনাখন। খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম শুনিলে এতিয়া খং উঠে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ। মূল্যবৃদ্ধিয়ে 12 মাহে দহে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। এয়াই এতিয়া ৰাজ্যৰ বাস্তৱ ছবি। মূল্যবৃদ্ধিয়ে কেঁকুৰা চেপা দিয়া জনতাৰ কাষত নাই চৰকাৰ। নতুনকৈ আকৌ এবাৰ শুনক বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সেই একেই অভয়বাণী। আমাৰ জিলাসমূহত আলুৱে হওক বা পিঁয়াজে হওক বা নিত্য সামগ্ৰী, নিত্য ব্যৱহাৰ সামগ্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে মজুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে। গতিকে মই ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। কৰিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰৰ বেৰাজালত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। অটোৰিক্সা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত একেটা পৰিয়ালৰ শিশুসহ 6জনৰ মৃত্যু। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। মোদী চৰকাৰ 3.0ৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত মুঠ 9টা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব। নিয়োগ আৰু দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 5খন আঁচনি, 5 বছৰত 4.1 কোটি যুৱ নিয়োগৰ বাবে 2 লাখ কোটি টকা ধাৰ্য। বান বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহায়। অসমৰ বান খহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিশেষ পুঁজি ঘোষণা। অসমৰ বান প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 2024-25 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিশেষ গুৰুত্ব। হ্ৰাস পাব কৰ্কট ৰোগৰ 3বিধ ঔষধৰ দাম। দাম কমিব সোণ, ৰূপ, প্লেটিনাম, কাপোৰ, জোতা, চেণ্ডেল, চামৰাৰ সামগ্ৰীৰ। হ্ৰাস পাব দেশীয় মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্টছৰ দাম। প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীত 25% দাম বৃদ্ধি। আয়কৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন 50,000-ৰ পৰা 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি। আয়কৰৰ নিউ টেক্স ৰিজিমৰ অধীনত বিশেষ ৰেহাই বাজেটত। 3 লাখ টকালৈ সম্পূৰ্ণ ৰেহাই হ'ব আয়কৰ। 3ৰ পৰা 7 লাখ টকালৈ 5%, 7ৰ পৰা 10 লাখ টকালৈ 10%, 10ৰ পৰা 12 লাখ টকালৈ 15% আৰু 15 লাখ টকাৰ ওপৰত 30% আয়কৰ আৰোপ। বাজেট দাখিলৰ পাছতে ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ 1% পতন। নিফটি 50 সূচাংকৰ 1% হ্ৰাসেৰে 24,225 পইণ্ট স্পৰ্শ। চেনচেক্সৰো 80,024 পইণ্ট স্পৰ্শৰে 1% হ্ৰাস। বাজেট দাখিলৰ পাছতে মাৰ্কিন ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য অভিলেখ ৰচি 83.69লৈ হ্ৰাস। বানৰ পিছতে ৰাজ্যত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ তথা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ অৰ্ধশতাধিক লোকৰ মৃত্যু। তিতাবৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু। বৰ্তমানে বিভিন্ন জিলাত হস্পিটেলে চিকিৎসাধীন শতাধিক। জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ৰূপনগৰৰ শংকৰদেৱ পথৰ ভাড়াঘৰৰ শোৱাপাটিত উদ্ধাৰ নলবাৰীৰ পংকজ বৈশ্যৰ মৃতদেহ। ভাড়াঘৰৰ মালিকে 4 মাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা পংকজক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। পংকজৰ পৰা ঘৰৰ মালিক গকুল দৈমাৰীয়ে সুদত লৈছিল 40,000 টকা। 24 ঘণ্টাৰ পিছতো নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱাৰ। এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান নাই। বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত NDRF SDRFৰ অভিযান। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল CCTVত। দিল্লীৰ পৰাই ৰমেন বৰুৱাৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।
আজি ঘোষণা হ'ব এপিএছচিৰ এডিঅ নিযুক্তি কেলেংকাৰীত দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ এপিএছচিৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত ৩২ জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ ৩২ জনক জেললৈ প্ৰেৰণ ১১ জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ মাজুলীৰ লোহিত খাবলৰ গড়মূৰ নগৰ গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নিজ গৃহতে পত্নীক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যাৰ চেষ্টা পাহাল স্বামী যাদৱ দাসৰ গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ অভিযুক্ত যাদৱ দাসক আটক গড়মূৰ আৰক্ষীৰ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে বিয়লিৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল এতিয়া বিতং খবৰ কৰিমগঞ্জত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত শিশুসহ 6 জনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে এই দুৰ্ঘটনাত একেটা পৰিয়ালৰ 6 জনৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে অটো ৰিক্সা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত এজনৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু জাহিদা বেগম ৰুহুল আমিন গুলজাৰ হুছেইনৰ মৃত ৰুহুল আমিন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অটোখনৰ চালক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এটি 2 বছৰীয়া শিশুৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পথাৰত বাগৰি পৰিল দুয়োখন বাহন অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে নীলাম বজাৰৰ বেৰাজালত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ক্ষুব্ধ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত শোকাবহভাৱে কেইবাজনো লোকে মৃত্যু সাৱটি ল'লে শিশুসহ 6 জনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে দুৰ্ঘটনাত একেটা পৰিয়ালৰ 6 জনৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে অটো ৰিক্সা আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ এয়া ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষৰ খবৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত এজনৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে জাহিদা বেগম ৰুহুল আমিন গুলজাৰ হুছেইন মৃত ৰুহুল আমিন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অটোখনৰ চালক এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এটি 2 বছৰীয়া শিশুৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পথাৰত বাগৰি পৰিল দুয়োখন বাহন আৰু পথাৰৰ পৰা পাছত ক্ৰেনৰ সহায়ত উঠোৱা হৈছে এই দুয়োখন বাহন টিভিৰ পৰ্দাত সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে নীলাম বজাৰৰ বেৰাজালত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ক্ষুব্ধ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে जानकारी मिली है कि ऑटो ओवरटेक कर रहा था और दोनों का हेड ऑन कोलिजन होने बहुत दुर्भाग्यजनक घटना हुई है एंड जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वैसे हम आपको আমাৰ খটিত সাংবাদিক গৌৰীশ নন্দী আছে ফোন লাইনত গৌৰীশ অধিক তথ্য বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত উত্তেজনা হাম কাটিছে নে উত্তেজনা অব্যাহত আছে হয় প্ৰাঞ্জল যদি দেখা যায় ভয়াবহ আৰু হুকাবহ ঘটনা আৰু যে ঘটনাৰ পাছত কিন্তু ৰাইজ উত্তেজিত হৈছিলে আৰু যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছিলে কিন্তু পৰ মুহূৰ্ততেই কিন্তু কৰিমগঞ্জৰ আৰু জিলা আয়ুক্তসকলো গৈ উপস্থিত হৈছিলে গতিকে সেই উত্তেজনা হাম কাটে কিন্তু এই যে ঘটনা এই ভয়াবহ ঘটনা কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতে এটা আপডেট হৈ আছে কেতিয়াবা দেখে প্ৰথমত জানিব পৰা গৈছিল 4 জন পাছত আৰু এজন বৃদ্ধি হয় এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে 6 গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে এই যে দুৰ্ঘটনাত এতিয়া এগৰাকী শিশু সহ মহিলা সহ ইয়াতে মুঠ 6 গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই 6 গৰাকী যাৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ নাম আমাৰ হাতত আহি পৰিছে জাহিদা বেগম বেদানা বেগম ৰুহুল আলম গুলজাৰ হুছেইন সাজিদুল হুছেইন আৰু হাসনা বেগম ইয়াতে ক'ব লাগিব যে হাসনা বেগম আৰু যে বেদানা বেগম এইসকল দুই মহিলা কিন্তু 50ৰ ঊৰ্ধৰ বয়সৰ মহিলা গতিকে ইয়াতে শিশু আছে আৰু যে যুৱক আছে আৰু বৃদ্ধ মহিলাও আছে গতিকে এটা পৰিয়ালৰ যেটো জানিব পাৰিছো যিমান লোকে এটা পৰিয়ালৰে এইসকল সকলো আত্মীয় স্বজনৰ মাজত আছে আৰু যিগৰাকী চালক আছে চালকগৰাকীও একে পৰিয়ালৰে আছিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু যে বাহনখন যে হুন্ডাই ভেনু বাহনখন এই ভেনু বাহনখনৰ কিন্তু কিমানজন যাত্ৰী আছিলে বা কি আছিলে কলৈ গৈ আছিলে এয়া কিন্তু এতিয়ালৈকেও জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু কি বাহন দুটা উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ লৈ গৈ আছে ভালদৰে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি আছে কোনো কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি নে এয়া সকলো চালিজাৰি চাই আছে কিন্তু অতি কৰুণ ঘটনা একে পৰিয়ালৰ 6 গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিল আৰু এয়া কিন্তু তীব্ৰ বেগৰ কাৰণেই সংঘটিত হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিনকিনাই বৰষুণ দি আছিলে এটা বাহনে আৰু এটা বাহনক যেতিয়া ওভাৰটেক কৰিব যায় ওভাৰটেক কৰাৰ সময়তে এটা বাহন পিছলকাই এটা বাহনৰ ফালে সম্পূৰ্ণৰূপে ঘূৰি যায় আৰু সেই সময়তে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় সংঘৰ্ষৰ ফলত
সকলো কিন্তু অটোৰ যাত্ৰী আছিলে, যিখন অটো ৰিক্সা আছিলে অটো ৰিক্সাৰ যাত্ৰী আছিলে, ক'ব গ'লে সকলোৱে প্ৰায় ঠিকাতে নিহত হৈছে। আৰু এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়েও জনাইছিলে যে কেনেদৰে তেওঁলোকে তীব্ৰ গতিত আছিলে আৰু যাৰ ফলত তেনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰাঞ্জল, নিশ্চয় গৌৰীশ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি তথ্যৰ বাবে। এইবাৰ মহানগৰীৰ নাৰেংগীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নাৰেংগীৰ কলংপাৰ বজাৰৰ সমীপৰ নলাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো অনুকূল বস্তিৰ ছাইদুল আলীৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। সোমবাৰে নিশাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন। মৃত যুৱকজন ড্ৰাগছ আসক্ত আছিল। এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কালি মানে 11টা 11:30টাৰ পৰা মই বিচাৰি আছোঁ, সি ল'ৰাটো নাই। তাৰপিছত আজি ৰাতি মই ভাবিছোঁ নাই, ক'ৰবাত যদি আছে তে আহি যাব। আগে পিছে মানে ক'ৰবাত আছিল, এনেকুৱা মানে আছিল। তাৰপিছত এতিয়া মই ভাবিলোঁ আহিব। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা বিচাৰিলোঁ, বিচাৰি হৰেণ এইফালৰ পৰা চবত বিচাৰি আৰু নাই। তাৰপিছত এতিয়া আহি কিনে মানে এইফালে মই যাই আছিলোঁ, মানুহ দুটা লৈ কিনে বিচাৰি আছিলোঁ। এইফালে যাওঁতে একজনে মানে ইয়াতে জমা হৈ থাকোঁতে মই দৌৰি আহিলোঁ। দৌৰি আহোঁতে চালোঁ মোৰ ভাইটি হয়। কি নাম তেওঁ? তাৰ নাম চৈদুল। কলিয়াবৰত পুনৰ বাঘৰ আতংক। সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলৰ পিছত এতিয়া বামুণীত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ খবৰ। দুটা পোৱালীসহ এজনী মাইকী বাঘে বিচৰণ কৰিছে বামুণী শাকমুঠীয়া অঞ্চলত। ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে নিধন কৰিছে কেইবাটাও গোধন। বাঘৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। ইতিমধ্যে অঞ্চলটোত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ নিৰীক্ষণ কৰিছে বাঘৰ গতিবিধি। বাঘটো ক'ব নোৱাৰো কেইটা, এটা ধৰিছে এটা, মানুহে চাইছে তিনিটা বোলে। গৰু আক্ৰমণ কৰিছে নেকি? আমাৰ গৰু সেইটো পোৱালিটো আক্ৰমণ কৰিছে, দৌৰি আহিছে। দৌৰি অহাৰ কাৰণে গম পাইছোঁ কি হ'ল বোলে দাঁতত কামুৰি দিলে। তাৰপিছত আৰু এটা মাৰি পেলালে। তাৰ চবেই চালে যে আমাৰ গৰু অহা নাই গৈছে, বাটত গৈ পেলাই চাইছে গৰু মাৰি পেলাই দিছে। তো সেইকাৰণে গম পালোঁ বাঘতে ধৰিছে। যদিও আমি একো প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বাট গৰু মাৰা বুলি আমি ইয়াত পাইছোঁ, প্ৰমাণ পাইছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ ষ্টাফ টহল দি আছে। আৰু এইটো যিহেতু আমাৰ এইটো কাজিৰঙাৰ লগতে লাগি আছে, বাক্সা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, এইটো কাজিৰঙাৰ ভিতৰতে পৰে এতিয়া। তাৰ পৰা ওলাই অহা বুলি আমি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু আমি গধূলি আমি এটা অপাৰেশ্যন কৰিম, ড্ৰাইভ অপাৰেশ্যন, এইটো আকৌ ভিতৰলৈকে পঠাই দিয়াৰ কাৰণে। 24 ঘণ্টাৰ পিছতো কোনো সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা গৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন। ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱাৰ সন্দেহত ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযানত নামিছে SDRFৰ বৃহৎ দল। CCTV ফুটেজৰ আধাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযানত নামিছে NDRF SDRFৰ দুবাৰো। ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে গৈ থকা দৃশ্য বন্দী হৈছিল CCTVত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা গৈছে জোতাৰ চিন। CCTV ফুটেজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যোৱা দেখা পোৱাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোতাৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰিয়েই ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে নিশাও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কামাখ্যালৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। আৰক্ষীৰ লগতে মাজনিশালৈও ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযান চলালে জুবিন গাৰ্গে। নিশাই ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে লাচিতঘাট, কামাখ্যা মন্দিৰ, শুক্ৰেশ্বৰ, ভূতনাথ, উজান বজাৰত জুবিন গাৰ্গে চলাইছিল অভিযান। সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা। সোমবাৰে পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা। ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত বৰুৱাই পৰিধান কৰিছিল বগা কুৰ্তা পায়জামা। পথত সংলগ্ন CCTVত বন্দী হৈছিল ৰমেন বৰুৱাৰ খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য। ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোনটো। চৌব্বিছ ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰি গ'ল, কিন্তু এতিয়াও কোনো সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা গৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন। ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱাৰ সন্দেহত ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযানত নামিছে SDRFৰ বৃহৎ দল। এই মুহূৰ্ততো অভিযান চলি আছে। কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে SDRF আৰু NDRFে অভিযান চলাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমান দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত আছে, তাৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদাৰক কৰি আছে। আৰক্ষীৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ এই ঘটনাটোৰ তদন্ত তন্নতন্নকৈ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। কোনো ধৰণৰ খুঁটি তেওঁলোকে এৰিব বিচৰা নাই, কোনো ধৰণৰ বেমেজালি এৰিব বিচৰা নাই এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত। সেয়েহে প্ৰত্যেকটো দিশ তেওঁলোকে চালি জাৰি চাইছে।
বহুকেইগৰাকী লোক কালি নিশাৰ ভাগতেই ৰমেন বৰাৰ বাসগৃহত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু লতাশিলৰ বাসগৃহত জুবিন গাৰ্গ যেতিয়া উপস্থিত হৈছিল সেই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কালি নিশা প্ৰায় 2 বজালৈকে জুবিন গাৰ্গেও ঠায়ে ঠায়ে অভিযান চলাইছিলগৈ আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কিছু ভাষ্য আহিছে শুনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আমি একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই লাষ্ট তেখেতৰ এটা ভিডিঅ' ফুটেজ দেখা গৈছিলে যিটো হাইকোৰ্ট বিল্ডিঙৰ কিনাৰেদি যিটো ৰাস্তা নদীৰ ফালে গৈ আছে সেইফালে খোজকাঢ়ি যোৱা হাতত পলিথিনৰ এটা মোনা লৈ সেইটোৱে লাষ্ট তেখেতৰ দেখা গৈছে সেইটো কালিৰ সেইটো যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 10:08 ফুটেজ আছিলে আৰু তেওঁৰ ফোনটো যিটো লাষ্ট লোকেশ্যন দেখুৱাইছে হাইকোৰ্ট বিল্ডিঙৰ ওচৰতে মানে ফোনটো ছুইচ অফ হোৱা দেখুৱাইছে তাৰ বাদে বেলেগ এতিয়ালৈকে একো তথ্য উভতি অহাৰ ফুটেজটো আমি দেখা নাই কিন্তু বেলেগ ৰাস্তাও আছে তাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ গতিকে সেইফালেদিও ওলাই গুচি যাব পাৰে গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমি গুৰুত্ব সহকাৰে কামখিনি কৰিব লাগে তেখেতক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সেই গোটেইখিনি কাম আমি হাতত লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক নিৰ্দেশ দিছে আৰু তেখেতে খবৰো লৈ আছে যে কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কাৰণ তেখেত আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এজন পুৰুষা ব্যক্তি গতিকে তেখেত হঠাৎ নোহোৱা হোৱাটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মানে চেলেঞ্জ কি হৈছে ঘটনাটো বা ক'ত গ'ল সেইটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম আৰক্ষীয়ে যৎপৰোনাস্তিৰ চেষ্টা চলাবলৈ উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি সেই CCTV ভিজুৱেলটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই ভিজুৱেলটোত বগা কুৰ্তা পায়জামা পিন্ধি ৰমেন বৰুৱা গৈ থকাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এইখিনি দৃশ্য CCTVত বন্দী হৈছিল এই পথেৰে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ আছিল আৰু তাৰ পাছত উভতি অহাৰ কোনো তাত ফুটেজ নাই হয়তো বেলেগ পথেৰে যাব পাৰে বুলি আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে কৈছে কাৰণ বিকল্প পথো আছে ওলাই যোৱাৰ কিন্তু এই বাটেদি পুনৰ উভতি অহা নাছিল এতিয়া সকলো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৰমেন বৰুৱা ক'ত গ'ল ক'ত সন্ধানহীন হ'ল কি হ'ল আচলতে সকলোখিনি কথা জানিবলৈ যৎপৰোনাস্তিৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে অভিযান বৰ্তমান চলি আছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ বৰ্তমান লাইভত আছে প্ৰিয়ব্ৰত এই মুহূৰ্তত কিবা নতুন খবৰ আহিছে হয় প্ৰাঞ্জল ছাৰ বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো ধৰণৰ নতুন খবৰ আহি পৰা নাই বৰঞ্চ উৎকণ্ঠা তথা উদ্বিগ্নতা বৰ্তমান সময়ত অধিক বৃদ্ধিহে পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে আশা কৰি আছে যে ৰমেন বৰুৱা য'তেই আছে যেনেদৰে আছে কুশলে থাকক আৰু সুশৰীৰে ঘৰলৈ উভতি আহক আনদিনাৰ দৰে যেনেধৰণে ঘূৰি আহে আচলতে 12 বজাত ঘূৰি আহে বুলি কৈছিল আনদিনা যোৱা কালি দিনটোৰ পৰা আজিলৈকে বৰ্তমান সময়লৈকে ঘূৰি অহা নাই কিন্তু তেওঁ পুনৰ ঘৰলৈ আচলতে ঘূৰি আহক এনেধৰণে কামনা কৰিছে সকলোৱে আৰু বৰ্তমান সময়তো আচলতে কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াতে যি ৰমেন বৰুৱা ঘৰ আছে তাতে CP আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা কিছু সময় পূৰ্বে আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু গোটেই কথাখিনি নিজে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু দীপেন বৰুৱাৰ মুখেৰে আচলতে গোটেই কথাখিনি কেনেধৰণে ওলাই গৈছিল বা আনকালে তেওঁ তেনেধৰণে ওলাই যায় নে নাযায় ক'লৈ যায় বা কোনো ধৰণৰ সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল নেকি কোনো ধৰণৰ মতানৈক্য সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল নেকি গোটেই কথাখিনি তেওঁৰ পৰা জানিছিল আৰু দিগন্ত বৰা তেওঁৰ ভাষ্যত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যিটো আচলতে CCTV ফুটেজ পোৱা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিচেই কাষতে পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পৰা আচলতে সন্দেহ কৰিছে সেই CCTV ফুটেজটোৰ পৰা সন্দেহ কৰিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেনেবাকৈ পৰি যাব পাৰে নেকি আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বৰ্তমান সময়ত দুটাকৈ যি SDRFৰ দল আছে দুটাকৈ SDRFৰ দলে বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আচলতে অভিযান চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা অভিযান চলাই আছে যদিও কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো ধৰণৰ খবৰ আহি পৰা নাই বৰঞ্চ আচলতে যি অঞ্চলসমূহ সলনি কৰি তেওঁলোকে অভিযান চলাব চেষ্টা কৰাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ খবৰ আহি পৰা নাই আৰু তাৰ পাছতো এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে CP গৰাকীয়েও সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে যে যি স্থানত তেওঁৰ অৱস্থান পোৱা